didn't hit you back when you call my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Disappear like a fly up in my ear. You don't ever wanna stop. Yeah, you have me kicking rocks. Just leave me alone for once. Just leave me alone. I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? I didn't hit you back when you call my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Disappear like a fly up in my ear. You don't ever wanna stop. Yeah, you have me kicking rocks. Just leave me alone for once. Just leave me alone. I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me?
back when you call my line? Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Every second I just wanna disappear, like a fly up in my ear. You don't ever wanna stop. Yeah, you have me kicking rocks. Just leave me alone for once. Just leave me alone. I'm running away. I'm looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. Cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me?
I'm sorry that I didn't hit you back when you called my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me?
I didn't hit you back when you call my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? So, hello guys, welcome back to Gaming Room. So, Gaming Room in the Elite Battle Day 1 like so it's me Nova Gaming and CRONOS and CRONOS hello guys and welcome. And here we are Gaming Room in the Elite Battle and grind on so we recent events scrims top performing at teams and our teams in the list in the description. So these teams are 8 battle. So, Miramar, ERANGEL, SANHOK, Miramar and ERANGEL map distribution. So, in the matches, because it's been a long time since I've been back to live, and like after a break and then so BMOC already നമ്മുടെ പഠിക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൈൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഒരുവിധം നന്നായി കളിക്കുന്ന ടീംസാണ് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഫുൾ ഉള്ളത്. സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വന്നിട്ട് കാണാൻ രസകരമായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ലാതെ ഇവർക്ക് നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസും കൂടിയായിരിക്കും BMOC പോകുന്നതിന് മുമ്പ്. ആൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻ ഗെയിം ക്വാളിഫയേഴ്സ് വരാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഇൻ ഗെയിം ക്വാളിഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന 512 ടീംസ് അതിൽ നിന്ന് ആരാണ് ക്വാളിഫൈ വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കാണാനും കൂടിയുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും റീസെന്റ് നമ്മുടെ Kerala, Tamil Nadu and Karnataka maybe. I'm not sure Karnataka is a team undo. I don't think so. So Kerala and Tamil Nadu already nalla best at 18 teams already ഇവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. So ഇന്നത്തെ ലോബിയിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് നോവ? എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഡേ ആ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ടോട്ടൽ 3 ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ആ സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പാടും ആ ഒരു ടീംസിനൊക്കെ ഒരു അഗ്രഷൻ കാണാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്താനുള്ള ശ്രമം എന്തായാലും ആ ഒരു അഗ്രഷനിൽ കൂടി എന്തായാലും ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ടോട്ടൽ 5 മാച്ചസ് കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കാനായിരിക്കും എല്ലാ ടീംസും നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് എന്തായാലും ആരൊക്കെ എന്തായാലും ആ ഒരു മൊമെന്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാറുണ്ട്. തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായാലും ഡേ 2 എന്തായാലും കുറേ കംബാക്സും ഡേ 3 ഒക്കെ ഏകദേശം ആ ഒരു കംബാക്സ് ആ ഒരു പ്രഷറിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ബാറ്റിൽ ആയിരിക്കും. സോ എന്തായാലും കുറെ ടീംസ് എന്തായാലും ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സദേൺ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ സദേൺ ഏരിയസിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞുള്ള പാസ്റ്റ് ഇവന്റ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീവ് സ്ക്രിംസിലൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പ് 18 ടീംസിനാണ് കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എന്തായാലും അവരുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. സോ എന്തായാലും ബ്രോയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്തായാലും സ്ലോട്ട് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് നോക്കിയിരുന്നു എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ടീംസിന് എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓൾറെഡി ഇവര് ഒരു സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ഒരു മോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? Well, തീർച്ചയായിട്ടും because if you see blind elevate ഉണ്ട്, Kerala esports ഉണ്ട്, team Kerala ഉണ്ട്, we have Tenacity, we have redemption crew, we have a mix of lobby here. ഒരുപാട് ടീംസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവരൊക്കെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ടീംസ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കൌട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഈവൻ T1 കളിച്ച PMPL കളിച്ച ടീംസ് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട്.
സോ അങ്ങനത്തെ കളിക്കാരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ബിക്കോസ് കറന്റ് മെറ്റ ഓഫ് ലൈക്ക് BGMI അല്ലെങ്കിൽ പബ്ജി മൊബൈൽ, മുമ്പ് നമ്മൾ പബ്ജി മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ BGMI എന്ന് പറയുന്നു. സോ ദിസ് മെറ്റ ഹാസ് ഇവോൾവ് എ ലോട്ട് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 2 years ആൻഡ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ തന്നെ ലൈക്ക് ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഇവോൾവ് ആയി വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. വിത്തിൻ സച്ച് എ ഷോർട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ലൈക്ക് ഒരു പ്രോ ആവാനുള്ള ഒരു ടൈമിംഗ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് 2 to 3 months ഓഫ് ടൈം ബിക്കോസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഗ്രൈൻഡ്, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ക്രീമിംഗ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു പ്ലെയർ വളരെ നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആയിട്ടൊക്കെ വരാനുള്ള കാലിബർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ ടീംസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വി ഡു ക്ലാസിഫൈ ദം ആസ് അണ്ടർഡോഗ്സ്, ബട്ട് വി ക്യാൻ നെവർ നോ ലൈക്ക് ഈ അണ്ടർഡോഗ്സ് എപ്പോഴാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആവുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ അതിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു BMOCക്ക് മുൻപായിട്ടുള്ള ഇൻ ഗെയിം ക്വാളിഫയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഇൻവൈറ്റഡ് ടീം പോലും ഇല്ല. 512 ടീംസിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ടോപ്പ് 16 അണ്ടർഡോഗ്സ് ആണ് മുകളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. So this will be showcasing a light on those teams. Like our 16 team ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും because they will be invited into the future events by BGMI എന്ന് പറയാം. So ക്രാഫ്റ്റന്റെ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. സോ അതുപോലത്തെ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ this is a golden chance for all the underdogs. Like ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു കടമ്പ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്വാളിഫയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ടോപ്പ് 512 ടീംസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ പടിപടിയായിട്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസും സെമി ഫൈനൽസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു കടമ്പ മാത്രം നിങ്ങൾ മാറ്റി കിട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻവൈറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും, ഒരുപാട് റെക്കഗ്നിഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ടോപ്പ് ടീംസ് ലൈക്ക് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സോളോ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആര് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, ലൈക്ക് ഗോഡ് ലൈക്ക് ഓർ എനിബഡി എൽസ്, ലൈക്ക് ഒരു സ്പോർട്സ് പ്ലെയറിന്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 to 4 years. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു എക്സ്പയർ ആൻഡ് ദിസ് ഗിവ്സ് വേ ഫോർ ബഡിംഗ് പ്ലേയേഴ്സ് ടു കം ഇൻ ടു ദാറ്റ്. സോ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു സ്കൗട്ടിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും. സോ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാനുള്ളത്. സോ അത് തന്നെ കാഴ്ചവെക്കാനായിരിക്കും ഇവരും ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ഈ വരുന്ന കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് എത്ര തന്നെ ആയാലും ലൈക്ക് 17 years, 18 years, ഈവൻ 19 years, 16 years പ്ലേയേഴ്സ് പോലും ഉണ്ട്. സോ അണ്ടർ ഏജ് ആയാലും ശരി, ലൈക്ക് ബോർഡർ ലൈൻ ഏജ് ആയാലും ശരി, സോ ദേ ഹാവ് ടു പെർഫോം വെൽ. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാച്ചിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു IQ ഗെയിം പ്ലേ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വൈറലാവാൻ പോകുന്നത്. സോ അതുപോലത്തെ ഒരു ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ അതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ടാലന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ എന്തായാലും സ്കൗട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ സേയിങ് ദാറ്റ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ മെറ്റ, സോ നോവ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു 1.5 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഈവൻ ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് BGMI ആഫ്റ്റർ പബ്ജി മൊബൈൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് BGMI തന്നെ ഒരുപാട് ഇവോൾവ് ആയ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ ടീംസ് ആൻഡ് ഈവൻ ലൈക്ക് കുറെ ടീംസ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ പോയി കളിക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുപോലത്തെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ മെറ്റ ഇപ്പൊ പോയോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗത്ത് സൈഡിൽ നിന്നും ഈ ഇരിക്കുന്ന ടോപ്പ് 18 ടീംസിൽ ഒരുപാട് ടീംസിന്റെ പേര് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ടീംസിന് നോവയ്ക്ക് അറിയാം ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ടു ബി പ്ലേയിങ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ. ഉറപ്പായിട്ടും നിലവിലത്തെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോക്കൗട്സിനെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ടീം ബ്ലൈൻഡ്, എക്സ്പെഷ്യലി ടീം ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറെ ലൈൻസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എക്സ്പെഷ്യൽ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലൈൻഡിന്റെ മെയിൽ ലൈനപ്പൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്, അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റും അതുപോലെ കുറെ ടീംസും മീൻസ് അവരെ മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തായാലും ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ടർഡോഗ്സ് ആർ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഉറപ്പായിട്ടും എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർഡോഗ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ടാക്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേ ഓഫ് ഗെയിം ആർക്കും മീൻസ് പെട്ടെന്ന് ആർക്കും പിടികിട്ടത്തില്ല. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കളിച്ച ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിങ്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടീം എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്ന ടീമിനെ എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം, ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് നല്ല സെറ്റ് ആവും. പക്ഷെ ഒരു അണ്ടർഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന ഒപ്പോണന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് അവരെങ്ങനെ കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു വേ ഓഫ് പ്ലേയിങ് ദ ഗെയിം എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ടീംസിനെ നമുക്ക് ഈ നിൽക്കുന്ന ടോപ്പ് 18 ടീംസ് എക്സ്പെഷ്യലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ എന്തായാലും ഒരു സിംഗിൾ ടീമിനെ ഒരിക്കലും എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തായാലും ചോദിച്ച ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടീം കേരള വോക്കൗട്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടീംസിനെ പറയാൻ പറ്റും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ടോപ്പ് 18 ടീംസ് ഇവിടെ എന്തായാലും ബ്രോ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായാലും ക്വാളിഫൈ ചെയ്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും അവരുടെ ആ ഒരു ഗെയിം എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇനി വരുന്ന മാച്ചസിൽ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. തീർച്ചയായിട്ടും. നൗ സേയിങ് ദാറ്റ് ആദ്യത്തെ മാച്ച് മിറമാർ മാപ്പിലായിരിക്കും. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മിറമാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ്. DMR ആൻഡ് സ്നൈപ്പർ റൈഫിൾസിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മിറമാറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയും കുറച്ച് നേരത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും. സോ കാണുന്നവരെല്ലാം മറക്കാത്ത ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ഗെയിമിംഗ് റൂമിന്റെ എലീറ്റ് ബാറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ക്രോണോസ് ആസ് വെൽ ആസ് വിത്ത് മീ നോവ ഗെയിമിംഗ് ഞങ്ങളുടെ പേരേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സേയിങ് ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ മാച്ചസിൽ ബ്ലൈൻഡ് എലിവേറ്റ്, ബ്ലൈൻഡ് RTR, ബ്ലൈൻഡ് BLEEDx ബ്ലൈൻഡ്, we have Kerala esports, team Kerala, walkouts, അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് Tenacity, പിന്നെ എന്താ പറയുക ലൈക്ക് വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, വേറെ ഒരുപാട് ടീംസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ 2 ടീംസ് ഉണ്ട്, ടീം കേരള ആൻഡ് കേരള esports. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ടീംസ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ അപ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പാകത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചെറിയ ടീംസുകളുണ്ട്. ലൈക്ക് there are underdogs there. അവരുടെ ഗെയിം പ്ലേ നോവ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് മീൻ വൈൽ ഇവരെല്ലാവരും ഗെയിമിംഗ് റൂമിന്റെ സ്ക്രിംസ് എല്ലാം കളിച്ചൊരു സ്ഥിതിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് അറിയാം ഒരുവിധം ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത്, എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സർപ്രൈസിംഗ് എലിമെന്റ് ഫാക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. So saying that, let's see how much they can dominate ആരായിരിക്കും ടോപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടേ പറ്റൂ. So we are going to the plane path and the match is starting in just a few seconds, guys. On your screen right now we have the plane path for Miramar map
and look at the plane path. Plane path going to Battlegrounds towards La Cabrera. Beautiful at Chubasara Mineral Valley, Lala to Lala, and Montenuo, El Pozo, Crater Fields, plane path line. Meanwhile, the teams can also join towards Picaro, Power Grid, San Martin, and Hacienda as well. So, Los Leones will be a far drop for the teams, but meanwhile, La Bendita, Impala, Junkyard, Elazar seems to be pretty much far away on the eastern side of the map, saying that this is a beautiful flight path, and we can see all the teams actually on their way towards their drop location. So look at that. Already teams already screened the walkouts, Obey Esports, Kerala 4. We have Levelx Esports, Tyco, and SQW, Tenacity, Blind Elevate, 40 Club Esports, BLEEDxBLIND. We have AUTOBOTZ, Kerala Esports, Blind RTR, Nexus Esports, Redemption Crew, and Seconds. So, these teams are culture. So, saying that we are looking at this beautiful flying path. So, I reckon Levelx already valid. Obey the team out of we have them at Matrix already flashed today. Side already Chuma Sarai already under tips in the clash of side of already. So, here flight path in the zone. What is going to happen? What do you think is going to happen? എന്തായാലും സോണിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ യൂഷ്വലി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സോണാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് റോൾസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ലൈക്ക് അവിടെ എന്തായാലും ഒരു മെജോറിറ്റി ഒരു സിറ്റീസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് അവിടെ സാൻമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ പെക്കാഡോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിനോടെ മിനാസ് ചുമാസറ മൗണ്ടിനും അത്യാവശ്യം എല്ലാ സിറ്റീസും കവർ ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് റൂട്ടാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ എന്തായാലും വലിയ സിറ്റീസ് പോലെ ലോസ് ലിയോൺസ് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മിനാസ് പോലത്തെ എല്ലസറൊക്കെ പോലത്തെ കുറെ വലിയ സിറ്റീസ് നിലവിൽ അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ വെഹിക്കിളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻസ് കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്തായാലും അവിടെ നേരുകളൊക്കെ പൊട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അവിടെ എർലി ഫൈറ്റ്സും എർലി ഡോമിനേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. നോക്കാം ഇൻ കേസ് അവിടെ എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ടീംസിനൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ക്വാഡ് വൈബ്സ് ഒക്കെ എന്തായാലും തുടക്കത്തെ ആ ഒരു മിഡ് സോണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തുടക്കത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫേസിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാടും അവരുടെ ആ ഒരു അഗ്രഷന് തുടക്കം വെക്കുക. അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്നുള്ള ഒരു അഗ്രഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവർക്ക് നല്ലൊരു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡിനെയൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും എമിൽ സാംസാഡി ഡെഡ്പൂൾ ഷാഡോ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ ടീമാണെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഫൈറ്റുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്രോ. Well, Yuva OP, we can see him already playing for team number 3. Yuva already our teammates and the blind kilo already being down. We can see him there. So Beard Baba walkouts. What is he going to do? So walkouts in the team are already really gunfight Chuma side and right across them is team number 12. Already blind kilo in a same he goes down and what am I going to confirm Beard Baba and the kill actually goes towards Yuva, I guess. So Baba can already M416 under. So level 1 helmet and I think you 1 kilo engaging with the remaining of the team. They are actually going for the kill. So Malur fight under control, drop fight under control. Number 12 seems to be in a bit of a trouble because spray already Wolverine down, but blind AEK already knocking down straight walkouts there. And back into the but now Bleed Magma is actually down to 1 HP. He's actually going for a jump shot, and yes, he does. If Magma already left side going for the kill, and yes, he does. Or hint out a country, so you are going prone, half HP for a smoke, and AEK spray already confirmed. And Magma still down to 1 HP. Smokes to cover the blind. Already you are we can see that UC is a very, very deadly weapon in close combat. And what is he going to do? Magma our PO will cut on. So I think team number 12 is going to lose this fight. In the Nova, you're a drop fight. Avoid Chia, our expertise. Yes, ഉറപ്പായിട്ടും ബ്ലീഡ് ഓൾറെഡി ആണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് പറയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ യുവ ഓപ്പി ഓൾസോ എന്തായാലും ബ്ലീഡ് വോൾറിനെ കൂടി എടുക്കും. എന്തായാലും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡീസന്റ് ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വോക്കൗട്സ് വിറ്റ് ടീം ബ്ലീഡ് ആണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലീഡിനകത്താണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയാം. മാഗ്മ ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് കൺഫേംഡ് ആണ്. ബ്ലീഡ് വോളറിലേക്ക് എന്തായാലും അവിടെ രണ്ടുപേർ കൂടി മാത്രമായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള അവിടെ വോക്കൗട്സിന്റെ അകത്തും രണ്ടുപേരെ കൂടി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. യുവ ഓപ്പി എന്തായാലും അവിടെ ഹീൽ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ബിയർഡ് ബാബ ഓൾസോ എന്തായാലും അവിടെ അത്യാവശ്യം ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം. ബ്ലീഡും അതുപോലെ ടീം വോക്കൗട്സും രണ്ടുപേർ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം. പ്രോപ്പർ 2x2 ഫൈറ്റ് എന്തായാലും ആര് ജയിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ഏകദേശം കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും രണ്ട് ടീമും അവിടെ അഗ്രഷന യാതൊരു നീക്കുപോക്കും വെക്കുന്നില്ല. ലൈക്ക് അവിടെ എന്തായാലും നോക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ കില്ല് കവർ ചെയ്യുക, ആ ഒരു പോയിന്റ് സെക്യൂർ ആക്കാൻ നോക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കാഷ്വാലിറ്റി ഫൈറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും വേറെ ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ലീഡുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ എന്തായാലും രണ്ട് ടീമിനോടെ രണ്ടുപേരെ വെച്ച് എന്തായാലും നഷ്ടമായിരിക്കും. അവിടെ എന്തായാലും ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അവിടെ അവർക്ക് എന്തായാലും സർവൈവ് ചെയ്യണം. അവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ജയിക്കണം എന്നൊരു തോര മതി. ചുമാസേറിൽ നിന്ന് അവസാനം ആര് പോകും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും യുവ ഒപ്പിക്കാണെങ്കിൽ നിലവിൽ ഹീൽ ചെയ്യാനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. ശരിക്കുമാണെങ്കിൽ വോക്കൗട്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്തേക്കാം. ബ്ലീഡ് ടീമിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹീലിംഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഫാക്ടറോട് വരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒരു പ്രോപ്പർ 2x2 ഫൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും അവിടെ ചാൻസസ് ആർ എന്തായാലും 14 ബ്ലീഡ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഗൺ പവർ എന്തായാലും ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്തായാലും
അവർ റൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് അവർ ഫൈറ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്, സോ അതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന പറയാം ബ്രോ. തീർച്ചയായിട്ടും saying that look here ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുമ്മാ സെറയിൽ. സോ ഇസ് മൈ ഓഡിയോ ക്ലിയർ നോവ? ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാമോ? യെസ്, എന്തായാലും ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഇടിയും മഴവെട്ടും പരിപാടിയൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും സ്വാഭാവികം സീനുകളൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പൊ എന്തായാലും സെറ്റ് ആണ് ബ്രോ. Okay, done. So shotgun ആണ് ഇവിടെ AKയുടെ കയ്യിലുള്ളത്. So we have DBS already in the hands. വെസ്റ്റ് പോലും ഇല്ല. So രണ്ടുപേര് വീതം അവർ നോക്കൌട്ട്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. So Wolverine and AK still alive, and അപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യുവ and we have Beard Baba. So ഒരു 2v2 ഫൈറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And I think one of the teams has to back off because ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്ക് ലൂട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. They have to back off as fast as possible. Vehicles ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും 1 by 1 ആയിട്ട് on foot വന്നാലും മതി. Like one giving a cover while the other actually backs out. So ഇവിടെ Wolverine നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് ഓൾറെഡി കയ്യിലുണ്ട്. ഒരു വെസ്റ്റ് ഓൾറെഡി level 2 വെസ്റ്റ് half damage for him. So still giving a third party POV here. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു POVയിൽ പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ആരെങ്കിലും മൂവ്മെന്റ് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് പുള്ളി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യു ആർ ഓൾറെഡി ഡൗൺ ടു 1 HP. ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, level 2 ഗിയേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം. And meanwhile he doesn't have any healings, no painkillers, nothing else. ഒരു മോഡി ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So I think we have to go for another POV. ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ്? Is there any other fights going on? What's going to happen? We have to wait and watch now. യെസ്, ഉറപ്പായിട്ടും. എന്തായാലും ബ്രോ പറഞ്ഞ ഫൈറ്റുകൾ എവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. സിക്കൻസ് മുതൽ ടീം കേരള എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫൈറ്റുകൾ വരാൻ ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. എന്തായാലും കേരള വിന്നർ മുതൽ കേരള ആറ്റ്മാൻ, കേരള കാബോയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ 3 പേരെ വെച്ചാണ് കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പറയാം. എന്തായാലും അതേപോലെ ചുമ്മാ സേറയിലെ ഫൈറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഓൾറെഡി എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂട്ടിംഗ് ഫേസ് ആണ്. ആ ലൂട്ടിംഗ് ഫേസിൽ എന്തായാലും അവിടെ രണ്ടുപേരും ആ ഒരു പ്രഷറിൽ ആ ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മീൻസ് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തായാലും അവരെ ഫ്യൂച്ചർ സോൺസിലേക്കും ഫ്യൂച്ചർ ഫൈറ്റ്സിലേക്കും ഫ്യൂച്ചർ റൊട്ടേഷൻസിലേക്കും പോകുമ്പോൾ അതെന്തായാലും ശരിക്കും അവരെ ബാധിച്ചേക്കാം. ലൈക്ക് അവിടെ എന്തായാലും പ്രോപ്പർ ലൂട്ടില്ലാതെ എന്തായാലും അവരെ ഫൈനൽ സോണിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കേരള ടീം ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ സാൻമാർട്ടിൻ ഏരിയസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഡീസന്റ് ലൂട്ട് കാര്യം എന്ന് പറയാം. കേരള ടീം ആണെങ്കിൽ അവിടെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും UMI 45 ഒക്കെ പ്രൈമറി വെപ്പൺ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആർമർ വൈസും സെറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും നിലവിൽ ഒരു ഫുൾ ടീം സ്ക്വാഡ് വൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിലവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്സസ് ടീമിനെ കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. ചുമാസ് അറിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പറയാം. നെക്സസിനകത്താണെങ്കിൽ ആദ്യ ഗ്രിപ്പിന് പോയിരാൻ റേസർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ലൈനപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മേ ബി ഇവരും ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഫേസിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓൾറെഡി അവിടെ ബ്ലീഡും അതുപോലെ ടീം വാക്കോട്സ് ഫൈറ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. മേ ബി ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടൊരു ഫൈറ്റിൽ വന്നേക്കാമല്ലോ ബ്രോ. Well, തീർച്ചയായിട്ടും നെക്സസ് ഗ്രിഫിൻ ഓൾറെഡി ഹിയർ വിത്ത് റേസർ ആദി ആൻഡ് വോയ്ഡ്. ചുമ്മാസേരയുടെ ഔട്ട്സ്കേർട്സിൽ തന്നെയാണ് ഇവരുള്ളത്. മേ ബി ഇഫ് ദേ ആക്ച്വലി സ്പോട്ടഡ് ലൈക്ക് നോവ സെഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒബേയുടെ സ്റ്റാർ ബോയ് ഓൾറെഡി ആ ഒരു എൻഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ അവർക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ എനി ടൈം നൗ ഫൈറ്റ് ക്യാൻ ഇനിഷ്യേറ്റ്. ഗ്രിഫിൻ ഓൾറെഡി സ്പോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയില്ല. So saying that I think he does. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളിക്ക് തോന്നിയെന്ന് തോന്നുന്നു. So he'll be trying to take a peek there. കയ്യിലുള്ളത് UMP ആണ്. So UMP is a really good close range weapon and he's actually going in for a scouting for the team right now. So ഇവിടെ നിന്നൊരു കോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടീം നമ്പർ 16 എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടു പറ്റും. So NEXUS esports, will they be engaging against OBE esports or will they be disengaging? തീർച്ചയായും അത് കാണണം. ഒരു നോക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ he will be trying to engage, I guess. And yes, Matrix കണ്ടിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു. And yes, he has spotted them now. So we have to give a call. So ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണണം. Razor already vehicle വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Void already in the vehicle. So Adi will have to fall in really fast. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ OBE esports ഇവർക്കും ഓൾറെഡി കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് because Matrix already spotting him from the top end. So already പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടീം നമ്പർ 16 വന്നിരിക്കുകയാണ് നോവ. So I think the fight is on right now. യെസ്, ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും മൊബൈൽ ടീമിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ലൈനപ്പ് ആണെങ്കിൽ നെക്സസ് ഗ്രിഫിൻ എന്തായാലും അവരെ കണ്ടിട്ടും അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുന്നത് ലൈക്ക് അവിടെ എന്തായാലും പണി ചോദിച്ചു മേടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കളികൾ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് ഗ്രിഫിൻ പ്രോ ആണെങ്കിൽ കോളുകൾ കൊടുത്താണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കൂടി എനിക്ക് കവറുകൾ വേണം. മൊബൈൽ ടീമിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലാഷും അതുപോലെ മാട്രിക്സ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടീം നെക്സസിനെ സ്പോട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഫൈറ്റുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഏകദേശം ഫൈറ്റുകൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് പറയാം ഒബൈ ജയിക്കുമ്പോൾ നെക്സസ് ജയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും നെക്സസ് ഗ്രിഫിന്റെ ആ ഒരു സ്പോട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ ഒബൈ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് അവിടെ എന്തായാലും അവിടെ നെക്സസിന് ശരിക്കും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നെക്സസ് ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അവിടെ ഒബേയുമായിട്ട് വിട്ട് തന്നെയാണ് നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇൻ കേസ് അവിടെ നോക്ക് വന്നെങ്കിലും അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ട് സ്ലാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈറ്റിന് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും ഒബേ ടീമിന്റെ കാര്യം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, ലിൽപ്രണ്ട് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒബേ ടീം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫൈറ്റുകൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവരുടെ ഒരു നിൽപ്പ് കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു ഫൈറ്റിന് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല. ലൈക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ സോണുകൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ അവർക്കാണെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ റൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വന്നേക്കാന്ന് അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ആ ഒരു ഏരിയ സെക്യൂർ ചെയ്ത് ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലാക്കി നിർത്താൻ നോക്കുന്നു. എന്തായാലും അവിടെ ആ ഒരു ഫൈറ്റിന് അവർ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രോ. Well, തീർച്ചയായിട്ടും because like it's too early to start a fight in Miramar because Miramar പോലത്തെ മാപ്പിൽ you have plenty of time. നല്ലൊരു ലൂട്ട് അടിച്ച് you can actually wait for the second or the third zone and എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ like നമ്മുടെ സോൺ ഓൾറെഡി ക്ലോസിംഗ് ആയിരിക്കുകയാണ് and we can see that it's actually closing in around
Tower grid തന്നെ പറയാം. And look at that. Obey team already rotation എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. And they have come in close. And ഇവിടുത്തെ വെച്ചിട്ട് ഫൈറ്റ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് Rijaz already taking some shots here. Number 8 ന്റെ Rijaz already കുറച്ച് ഷോട്ട്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ Exarch already ഉണ്ട്, Vicky already ഉണ്ട്, Rijaz ഉണ്ട്, പിന്നെ Microbot also there. So number 7 Tyco already on the top end. So നല്ലൊരു spread ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Vicky and Max already on the left hand. And right hand Gary already spot ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് വളരെ നല്ലൊരു സ്പ്ലിറ്റ് ആയിരുന്നു ടൈക്കോന്റെ. They have eyes everywhere. And look at that, Gary already having that high angle. നല്ലൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് കൊടുത്തത്. Rijaz is actually down, but he has a really good cover there. So തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു റിവൈവ് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. But Exarch will have to wait for this revive because ഒരു പുഷ് ഏത് സമയത്തും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. And there you have it, Tyco versus team number 8 already happening. And I think ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിലാണ് നോവ. യെസ്, ഉറപ്പാണ്. ടൈക്കോയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ടീം സ്ക്വാഡ് വൈബേഴ്സിന് കാര്യമാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്പ്ലിറ്റഡ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ അതാണെങ്കിൽ കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഓൾറെഡി വന്നു. ആൻഡ് അതുപോലെ എന്തായാലും ഓൾറെഡി ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലേസിന്റെ വിഷനൊക്കെ അത്ര ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എക്സ്പോസ് ആണ് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ടൈക്കോ മോക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നു. നിലവിൽ എന്തായാലും സ്ക്വാഡ് വൈബേഴ്സിനകത്താണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കൂടി നോക്കാക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പാടും മൈക്രോബോട്ടിന് ആണെങ്കിൽ റിവൈവൽ കിട്ടുക ലിറ്റബിൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും മൈക്രോബോട്ടിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആംഗിൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്ന ഏരിയ അത്ര നല്ലതല്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ടൈക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു യൂട്ടിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നന്നായി തന്നെ അവിടെ ആ ഒരു ആംഗിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും വിഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കളിക്കാൻ നോക്കുന്നവരുടെ കേരളത്തിൽ മറ്റു ഫൈനലുകൾ കൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു. നോക്കാം, അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ സിക്കൻസും ശരിക്കും ഒരു ഫൈലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ലൂട്ടിംഗ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കണ്ടല്ലോ ബ്രോ. Well, തീർച്ചയായിട്ടും look at that fight. ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് കേട്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പുറത്തുള്ള ബ്ലൈൻഡ് ടീം എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി എടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ അധികമാണ്. because they are very close by. We can see Zaddy already there on the hilltop and he's actually giving an eyes there. So മൂന്നാൾ ഇവിടെ knock out ആണ്. And look at that, they'll be getting those kills really easily. Cowboy actually confirming those kills with that. Carl എന്ന് പറയാം. So Scarl with the 3x already പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Now one man remaining. Kerala 4 Cowboy. What is he going to do? We have to wait and watch. I don't know if blind Zaddy already shot with him. Many 14 taps. Atom goes out. Winter goes down. Double knockers are വന്നിരിക്കുന്നത്. Cowboys already out to policy. Shadow already out in the spot ഇരിക്കുന്നത്. Immediate right to flank ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Atomനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല. But Slam already വന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. And I think Cowboy will have to save himself out. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Zaddyയുടെ കോൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയില്ല. I think Slam is the call. And yes, there you go. ഇവിടെ Kerala 4 Cowboy. ഇവിടെ UMP വെച്ച് റെഡി ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ SK ടീമിന്റെ ലാസ്റ്റ് റിമൈനിങ് മെമ്പർ is also there. Emilsam actually finishes off Winter there. ഒരു കിലോ ആയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. So I think ഈ ഒരു ഫൈറ്റിൽ നിന്നും Blind is the one who's actually getting the most of the kills out of the man. There you go. Kerala 4 already getting eliminated at the 18th position. First team to eliminate out of this lobby here in this Miramar match. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 finishes ഓടെ Emilsam, Zaddy, Deadpool and Shadow ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. And beautiful ആയിട്ട് Blind esports already finishing it off in style with 3 kills. So നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മിറാമർ പോലത്തെ മാപ്പിൽ early 3 kills 4 kills കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. എന്ത് തോന്നുന്നു? Will they be able to get a chicken dinner as well? യെസ്, ഉറപ്പാണ്. മീൻസ് അവിടെ ഇപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് അവിടെ രണ്ട് ടീം തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും അവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ആവശ്യ നേരം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഏത് മൊമെന്റിൽ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ കയറി അവർ തേർഡ് പാർട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദ ഫൈറ്റ് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി എന്തായാലും റോ പറഞ്ഞ ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ അടിക്കാൻ ചാൻസുകൾ കൂടി വന്നേക്കാം. മറ്റേ പതാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ്സും ബ്ലൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് വരുന്നത് മകൻ ബ്രോ അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും നമ്മുടെ ടൈക്കോ സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ അവർ ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ടീം സ്ക്വാഡ് വൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും റിവൈവൽ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു റിവൈവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക വാസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എന്തായാലും ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ടഫ് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും സ്ക്വാഡ് വൈബേഴ്സിന് മൈക്രോബോട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോഴോടെ സ്ക്വാഡ് വൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 4 പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലൂട്ടിംഗ് പീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു മൊമെന്റ്സും റൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി ഫൈറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട് ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 62 ആൾക്കാരും 17 ടീംസ് കൂടെ ബാക്കി വരുമ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടീസ് എന്തായാലും ശരിക്കും ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ഈ മാച്ചിൽ ശരിക്കും തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു ചിക്കൻ റൺ അടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ടീം ആണെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റൊരു നോക്കൗട്ട് എടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. Deadpool എന്തായാലും അവിടെ നേടുകളിലൂടെ ലൈക്ക് അവിടെ എറിഞ്ഞങ്ങ് എടുത്തിട്ടല്ലേ. Exactly, and 5 beautiful finishes for Blind esports here. Emilsam, Zaddy, Deadpool and Shadow. Another deserving ആയിട്ടുള്ള finishes എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ meanwhile നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Tyco already having the high ground here on this location. So Rijaz and Microbot back off ചെയ്യാതെ വേറെ വഴിയില്ല because I think it was a really bit of trouble for them to actually engage with this team. CRONOS meanwhile goes down from Kerala 4 Chotu there with that end section for shots. Tapatapan പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. Meanwhile Kerala 4 eliminated. Okay, there you have it. Blind esports eliminated Kerala 4 എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. 2 finishes ആയിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. And meanwhile Alive നമ്മൾ already കണ്ടിരുന്നു. Walkouts നിന്നും 2 പേര് already തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. And Seconds already ഇപ്പോൾ eliminate ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. And meanwhile we also had Kerala 4 getting eliminated here. So 16 teams lobby, 60 people are still alive. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we have to look at the zone. Where is the zone right now? എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത്? എങ്ങോട്ടാണ് സോൺ പോകുന്നത്? എവിടെയാണ് സെന്റർ വരുന്നത്? തീർച്ചയായും നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So saying that Rijaz ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വന്നിട്ട് ടൈക്കോയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. Meanwhile we have the map view here. Beautiful map view. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Kerala 4 I see already here.
So this is Team Kerala here. I see and his teammates. Meanwhile, ഇവിടെ നോക്കി റിജാസ് ഇപ്പോഴും M416 with that 4x scout ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈക്കോന്റെ ടീം അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട്. Meanwhile, we have Montigny as a center of the zone. Redemption crew already in the center. We can see that Kerala 4 അവിടെ already ഒരു rotation എടുത്ത് വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. Blind Grizzly already outside നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും വരും. റാംബോയുടെ കൂടെ ഹസിയന്റെ നിന്നും ഒരു ഫാർ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Meanwhile, saying that Montignyയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സോൺ Montignyയുടെ ചുറ്റിനുള്ള മലകളായിരിക്കും. എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തായാലും അവിടെ ഒരു ഡീസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല റൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ടീംസ് കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും ആ ഒരു സോണിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എടുത്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തായാലും ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഹിൽ ടോപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫൈനൽസ് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ഓൾറെഡി എന്തായാലും ടീംസ് ഒക്കെ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ നോക്കി കാണുമെന്ന് പറയാം. എന്തായാലും കേരള ടീമിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് നിലവിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു സെയിം തിങ് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. കേരള ഐസി ആൻഡ് നൈസ് ഗൈ ഷോട്ട് ആൻഡ് റിമോട്ട്സ് അടങ്ങിയ ടീമാണെങ്കിൽ അവിടെ നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആണെങ്കിൽ അവർ ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കും. ലൈക്ക് എന്തായാലും മിറാമറിൽ അവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജും അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ സോണും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീമിന് മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ലൈക്ക് അവിടെ 4 പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്, ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ അവർ പ്രോപ്പർ സോൺ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ഗെയിം തന്നെ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് കിൽ പോയിന്റ്സ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും നെക്സസ് ആണെങ്കിൽ ടീം സ്ക്വാഡ് വൈബേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്ക്വാഡ് വൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ടൈക്കോയുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് കയറുന്നവരെ പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അവിടെ വലിയ ചെയ്യുന്നൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. സ്ക്വാഡ് വൈബേഴ്സ് ഓൾസോ ദ സോൺ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഫൈറ്റുകളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ഒരു സമയമായി വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഹെഡ് ഷോട്ട്സ് മേടിച്ചെടുക്കാൻ ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലീഡ് ടീം ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നല്ലൊരു കാഷ്വാലിറ്റിയിലായിരുന്നു. ആൻഡ് നെക്സസ് ഗ്രിഫിൻ ഓൾസോ നിലപാട് റിവൈവൽ എന്നൊരു കാര്യം അവിടെ പോസിബിൾ ആകുമോ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ടല്ലോ ബ്രോ. Well, തീർച്ചയായിട്ടും look at that shots stability. He's trying to make it the most out of it. Nexus Void അവിടെ M416 and 4x അവിടെ ഒരു ടാപ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത്, but unfortunately not able to connect. Meanwhile, Nexus Griffin സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. Bleed AK doing a really good job on giving that cover. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഇവർക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം. Meanwhile, we are looking at a Tyco team here. They have spotted Obey here. Matrix already അവിടെ പോയിരിക്കുന്ന ഫ്ലാഷ് already back end spot ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, but M4 with a red dot unable to actually connect any shots there. തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ഷോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ he would have gotten his health a little bit low. But ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും they are giving the signals actually, no, like ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. So it's like a power struggle, like ഒരു boundary mark ആണ്. Okay, where the teams are, they know like the rotations. So we can see the alive on the right hand side of the screen. Blind Esports in the Obey in the Levelx, Tyco Default, SQW, Tenacity, Blind Elevate, 40 Club, AUTOBOTZ, Kerala Esports, Blind RTR, NEXUS, Redemption Crew, and BLEEDxBLIND. Even a from Gino again. Meanwhile, Reaper, George, T10 Girls knocked out by 40 Club Esports, knocks there. So we have an ongoing fight between Tenacity and 40 Club Esports. Every rotation there, wherever our fights are going. So like you can see that almost like apart from 2 to 3 teams, all the rest have 4 men alive, and if fights are going. M249 already there with 150 bullets, 3x on the guy. 40 Club knocks will be able to get some decisive knocks, and then the Mukakam Reaper already down, but immediately out of revive point again. Reaper already being revived. Kabi is already spotted, but unfortunately he's not able to get some shot, and Reaper already giving the shot. And look at that, nallur cover angle എടുത്താണ് ഫൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Reaper is not giving any angles, and left side നമ്മുടെ Blind in their team ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. Coops already ഉണ്ട്, Craniacs already ഉണ്ട്, Deadshot ഉണ്ട്, and saying that Blind RTR will they be able to engage here because ഒരു നല്ലൊരു third party ക്കുള്ള chances വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. Meanwhile, all these teams are inside the zone. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിനും 360 ഡിഗ്രിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ചോയ്സസ് കിട്ടുമോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഷോട്ട്സ് എടുക്കാം. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ Blind Heroes gets that shot on Targu there, and he goes down. 40 Club Targu already down. ഇപ്പോൾ അവരെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ will Tenacity make a move? What do you think, Nova? എന്തായാലും ആ ഒരു സോണിൽ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും പെട്ടെന്നൊരു പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു മൂവ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ ആരും സാധിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ശ്രമിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയാം. ലൈക്ക് അവിടെ എന്തായാലും ഓൾറെഡി അവർ സോണുകൾ ടച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ സോൺസിലേക്ക് എന്തായാലും അവർക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയാസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സോണിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അവിടെ സോണുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പറയാം. ലൈൻ ഫ്ലാഷ് എലവേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലീഡ് ടീമിനാണെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലീഡ് ടീമിനാണെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 2 പേർ കൂടി ചത്തു വരുന്നത് പറയാം. ലൈൻ ടീം ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ലൈനപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നൈസായിട്ട് ടീം മൊബൈൽ എൻകോറുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒബേ ടീമിന്റെ അവിടെ 4 പേരെ കാണാൻ സാധിക്കും. പവർ ഗ്രിഡിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എൻ സോൺ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവർ സോണിന്റെ ഒരു എഡിച്ച് കിട്ടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഇവരുടെ മേൽ ഫൈറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും ടീംസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര പേര് അലൈവ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ടീംസിനൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പറയാം. എന്തായാലും 57ഓളം ആൾക്കാരും 15 ടീംസും കൂടി ഈ ഒരു ചെറിയ സോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ടീംസ് കളിക്കാൻ നോക്കുന്നതിനോടെ ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് പറയാം. ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ 360 ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ഒരു ടീമിനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയറിനെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാൻ. മറ്റൊരു മാത്രമെങ്കിൽ WALKOUTS still going on with their hunt എന്ന് പറയുന്നത് WALKOUTS ആണെങ്കിൽ ഐസായിട്ട് ആണെങ്കിൽ നെക്സസിന്റെ ഒരു ഫൈറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ഒരു അഗ്രസീവ് ലോബി കാണാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തായാലും അവർ അലൈവരും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലേ ബ്രോ? വെൽ തീർച്ചയായും ഞാനിപ്പോൾ പറയാനിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് നമ്മൾ കണ്ട ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് WALKOUTS വേഴ്സസ് ബ്ലീഡ് ആയിരുന്നു. ബ്ലീഡ് അവിടെ തീർന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, എലിവേറ്റ് ഓൾറെഡി ഫിനിഷിംഗ് ദോസ് പോയിന്റ്സ്, ആൻഡ് മീൻ വൈൽ WALKOUTS ഇത്ര സർവൈവ് യുവ ഓൾറെഡി ഫിനിഷിംഗ് ഓഫ് നെക്സസ് ആദ്യ there. സോ ആദ്യയുടെ കിൽ ഫിനിഷ് ഓൾറെഡി ബിയർഡ് ബാബായ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ 2 ഫിനിഷസ് ഫോർ ഹിം സോ ഫാർ. UMP ഓൾറെഡി കയ്യിലുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ലൈക്ക് ലൂട്ട് ഓൾറെഡി കയ്യിലുണ്ട്. ലെവൽ 2 ഗിയേഴ്സ് ഓൾറെഡി there, 2 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ്
10 bandages already there. They're pushing in, and look at that. They are some gutsy moves. Nades already one can raise on the guy, but Razor has already been down, and Spot chase on Illa, and we have AB Orva already in the mess and Noki the and Obito already finishes off a flash elevate, and Obito push out over the Fox already flash elevate finishes again. Next, oh my god, Razor goes down, and you are already giving that jiggle. Meanwhile, Levelx and Justin already back in the but Boyd is already out to be open, and he gets spotted, and I think he goes down as well. Squad wipe on walkouts are really big force to be reckoned with, and because first fight is down, and still they are surviving. They are getting those kills. 5 inches for the team so far. Meanwhile, RC Baymax knocks out Levelx, Sage, and I think Levelx Justin was the last man standing, and Redemption crew out at the back end, and we can see Levelx already in a bit of a trouble. But we will AB best for IGL goes down as well, and our IGL already being down, and all already Tony eliminated already finishing, and I think that's a big fight going on there. Look at that, MLSM already under. I think third party fights ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് നോവ. Yes, ഉറപ്പായിട്ടും അവരുടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഫുട്ടിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫോർട്ടിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡിന് അടുത്താണെങ്കിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ലൈക്ക് അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ആറ്റർ ഓൾറെഡി ഫോർട്ടിക്കൽ വേറെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അവിടെ ബ്ലൈൻഡിന് മെയിൽ ആയാലും കൂടുതൽ പിറകൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചേത്താനും കടലും നടുക്കാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു സോൺ കൂടി തീരാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ ആക്കുന്ന പുളിസന്തരം അവിടെ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ റൊട്ടേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ഇൻ കേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു സോൺ വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഏർലി റൊട്ടേഷൻസ് ആരൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ എഡ്ജസ് ഓൺ തന്നെ വീണ്ടും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അവരുടെ ബ്ലൈൻഡ് ഗ്രിസ്ലി ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവിടെ RC ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കാരണം യുബിക് ചെയ്യുക യുവാപ്പിൻ നമ്മുടെ വോക്കോസിന്റെ യുവാപ്പിനെ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ മറ്റൊരു മാത്രമെങ്കിൽ സ്ക്വാഡ് വൈപ്പേഴ്സ് അവിടെ ഫൈറ്റുകൾ ഫിനിഷ് ആകുന്നു. അവിടെ വോക്കോസിന്റെ അതാണെങ്കിൽ അവിടെ യുവാപ്പി കൺഫേം ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. RCXV ഓൾസോ ലെവലെക്സ് ഡെസ്റ്റിനെ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫൈറ്റ് ആണ് എന്തായാലും സമയം ബ്ലൈൻഡ് മെഹറാജ് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കും. BLEEDxBLIND ഓൾസോ അവിടെ സോളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ കയറാൻ ശ്രമത്തിലാണെന്ന് പറയാനുള്ളൂ. Well, I'm saying that I think we need a drone view because ഒരുപാട് fights are നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Look at that. 3 finishes order, Redemption Crew order fight എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരും സൈഡിൽ Baymax and Truths already lost. Exovic and Sri already still there, but Sri also goes down because blinded Mehraj. Where a level of jiggle ആണ് കൊടുത്തത്. Even though they had the high ground, he was able to get that knockout, and blind Mehraj opening the chat, guys. നല്ലൊരു fight ആണ് നടക്കുന്നത്. Miramar Tyco Max ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Blind Ramp over just knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Shadow knocks out 40 club. Anto there is still trying to come in. Meanwhile, Deadpool already jiggle chase and 9 finishes for this team. Can you believe that? Look at that zone. They are playing outside to inside. Late into but meanwhile they have knocked their blind shadows already knocked out, and blind Cronix and will he be able to take or stop them from actually entering the zone in the zone edge, and I think they are pretty much out in the open, and Cronix spray knock but Deadpool already going towards the back player and Shadows the last man standing up vehicle I hope so. And meanwhile, Craniac, Scoops, Deadshot, and Eros, still they have to open their account in the kill section. So I think it's not too bad because they are still surviving. Top 9 teams in the lobby right now. 35 people are still alive. Coops are going to drive and knocking, and Tenacity already getting into the cross as Kirby actually gives that great knocker. Coops down. First kill but meanwhile, Craniac already closes in. Zero already close by, and he's actually giving that jiggle, and he gets it down. And look at the Deadshot also goes from Kirby there, and even the squad chances undo. Eros is the last one standing, I guess, and yes, he does. Eros is down to 10 HP, and they'll be pushing in onto him, and Zero Boy already trying to come in. Meanwhile, Kirby already finishes Eros over there, and he gets 1 kill. Okay, 2 finishes for him so far, and even revive chair Coops already down to 1 HP. The revive the possibility that Zero Boy will be coming in close, and yes, he does. Oh my god, that was a really, really bad movement, but unfortunately, a good cover coming from Reaper there, and he finishes it off in style. Another fighter in the Nova. Yes, ഉറപ്പായിട്ടും Tenacity-യുടെ ആ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എടുത്ത മെത്തേഡ് പ്രോപ്പർ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി meanwhile score by best still in the lobby ഒരു രക്ഷയില്ല. അതിനോട് ഓട്ടോബോട്സിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ 3 പേർ കൂടി സർവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Tyco also still in this lobby. എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ടീംസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പേസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈറ്റുകൾ നടന്നത് കണ്ടത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തായാലും ആ രണ്ട് ടീംസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫുൾ ടീമിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അലൈവ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൈൻഡ് റൊട്ടേഷൻസ് കാണുന്നത് എമിൽസ് ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ആഡിയോടെ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൈൻഡ് ആദ്യം സ്കോർ ബൈ ബേസ് റിസൾട്ട്സിനെ കൂടിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. Tenacity still എന്തായാലും സോണിക് കയറി വരാൻ അവർക്കാണെങ്കിൽ സോണിക് കയറാൻ വരാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ സോണിൽ ഫിനിഷ് ആവുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ ആ ഒരു ഹണ്ട് നിർത്തി വെക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഓഫ് സോണിൽ കടന്നിട്ട് പോലും ഫൈറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കില്ലുകൾ
ആയിരുന്നു. This team is getting too much good. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ getting unstoppable എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. OB team also this solid കേറുമ്പോൾ എന്തായാലും OB team കൂടിയാണെങ്കിൽ blind Deadpool നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ നോക്കിയാൽ blind Deadpool getting shots. Blind Deadpool getting down and so final guy for team blind and blind Deadpool sound പിടിച്ച ദ്രോഹികൾ ഉറപ്പാടും. Team blind ന്റെ സ്കോർ വായ്പാടായി പോകുന്നു പറയാം. 10 കില്ല് നിലവിലെടുക്കുന്നത് റൺസ് അവരുടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒന്നും രോഹത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ടീം OB അവരെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നോക്കാം. എന്തായാലും OB ഫ്ലാഷ് OB സ്റ്റാർ OB ലിൽ പ്രോ ആൻഡ് OB മാക്സിക്കൽ blind Deadpool അവിടെ നോക്കാണ്. blind Deadpool sound കുടിവാക്കി നിൽക്കുന്ന എമിൽ സാം ആണെങ്കിൽ സ്മോക്കിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും മോണോടെയിൽസ് കടത്തിൽ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്മോക്കിലേക്ക് ഒരു ഫയർ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സ്മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സോറി ഒരു മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു blind Deadpool sound getting shots and blind Deadpool sound being one as we നോക്കാം അവിടെ blind നെ കൂടി സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ടീം OB എന്തായാലും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല and can he survive the നോക്കാം അവിടെ blind Deadpool sound getting down by team OB flash and OB team ആണെങ്കിൽ blind നെ ചിക്കണന്റെ മോഹങ്ങളാണെങ്കിൽ അടിച്ചെടുത്ത് ബ്രോ. Well, we have the top 6 teams still alive in the lobby. AUTOBOTZ starting ഒരു ഫൈറ്റിൽ ആയിരുന്നു, എല്ലാവരും ഡൗൺ ആയിരുന്നു അവിടെ. And look at that, Obito മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് and Obito came and saved everybody. എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസും Obito ഡൗൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. So IGL, Fox and all these three are still alive in this lobby. 4 finishes for the team so far. And ബാക്കിയുള്ള നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ Obito team ഉണ്ട്. We have Blind Esports also still in the lobby. Metrics already വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് and I think they can actually hear that movement. Metrics already close വന്നിരിക്കുകയാണ്. Overwise actually ready. നല്ലൊരു കവറാണ് ഇവർക്കുള്ളത് and they are actually carrying that edge of that zone. Blind Grizzly അവിടെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Primo blind Lucy വന്നിട്ട് ട്രേഡ് നോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം. ബാക്ക് എൻഡിൽ ഫോക്സ് ഓൾറെഡി ഒരു നല്ലൊരു കവർ കൊടുക്കാൻ സാധ്യമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. ലിൽ പ്രോ ഓൾറെഡി ഹിയർ ഒരു പ്രോ പേരിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പ്രോ ലെവൽ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കേരള ഫോർ ഐസി ഓൾറെഡി ബീങ് ഡൗൺ. ഒരു റിവൈവ് ഓൾറെഡി ഓൺഗോയിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ. Trimos already giving that revive and Trimos will be able to do some really good cover. We have to wait and watch because ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന 6 ടീംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിന് വളരെ 6 ചുറ്റുങ്ങൾ ലൈക്ക് ബോർഡർ ലൈനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് and they will try nobody is actually going to the center because സെൻട്രൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ ടീംസും അവരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. Meanwhile blind Maharaj already there, Rambo's down to 1 HP and Orma already gets that opening knock. Obeyed already. Lil Pro also goes down. Fox on knocking the Tyco Gary knocks out Fox as well. And look at that Tyco mock coming from the back and blind Maharaj goes down. So another fights are in the top 5 teams alive. 18 teams, 18 people are still there. Who is going to win this fight? തീർച്ചയായും എനിക്കറിയില്ല. എന്ത് തോന്നുന്നു നോവ ആര് ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ? സ്റ്റിൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഓഫ്സോൺ കളിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന OB ടീമിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും ഇനി 2 പേർ കൂടി മാത്രമേ ബാക്കി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വിഗോടെ ടോപ്പ് 5 ടീംസ് OB ഉണ്ട്, കേരള ഉണ്ട്, ടൈക്കോ ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോബോട്സ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ആർട്ടിയാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും എഡ്ജികൾ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോബോട്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഷോട്ട് ഡൗൺ. മാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഐസ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോബോട്സിനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഐസ് ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് ഡൗൺ. അവിടെ ടൈക്കോ അവിടെ എന്തായാലും അവരെ പിറകൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ കയറി ചെന്ന് അടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ടൈക്കോ വിക്കളിയോട് ഓട്ടോബോട്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലാസ്റ്റ് വ്യക്തികൾക്ക് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് ആർട്ടിയാണ്. ഓട്ടോബോട്സിന് ടൈക്കോ ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ട്. Sorry, AUTOBOTZ ആണെങ്കിൽ വൈഫോറായി പോയി. OB team ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും അവിടെ ഫൈറ്റോട് ഫോയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ OB മാറ്റിക്സ് ബീങ് ദ ലാസ്റ്റ് ഗൈ ഫോർ ടീം OB ആണെങ്കിൽ അവിടെ സർവേസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ റിവൈവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നത് പറയാൻ ടൈക്കോ എന്തായാലും സോളിക് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി എന്തായാലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. എന്തായാലും OB ടീമിനാണെങ്കിൽ അവിടെ എലിമിനേഷൻ ചാൻസുകൾ കൂടി വന്നേക്കാം. എന്തായാലും ഈ ഒരു സോളിക് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഏർലി റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ തേർഡ് പാർട്ടി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലും ആര് ചിക്കൻ അടിക്കുന്നത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ലൈനിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ പല ടീംസും കടന്നു വരുന്നു. ബ്ലൈൻഡ് ആർട്ടിയാർ ബ്ലൈൻഡ് എക്സ് ബ്ലീഡ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാം. എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡ് റാമോ ആദി ജോൺ മെഹരാജ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ Tyco അവിടെ അടികൾ മേടിക്കുന്നു എന്ന് പറയാലോ ബ്രോ. Well, definitely. I was going to say that Tyco നല്ലൊരു പൊസിഷനിങ് ആണ് ഇവർക്കുള്ളത്. They can actually hold off both the teams. OB ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സോണിന്റെ ഔട്ട്സൈഡിലാണ്. They have only a vehicle for cover. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കവർ ഇല്ല. So they have to come out into the open. The only chance of OB getting into the zone എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈക്കോ വേഴ്സസ് ഇവിടെ മെഹ്റാജ് ആദി എല്ലാവരും ഫൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും. സോ ദേ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് അണ്ടിൽ ദ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ്. സോ അതുവരെയുള്ള സമയം അവർക്ക് കിട്ടും നോക്കണം. ടൈക്കോ ബാക്ക് ആണ് ഒബേയുടെ മെട്രിക്സ് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Tyco wicked there, Max actually goes down. Adi Jod smoking on out കൊടുത്തത് and he is actually getting all those kills. Look at the 10 finishes for the team so far. Adi Jod not one actually finishes him off. Oh my god, what actually happened there? I think he got a little bit of help. No, he did not. Adi Jod knocks out Tyco. Vicky as well. Or 1v2 1v3 നടന്നത്. I am totally unsure what is happening in this match right now. എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇവിടെ കണ്ണ് കാണുന്നത് പോലും എനിക്കറിയില്ല. Because ആ സ്മോക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു predictive space ആണ് കൊടുത്തത് and UMP being used to his best. Kerala for IC only makes more out and this is the third time he gets knocked out and there you go. A nice guy goes down here. Maharaj already beautiful ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Meanwhile, Kerala was as a blind Adi Jod ഇവിടെ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് and he is still holding the top position here and they did not have this position. Mark me. അവർ actually അവിടെ വന്ന് ടൈക്കോനെ അടിച്ചെടുത്ത പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു അത് and I was saying that Tyco ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ they could have got that match but unfortunately Blind here actually getting that winner chicken എന്ന് പറയാം. So beautiful ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് and beautiful ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേ. ആദി was totally OP എന്ന് പറയാം. എന്ത് തോന്നുന്നു like Nova?
ലൈക്ക് ലിറ്ററലി പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗെയിം മൊത്തമായിട്ട് മാറി. ലൈക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഫൈറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് മാറിയതുപോലെ ആണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ വന്നത്. ലൈക്ക് ലിറ്ററലി അവിടെ ഒബൈ ടീമിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അവരുടെ ടൈക്കോ അവിടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് കാണുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും ടൈക്കോ ആ ഒരു ഡിന്നർ അടുത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവസാനം അവിടെ എന്ത് സാധിച്ചു? ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എൻ എൽ ക്ലാസിക്കോ. എന്ത് സംഭവിച്ചു, എന്ത് നടന്നു ഫൈനൽസ് പോലെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ റിസൾട്ടുകൾ മാറുന്നു വരുന്നു. അവിടെ ഈ ടീം ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ ഒരു അത്യുഗ്രം ഗെയിം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചെന്ന് പറയാൻ കേരള ടീമിനാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ മാനേജ് ടു സർവൈവ് ടു ദ #2. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ഒരു ഡീസന്റ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചുരുക്കി കാണിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും എന്തായാലും വരാം അത്യാവശ്യം ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടൊരു അടിപൊളി മാച്ച് തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ബ്രോയ്ക്ക് ഈ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം എങ്ങനെ തോന്നി നമ്മുടെ ടീംസിന്റെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട്? Well, definitely. Like, if you see the team's performances, like, എല്ലാരും വന്നിട്ട് ആ ഒരു intensity maintain ചെയ്തു. They were actually waiting for that last zone click ആവുന്നവരിക്കും they were actually trying to wait. And they knew എവിടേക്കാണ് പൊസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്, which was the advantageous position, ഏത് ടീമിനെ പുഷ് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു കളിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. So it was a game of patience and also skills. So നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നോവ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എൽ ക്ലാസിക്കോ മാച്ചിന്റെ ഒരു ഫീൽ ആണ്. ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആദ്യ ഒരു ജോഡ് ലെവൽ ഗെയിം പ്ലേ, ലൈക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ ഇറക്കി കയറി ഒരു 3-4 പേരെ അടിച്ച് ഗോൾ ഇടുകയായിരുന്നു അവിടെ. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് he was able to get that Tyco team completely out of the lobby in just a mere matter of seconds എന്നാണ് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അവിടെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ടീം എഫർട്ട് ഫ്രം Tyco, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡൺ ആൻഡ് വെൽ ഡിസർവിംഗ് ചിക്കൻ ഡിന്നർ എന്ന് പറയാം. സോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു മിറമാർ. ആൻഡ് മിറമാർ നെവർ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഡിസപ്പോയിന്റ്സ് us. സോ അത്രയും നല്ലൊരു മാപ്പാണ് മിറമാർ. നല്ലൊരു ഓപ്പൺ ഏരിയ, നല്ലൊരു ഡെസേർട്ട് ഫീൽ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ആക്ച്വലി gives your skills a run for the money എന്ന് പറയാം. So saying that the first match for Miramar is actually completely over and we'll be having the points on your screen in just a while. So saying that, we'll be just taking a short break before the next match, which will be in ERANGEL. We'll be joining back in just a matter of few minutes, guys. So until then, stay tuned. Don't go anywhere. Hit the like button, share and subscribe to stream. This is CRONOS here, along with this Nova Gaming. We'll be right back. I'm sorry that I didn't hit you back when you call my line. Or did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now. And it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Stop texting every second, I just wanna disappear. Like a fly up in my ear, you don't ever wanna stop. Yeah, you have me kicking rocks, just leave me alone for once. Just leave me alone, I'm running away. I'm looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me?
cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? I didn't hit you back when you called my line. Who did you even need to talk?
Or you wasting time declining all your FaceTime calls. Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? So hey guys, welcome back. Our first match and the points table already on the screen. So we can see BLEEDx Bleed already on the top of the table with a total of 29 points on our so one chicken dinner already customer position 15 points kill points 14 finish points on our so 29 points overall. Nallur leader on the Tyco default coming out of the second position. Super bipolar game player, they were actually out of the kill section as well. 8 finishes and making out of the second place. They are there with 18 points total. Kerala Esports on the third position with a total of 13 points overall. One finish point they were surviving a lot.
unfortunately, with the help of the surviving points, they were able to come on the third place. Blind esports നോക്കുകയാണെങ്കിൽ fourth position വന്നിരിക്കണം. നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. 10 finishes for them, deserving finishes ആണ് അവരുടെ കയ്യിൽ. And meanwhile, 12 points they are on the number 4 position, and Obey on hashtag 5, 11 points on our AUTOBOTZ on hashtag 6 with 10 points. Team SQW on the 7th position with 7 points. Tenacity on the 8th position with 5 points, and the 9th position WALKOUTS on with 5 points as well. Then we will be going on to the next page. Number 9 teams on the so saying that the top 18 teams in the table, the top 9 teams on the so these are the teams here, guys. So let's move on to the page number 2. യെസ്, എന്തായാലും പേജ് നമ്പർ 2 എന്തായാലും വൈകാതെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് എന്തായാലും ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ BLEEDx BLEEDന്റെ ഒക്കെ എന്തായാലും ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് കൂടി കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും അവിടെ ഹാഷ് 10ലേക്കാണെങ്കിൽ റെഡംഷൻ ഗ്രൂ ആണെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ ആർക്കാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അവിടെ ടോട്ടൽ 4 പോയിന്റ് വരുന്നത് പറയാം. 3 കിൽ പോയിന്റ്സും ഒരു പൊസിഷൻ പോയിന്റ് വരുന്ന ലെവലാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആർച്ചർ എന്തായാലും അവർക്കാണെങ്കിൽ 2 കിൽ പോയിന്റ്സും എന്തായാലും 1 പോയിന്റ്സും കൂടി എന്തായാലും ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ 3 പോയിന്റ്സും 12 ആണെങ്കിൽ BLEEDx വരുമ്പോൾ അവർക്കാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ 3 പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് പറയാം. എന്തായാലും കിൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് 3 വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ തേർഡിലാണെങ്കിൽ കേരള 4 വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്കോടെ 2 കിൽ പോയിന്റ്സോടെ ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ 2 പോയിന്റ് വരുന്നത്. 40 ആണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2 പോയിന്റ് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 50 ആണെങ്കിൽ 40 കിൽ ബോൾസ് ഗെറ്റിംഗ് 1 പോയിന്റ്. ആൻഡ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും. അതിനോട് 16 ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ ആർക്കാണെങ്കിൽ 0 പോയിന്റ്സും 0 പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സും 0 കിൽ പോയിന്റ്സും ടോട്ടലി 0 ആണ് പറയുന്നത്. 70 ആണെങ്കിൽ നെക്സസ് 0.8 ആണെങ്കിൽ Levelx 0 പോയിന്റ്സ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ടീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേജും സെക്കൻഡ് പേജും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ടോട്ടലി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രോയ്ക്ക് എന്താണ് എന്തായാലും എക്സ്പെഷ്യൽ എന്തായാലും ഫീൽ ചെയ്തു? Well, definitely. The first match, nalloru tenacity ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടത്. Like team tenacity അല്ല പറയുന്നത്, like the tenacity from the teams itself. Like അവരുടെ കളിക്കാനുള്ള ഒരു intention നമ്മൾ കണ്ടത്. And meanwhile, we have the top fraggers on the screen right now. Adi Jod already with 7 finish points. Top of the table ആണ് നിൽക്കുന്നത് in the top fragging list. Meanwhile, Haraj already അവിടെ 5 finishes points second തന്നെ ഉണ്ട്. And AUTOBOTZ and Orwa already on the third position with 3 finishes. Beard Baba also with 3 finishes, and Tyco Vicky also with 3 finishes. So third position 3 പേരാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Orwa, Beard Baba from WALKOUTS, and also Tyco and Vicky ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. So 3 പേരും നന്നായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. So saying that Adi Jod 7 finish points. So നല്ലൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേ ആണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത്. സോ നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ. ലാസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈക്കോന്റെ വൈപ്പ് ഔട്ട് വാസ് എക്സെപ്ഷണലി വെൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ദിസ് വാസ് ദ ടോപ്പ് ഫ്രാഗിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ദ മാച്ച് സോ ഫാർ. സോ മിറാമർ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോ ഈ നോവ ചോദിച്ചതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മിറാമർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, BLEEDx BLEED ഓൾറെഡി ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ 29 points. സോ ആ ഒരു ജമ്പ് കവർ ചെയ്യാൻ തന്നെ ദ ടീം, ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്കമിംഗ് ടീം വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ചിക്കൻ ഡിന്നർ ഫോർ ഷുവർ. And saying that, let's go back to the caster desk. തീർച്ചയായിട്ടും നോവ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു 29 പോയിന്റ്സിന്റെ ലീഡ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു പ്രഷർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ അത് കാരണം തന്നെ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ ദ ടീംസ് ടു ആക്ച്വലി ക്യാരി ഓൺ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിൽ ഇറങ്ങളിൽ ഒരു ഏർലി ഒരു 3 to 4 ഫിനിഷസ് എടുത്താൽ തന്നെ ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ്, നത്തിങ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. അത്രയും മാത്രം തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ സ്റ്റിൽ സ്റ്റേ ഇൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ. സോ ഈ ഒരു 29 പോയിന്റ്സിന്റെ ജമ്പിൽ BLEEDx BLEED can actually stay in the top of the table for I think maybe the next 5 matches easily. എന്തായാലും അവർ അത്ര നന്നായിട്ട് ഒരു പോവാത്ത ഒരു 2 മാച്ച് വന്നാലും പോലും they will still be in the top 5. യെസ്, ഉറപ്പാണ്. അവരുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ 29 പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ സെക്യൂർ ആക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ബ്രോ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സിന് മാത്രമായിട്ട് നോക്കി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തായാലും ആ ഒരു ടോപ്പ് 1 സ്പോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും. അവരുടെ എക്സ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ BLEEDx BLEED ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് സോണിൽ ഫൈറ്റുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഏർപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സോണിലാണ് അവർ അത്ര ഫിനിഷസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചിക്കറിന്റെ കാര്യം ഐ തിങ്ക് അവിടെ 14 ഫിനിഷസ് എടുത്തു. അവിടെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സോൺ ഫൈറ്റ്സിലാണ് അവിടെ എക്സ്പെഷ്യലി ബ്ലൈൻഡ് ആദി അവര് അവസാനം ടൈക്കോയെ അടിച്ചതും കേരളനെ അടിച്ചതും അതുപോലെ എന്തായാലും അവിടെ ആരെയൊക്കെ അടിച്ചത് നമുക്കാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ കാണാൻ അധികം സമയം കിട്ടില്ല. എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു ബൂംബാമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നോട് അതുപോലത്തെ ഒരു ഗെയിമാണ് ഇനിയും BLEEDx BLEED ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാട് എന്തായാലും ബ്രോ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ഉപരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലീഗിൽ തന്നെ അവർ കളിച്ചേക്കാം. Well, തീർച്ചയായും saying that coming back to the next match which will be in ERANGEL. So ERANGELിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു? യെസ്, ഉറപ്പാണ് ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഡേ ആണെന്ന് നമ്മൾ അഗ്രഷൻ ആണ്. എന്തായാലും അവിടെ വാട്ടർ സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജോർജോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോർജോസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു 2 ഫേസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അവിടെ നോർത്തേൺ ഫേസ് ഉണ്ട്, സദേൺ ഫേസ് ഉണ്ട്. സോ അവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ടീംസ് ഒക്കെ ചാടാൻ ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. ലൈക്ക് അവിടെ ഫൈറ്റ്സ് വരാൻ നല്ല ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. എന്തായാലും ലൂട്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ലൂട്ട്സ് വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു പോസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഏർലി റൊട്ടേഷൻസ് അല്ലാതെ ലേറ്റർ റൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന കുറെ ടീംസ് കാണും. സോ അവർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. സോ അവിടെയാണെങ്കിൽ ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ബേസിന്റെ ആ ഒരു ഐലൻഡ് ഇൻ കേസ് അവരുടെ ടീംസ് ഒക്കെ ചാടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ആർച്ചർ ഒക്കെ ചാടും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ബ്ലൈൻഡ് ആർച്ചർ പോലെ ടീംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റേതൊരു ടീംസ് ഒക്കെ അവിടെ ചാടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാടും അവിടെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ വൈസ് ക്ലാഷ് ഒക്കെ വന്നേക്കാം. എന്തായാലും അതേപോലെ വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള കാശ് എന്തായാലും ഓരോ ടീംസിന് ഓരോ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്സ് കാണും. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ലൂട്ട് ചെയ്താൽ മൂവ് ചെയ്യും. സോ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഇൻ കേസ് ആ ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി തുറക്കാൻ തന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ വെഹിക്കിൾ ക്ലാഷസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സോണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേ ബി ആണെങ്കിൽ ക്ലാഷസ് വരാൻ ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. എന്തായാലും അത് നമ്മൾ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ we have got a chance. Well, definitely. എന്തായാലും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ വെഹിക്കിൾ ക്ലാഷസ് cannot be avoided. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയുള്ള പൊസിഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ട് റിലീഫ് ഫൈറ്റ്സ് വെക്കാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. But saying that we have only 18 teams in the lobby, തീർച്ചയായിട്ടും ERANGEL പോലത്തെ മാപ്പ് അവർക്ക് they have a lot more space to actually like roam about. But flight path കൂടി ഡിസൈഡിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. അവിടെ ഏത് ഫ്ലൈറ്റ് പാത്താണ് വരാൻ പോകുന്നത്, സദർൺ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്താണോ നോർത്തേൺ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്താണോ, is it an equilateral flight path എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാണേണ്ടതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് flight path actually changes the drop locations of many of the teams, and അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ എന്തായാലും ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ ഐ വുഡ് സേ let's wait and watch what's going to happen in ERANGEL. Meanwhile, next വരാൻ പോകുന്ന മാച്ചസ് നമുക്ക് ERANGEL, SANHOK and then again Miramar and then ERANGEL ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ 4 മാച്ചസ് ഇനി നമുക്ക് കയ്യിലുണ്ട്. So saying that, let's look at the comment section. What do we have? So we have a lot of guys actually in the comments. So Venus YT vandirunnu, and we had Vasco da Gama here, Nova Gaming avada vanittu team blind thank you enakku parayunnu, and Shebin MM already ഉണ്ട് blind എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Then we have Guhan Jimit ഒരു thumbs up ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Don't breath വന്നിട്ട് ആദി love എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, yes. And Gokul Raj Nandu അവിടെ ഹാർട്ട് ഇമോജി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് BLEEDx blind അല്ലേ? Yes, of course it's BLEEDx blind ghost. And നമുക്ക് ദുർഗു അവിടെ പറയുന്നത് അത് RTR അല്ല BLINDx bleed അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Yes, RTR അല്ല BLINDx bleed തന്നെയാണ്. Meanwhile, team blind out Nova and CRONOS OP casters. Thank you so much, buddy. So meanwhile, our flight path already vanondirikana. So the match is already starting in. Flight path actually moving into a equilateral flight path here, northern to southern flight path. Our kandirikana shooting range mudal we have it towards Peripera and military base ennu parayam. So I think military base il rendu squads iranganulla chances koodudalana Nova, but still we have to wait and watch. Arengelum drop fights avoid cheyumo ennu parante, because the match is going on in such intensity, such a really good way. So തീർച്ചയായിട്ടും they would be trying to like survive more, loot more and be safe out there. So ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച് സെവറി സൈഡിൽ ആരും ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാനില്ല. മീൻവെൽ 40 ക്ലബ് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് ദ ഡ്രോപ്പ്. ഐ തിങ്ക് ദേ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടുവർഡ്സ് വെസ്റ്റേൺ സൈഡ്. യെസ് ദേ ഡു. ജോർജബിളിന്റെ സൈഡിലേക്ക് അവരുടെ യൂഷ്വൽ ഡ്രോപ്പ് ആയ നോർത്തേൺ സിറ്റീസിലേക്കാണ് അവർ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. മീൻവെൽ വാക്കൗട്ട്സ് ആക്ച്വലി ജോർജബിൾ നോർത്തേൺ സിറ്റീസിലേക്ക് പോകുന്ന നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വൈ. ഓക്കെ, there you have it. I think our ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ട് യുവയുടെ നെയിം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് them. Walkouts is also moving towards the northern city. So 40 club versus walkouts തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. We have a cluster of teams actually moving towards the eastern side as well. Zero Boy, okay. Tenacity actually moving towards Yasnia, I guess. And that's their drop location. And they'll be moving and gliding in really easily. Levelx already our Gatka regional. Our usual split drop. Easy to come into. And this is something to be said, Nova. Because Levelx and our split drop, Gatkil. That's actually very well made, because Justin or Murika, we'll be having the rest of them somewhere else. And Justin our flank and also our spotting capacity. It's completely on a different level. And nallor gameplay on Levelx actually Gatkil eppum kaanichittulladu. So let's see, let's wait and watch Levelx adey polte or gameplay odu kaanikku vettu. Obey metrics kannottirikane, glide ചെയ്തു പോയിട്ടിരിക്കുന്ന energy drink ഒക്കെയാണ് parachute ഉള്ളത്. കുറച്ച് കുടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമായിരിക്കും തോന്നുന്നു. And meanwhile blind Emil Sam ഇവിടെ കാണാനാണ്. And looting already തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. He is having a UMP in his hand. Pochinkiil ആണ് already ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. Pochinkiil, do they have any contestants? No, they do not. Solo team is actually in Pochinki, so they will not be having any contestants right now. Everything Zaddy, Shadow and Deadpool must be really happy. They have Pochinki for themselves. And Iprim, ആ ഒരു പഴയ പൊച്ചിങ്കിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് വളരെയധികം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഐ മിസ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി. യെസ്, ഉറപ്പായിട്ടും. എന്തായാലും കൊച്ചിങ്ങിക്ക് വേണ്ടി മീൻസ് അവിടെ എന്തായാലും നിലവിലാണെങ്കിൽ ടീം ലൈറ്റ് മാത്രമേ നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ചാടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനോട് മറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോർജ് പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാസീവ് മൊമെന്റ് ടീംസ് അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോയി കണ്ടു. അതിനോട് കൊച്ചിങ്ങി എന്തുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ആ ഒരു മാപ്പിനെ തന്നെ ഒരു ഹേർട്ട് ആണെന്നെങ്കിൽ വേണം പറയാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് അവിടെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഒരു എഡ്ജ് എങ്കിലും ഏറ്റവും മിനിമം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏതൊരു സോണിലും കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊച്ചിങ്ങി. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ലൂട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്യൂച്ചർ റൊട്ടേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. സോ എന്നാലും നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ ആ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊച്ചിങ്കിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായാലും ആ ഒരു ജോർജോ സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും കുറെ ടീംസ് ആണെങ്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. സന്ദർഭം അവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ ടീംസിനും അറിയാം അവിടെ ലൂട്ടിംഗ് ഫേസ് നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൂട്ടിംഗ് സെക്ഷൻ നടക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബോണസ് സ്കിൽസ് എടുക്കാൻ. സോ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവിടെ കുറെ ടീംസ് ആണെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും അവർ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് നമുക്കാണെങ്കിൽ കുറെ ടീംസ് പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്ദർഭം അതാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ വ്യത്യ റിസ്കി ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്, കാരണം അവിടെ ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റോട് ശരിക്കും അവിടെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്. എന്തായാലും അവിടെ സിക്കൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്നത്തെ പോലെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നിലവിലൊരു ഫൈറ്റ് എന്നൊരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ബ്രോ? Well, തീർച്ചയായും. മീൻവെൽ നമ്മുടെ കമന്റ്സിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സിയ ആണ്. ആൻഡ് വെൽക്കം സിയ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ആൻഡ് മീൻവെൽ വന്ന കൈയോടെ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സോ സിയയുടെ സ്വന്തം ടീമിടെ കളിക്കുമ്പോൾ എന്താ ലൈക്ക് അടിക്കും നമുക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് മീൻവെൽ RC, okay, Redemption 2 is actually having a fight against Sequence, and ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Baymax already here, and school apartments ലാണ് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നത്. This is actually a classic fight, Nova. Like Pochinki fights, Georgia Bull fights, and also school apartment fights. This is something that we can never miss off. PUBG അല്ലെങ്കിൽ BGMI കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരുപാട് സുന്ദര സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ. So Sri already taking that buggy out. So he has a vehicle, will be moving on to the apartments. എന്തായാലും ഒരു എൻഗേജ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു തീരുമാനം തോന്നുന്നു.
Sequence already down in the apartments, and he's actually taking a flank on the 360-degree angle, and top end. Yes, there you go. So our corners is actually kills a secure chair. He actually going for a loot. So level 1 vest and level 2 helmet and also level 2 bag. 1 healthcare and send manages for him. Blind Grizzly and converting that number 18 here. Already in front is actually Autobots. Autobots and a Fox Orwim already under, and I think they are going towards the Primosk here. So Primosk, Blind Grizzly, Rambo, Maharaj, and Jod, and there you have it. So Bleed in the team. BLEEDxBLIND, will they be able to do some awesome performance here? Because Primosk Tenacity to drop and then so IGL is actually still there from Autobots here, and IGL the favorite title drop location on your area, Primosk area, and saying that they'll be trying to go for all the angles here. They'll be trying to stop BLEEDxBLIND from actually surviving out here. So your game early exit, they'll still be in the top 5 Nova. Remember that. Yes, ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായാലും 29 പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ തുടക്കാൻ ചെക്കറാക്കി ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരാണെങ്കിൽ ഒബൈവായിട്ട് ഫൈറ്റിൽ കയറുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ബ്രോ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായാലും ടീം ഓട്ടോബോട്സും ടീം ബ്ലൈൻഡ് ബ്ലീഡ് തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഫയറുകൾ വരാൻ ചാൻസുകളുണ്ട്. ലൈക്ക് ഓൾറെഡി ഫയറിംഗ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് അവിടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഫയർ അടിക്കുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇവിടെ BLEEDx ആണെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ പാളി പോയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായാലും ആ ഒരു ടോപ്പിൽ കിടക്കും. പക്ഷേ ദേ ആർ ലൂസിംഗ് വൺ മാച്ച് എന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും ടീം ഓട്ടോബോട്സ് എന്തായാലും അവിടെ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈനൽ സോഴ്സിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഇസ്രായേൽ ഫോക്സ് ഒബൈച്ചോ ആൻഡ് ഓരോ വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും അവർ നോക്സ് ഒന്നുമില്ല, ആകെ ഫയറിംഗ്സ് കേൾക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2 ടീംസ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും നിലവിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഹാഷ് 1 ടീം എന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ BLEEDxBLIND തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും പ്രാവശ്യം എന്ത് നടക്കുമെന്ന്. എന്തായാലും അവർക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൂട്ടിംഗ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏകദേശം 817 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സോണിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫൈറ്റ് ആണ്. നെയ്റ്റ്സിനൊക്കെ നൈസ് ഒരു ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്തായാലും അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഫയറിംഗ്സ് കേസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഫൈറ്റ് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. മീൻ വൈൽ അവിടെ സീക്വൻസ് മുതൽ ടീം റിഡംഷൻ ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫയറുകൾ കാണാൻ ചാൻസ് റിഡംഷൻ ക്രൂ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ലൂട്ടുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ലൈക്ക് അവിടെ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റവിടെ ആ ഒരു കോമൺസ് ഒക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ഒക്കെ ലൂട്ട് ചെയ്താണെങ്കിൽ പതുക്കെ വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ സീക്വൻസിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ ലൂട്ട് മാത്രമേ നിലവിൽ കിട്ടില്ല. കേരള ആറ്റമോൾസും എന്തായാലും അവിടെ ഒരു ലോങ് റേഞ്ചിൽ കൂടെ റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റിന്റെ ഒരു ഫൈറ്റ് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തായാലും അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരും Well, definitely. And meanwhile, നമ്മുടെ nostalgia കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അവിടെ സൈക്കോയുടെ പൊച്ചിങ്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. Yes, definitely. And meanwhile, we have Brookie Gaming also in the chat. Hello, bro. And saying that everybody on the chat, Pranav J, okay, bye, Nexus Loki, എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക. This is actually your stream. Gaming room and elite battle ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Day 1, match number 2 is actually going on here. ERANGEL, meanwhile, SKW Wiki അവിടെ Max, okay. Mr. Spray walkouts ആണ് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And AKM വെച്ചിട്ടാണ് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And meanwhile, we have to wait and watch. And SKW Wiki, SKW. What is he going to do? Yuva OP actually Wiki down is trade knock and we have Rijas already there going ahead for support. But meanwhile, walkouts actually Georgeable Northern City's they have actually made the rotation. Our pan Yuva SKW Wiki is being taken out, and even though nade SKW microbot pre-nade and will that pre-nade actually make some damage? We have to wait and watch. നല്ലൊരു നേട് ആയിരുന്നു, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബിയർ ഡോപ്പർ നേരെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 10x സ്പീഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് മൈക്രോബോട്ടിന്. Now it's a game of nades. Will they be pushing in? We have to wait and watch what's going to happen, because I think this is actually 40 Club Esports. No, this is actually SQW here. Yes, squad wipers ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. So SQW one man down ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. So Yuva Abrar already joined the walkouts already. So this match we have Abrar also here. So തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. Abrar ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലാങ്ക് ആണ് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് കാണുന്നത്. Meanwhile Levelx Justin also goes down. വേറെ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. Zari already Justin വന്നിട്ട് finish ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. He's actually confirming that kill. And meanwhile Rijas already അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ Voidന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കൂ. He's actually on the back end. ആരെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേട് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ he will be trying to take them out. Beard Baba also already knows this, I guess, and he will be trying to not get a knockout here. ഇവിടെ പൊസിഷൻ already കണ്ടിരിക്കുന്നു. So I think he will be giving the call to Rijas. എവിടെയാണ് പൊസിഷൻസ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. So what is going to happen? ഈ ഒരു പൊസിഷൻ is actually very tricky, man. What do you think is going to happen? Oh my god. Yes, ഉറപ്പായിട്ടും വോക്കൗട്ട്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നെറ്റ് തന്നെ വിരിച്ചിരുന്ന ലൈക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പുറകിലാണെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുറകിൽ നിന്നൊരു ഫ്ലാങ്കിങ് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നൈസായിട്ട് കവർ കൊടുക്കണം. മറ്റൊരു പ്ലെയർ കൂടി വോക്കൗട്ട്സ് അവിടെ എന്തായാലും വീഴുന്നു. ആൻഡ് വോക്കൗട്ട്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഡൗൺ. അവിടെ എന്തായാലും അബറാർ കൂടി മാത്രമേ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സ്ക്വാഡ് വൈബേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഗൈ എക്സാസ് കൂടി ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ എന്നാൽ നെക്സസ് ടീമിന് കൂടി പ്രസൻസ് ആണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നെക്സസ് ആണെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിരിക്കും കയറി വരുന്നത് നോക്കാം. ആൻഡ് അബ്രാ ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ മൈക്രോബോട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ഇവനൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഒരു നേരിടങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് സ്ക്വാഡ് വൈബേഴ്സ്. എക്സാസ് അവിടെ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും പറയുമ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം അവിടെ വോക്കൗട്ട്സിന് അടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ഷാഡോ എടുപ്പിക്കാത്ത ബ്ലൈൻഡ് ഷാഡോ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രേഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പറയാം. ബ്ലൈൻഡ് ഷാഡോ ആണെങ്കിൽ അവർ കില്ല് കൂടി കൺഫേം ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ വോക്കൗട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നതിനോടെ
happy to say that എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് റൂം അവിടെ 10k സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്തായാലും അവിടെ ഹിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മുടെ BLEEDx BLEED മുതൽ ഓട്ടോബോട്സിനുള്ള ഫൈറ്റുകൾ കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും എക്സാസ് ആണെങ്കിൽ ചാനലുകളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നവരുടെ കയറി പുഷാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡീസന്റ് ഫൈറ്റ്സ് എന്തായാലും ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ബ്രോ. Yes, definitely. Void is the last man standing. AK ആണ് കയ്യിലുള്ളത് and they are actually pushing in. Okay, he's actually with that. We can fire, and there you go. Void is on to 1 HP. Or another drop on and Abrar actually taking him out with that UMP sprays, and there you go. Walk out with the 4 deserving finishers there. Nallur gameplay on. They did not have any loss there. And meanwhile, Autobots and the Fox is actually down somewhere here, and Orba is actually going back. And look at that. We are having some audio as well. Meanwhile, saying that we have Blind Adi Jod already here. Mehraj already there on the cover. Obito already on a flanky angle. Nallur angle on opportunity, and this is actually playing out to be a dragging fight because they are taking that zone damage, and they are still holding here. They are trying to move into the zone, but still they want those kills. And BLEEDx BLEED വന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മനസ്സ് വെക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയാം. ബ്ലൈൻഡ് റാംബോ ഓൾറെഡി ഒരു ഫിനിഷ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫോക്സിന്റെ കില്ലോടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒബിഡോ ഓൾറെഡി ഹിയർ ഓൺ ദിസ് ആംഗിൾ. ഹി വിൽ നോട്ട് ബി ഗോ ബാക്കിംഗ് ഓഫ്. നല്ലൊരു ഹീലിംഗ് എന്തായാലും അവർക്ക് പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും 13 ബാൻഡേജസ് മാത്രമാണ് കയ്യിലുള്ളത്. level 1 വെസ്റ്റ് level 2 ഹെൽമെറ്റ് മാത്രം. RC2 knocking out Nicopi down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Trio already knocks out 3 there. So Redemption Crew versus Sickens already out school apartments പോയിരിക്കുകയാണ്. Baymax with that Thompson knocks out Clutch OP here, and look at that, we are back to this fight. Baymax in the position കണ്ടിരിക്കുകയാണ്, and I think that nade will actually get that knock. Yes, it does. Trio does beautiful nade ആയിരുന്നു അത്. Exovic is actually on the back, and he will have to come in the forward, and Trio is the last one standing. Will he be able to get the knock? Oh my god, beautiful preemptive space എന്ന് പറയാം. നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ട്രിയോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടത്. He knew Toothless or Exovic is actually going to come out that angle, and he was expecting that. Nallur gameplay, and what is Toothless going to do? What is Exovic going to do? Will they be able to revive Baymax? And yes, I guess Exovic can actually revive Baymax, and even a last man standing Trio. I think this is only a matter of time, or will he be able to do a 1v3? In the zone, no. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും UMP45 കാണാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രൈമറി വെപ്പൺ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. UMP45 ആണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് അടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വെപ്പൺ ആണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ടീം റിവഡൻഷൻ ക്രൂ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കയറി പുഷാക്കുമ്പോൾ ടീം നമ്പർ 19 SKX ട്രൈ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നേടുകൾ പുള്ളാന്ന് നോക്കുന്നത്. ഈ ഒരു നേട് എൻഗേജ് അവിടെ നോക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പാട്ടും അവിടെ ടീം റിവഡൻഷൻ ക്രൂ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് വന്നേക്കാം. അവിടെ ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ വന്നേക്കാം. Baymax down. അവിടെ എന്തായാലും ഇനി രണ്ടുപേരെ കൂടി അടിച്ചെടുക്കുന്നത് പറയാം. നമുക്ക് നോക്കാം. UMP45 അവരാ വെപ്പൺ അവരുടെ ഡാമേജ് എന്തായാലും എത്രത്തോളം കണക്ട് ആക്കാൻ സാധിക്കും. ടീം ആണെങ്കിൽ അവിടെ നൈസായിട്ട് പ്രിഫയർ കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്. സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ ട്രയോ ഡൗൺ ആയിട്ട് ട്രയോ അവിടെ ബീഡിംഗ് അടിക്കാൻ നോക്കുന്നു. ടീം നമ്പർ 19 അവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാസീവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാമേജ് ആണെങ്കിൽ ലീഡിജൻസ് ശ്രമിക്കുന്നത് പറ്റുന്നില്ല. എന്തായാലും RCX ആണെങ്കിൽ അവിടെ കയറി പുഷാക്കുമ്പോൾ നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹീലാക്കാൻ നോക്കുവാണ്. ട്രയോ ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു ഹീലിംഗ്സ് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ അവിടെ പഠിക്കാൻ പുഷാക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ സെക്കൻഡ് ട്രൈ ബ്രോ. അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്റ്റിൽ അത് പറ്റുന്നില്ല. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു 1v1 ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ട്രയോ ബ്രോ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവിടെ സീക്വൻസ് സേവർ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ നോക്കാം. റിഡംഷൻ ക്രൂ അവിടെ സ്റ്റിൽ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് എന്തായാലും അവിടെ കയറി അടിക്കാൻ നോക്കുവാണ്. ട്രയോ ബ്രോ അവിടെ കയറി ചെല്ലുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം അടിക്കാൻ നോക്കുന്നു. അവിടെ റിഡംഷൻ ക്രൂ ഞങ്ങൾ വിട്ടു തരില്ല. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് മാച്ച് ആൻഡ് വി ആർ വിന്നിംഗ് ദിസ് പ്രോപ്പർ 1v1 എന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചല്ലേ സീക്വൻസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. Well, definitely. Trio was actually doing a 1v3. Nallur gameplay on kandadu, and super battle gameplay. Meanwhile, Bleed A getting spotted. You actually giving the shot, and he gets a knock. And M4 with the 6x. Beautiful space on kandadu. You are down to the half HP. Abrar walkouts is being taken down. Already knockout koduthiruന്നു Abrar avade. And meanwhile, look at that. Bleed. Varma is actually still on the top end. Ipo endalu revive cheyan vande but Bleed inde etra per baaki undu namukku thirchanu kandana. I think 2 men are still alive. Varma is actually going for the revive on AK. And meanwhile, we have Magma here on the right hand side, I guess. So തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Blind B already knockout ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അബ്രാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, but he's actually revived right now. So we have all 4 members of the Bleed team are still surviving. So I think it's walkouts time here to be eliminated, I guess. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും they have the high ground, but will they be able to hold it out much longer? Blind B ഇനി സ്പോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ജംപ് ചെയ്ത് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ യുവ. Beard Baba is actually on the cover. He's actually okay. Spot ചെയ്തിരിക്കുന്ന യുവയുടെ പൊസിഷൻ, getting the shot from back end. It's a third party fight here from team number 6 NEXUS ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. NEXUS void out back end സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So Water City is actually a really good location to actually give some third party fights. So I think walkouts will have to wait here. അവർ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് നല്ലത്. So let's see what's going to happen. Meanwhile, we have 15 teams alive and 53 people in the lobby, guys. So എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഈ ഒരു ഇറാങ്കിളിൽ ആരാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയില്ല. ബ്ലൈൻഡ്, സാഡി, ML7 ഷാഡോ still there, and സ്കൂളിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു compound partners ആണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. And Obey Flash already up front. Lil Pro is actually down on the match really early in the game. Starboy, Matrix and Flash 3 പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്.
Blind Shadow on a spot ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വാഡ് ഓൾറെഡി എന്ന് പറയാം. Blind Zaddy will be taking a shot. Yes, he does. Star takes a shot, but he was waiting for it. Shadow was waiting for that shot, and ആ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലാഷ് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. This is a really good gameplay from Blind here. That was ഒരു fake ആയിരുന്നു അവിടെ. He was tempting Flash to actually take those shots. Our mistake on our Flash is, and now they have a push from Blind here. What's going to happen? Metrix already backing off. He's taking the buggy away. He knows what's going to happen. So Starboy already agapattirikana. Will he be able to back off? എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് തോന്നുന്നു? What do you think? Yes, it's a proper bait and team line and team Obey stop down and the final guy Obey Maddox could മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ and Maddox ഏകദേശം കാര്യം മനസ്സിലായി. എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നോക്കുമെടുത്ത ആ ഒരു പുഷ് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുമെന്ന ബ്ലൈൻഡിനാണെങ്കിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ല Maddox മനസ്സിലായി. Maddox is trying to back off and Maddox ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ എന്തായാലും വാട്ടർ സോൺസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കാം. എന്തായാലും കുറെ അധികം ഫൈറ്റ്സ് കാശാണ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സോളിഡ് വ്യൂസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതോടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ടീംസും അവർ എഡ്ജസ് കോൾ ചെയ്യുന്ന പകുതിയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാക്സിമം അവർ സെന്ററിലേക്ക് കയറി വരുന്നവരുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സോൺസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്തായാലും വാട്ടർ സിറ്റി ഏരിയസിലാണെങ്കിൽ കുറെ ടീംസിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ഓൾറെഡി വോക്കോസിനാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി മാത്രമേ ഇതുപോലെ പറയാം. ആൻഡ് വോക്കോസ് ബ്ലീഡാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ കാണുന്നത് വോക്കോസ് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് മാച്ചിലെ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടുപേരെ വെച്ചാണ് ഫൈനൽ സോണിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മിഡ് സോണിൽ നിലവിൽ കളിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. എന്തായാലും ബ്ലീച്ചിന്റെ എതിരാണെങ്കിൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. എന്തായാലും വോക്കോസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കയറി പുഷാക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും വോക്കോസിന്റെ കയറി ആണെങ്കിൽ ബ്ലീഡ് ആണെങ്കിൽ പുഷാക്കുന്ന വോക്കോസിന് മേബി ലാസ്റ്റ് ഗൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. വോക്കോസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഗൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലെയർ നമ്മുടെ ബിയർഡ് ബാബ അവിടെ ടീം ലീഡിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ചത്തു പോകുന്നു നോക്കാം. വോൾവറിന്റെ കോമാണെങ്കിൽ അവിടെ കയറിച്ചെന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ വോക്കോസിന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വൺ ഗൈസ് സർവൈവിംഗ്. എന്തായാലും വോക്കോസിനെ കൊണ്ട് ഒരു മാച്ച് ആണെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ബ്രോ. Well, I don't think so because the last man standing and now Bleed is actually taking their position as well. So തീർച്ചയായിട്ടും high ground അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Meanwhile, next already തൊട്ട് ബാക്കിൽ തരുന്നുണ്ട്. So I think Beard Baba is completely being pinned down. So അവിടെ ഒരു momentum കൊടുക്കാതെ ഒരു പൊസിഷൻ റിവീൽ ചെയ്യാതെ he will have to wait there. So I think Bleed will think that Beard Baba already അവിടെ escape ആയി തോന്നുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അവർ എന്തായാലും ലീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ആണ്. Kerala for Chotu already with that buggy and the buggy is actually damaged right now. He will actually have to get another vehicle. Trimos, IC and Chotu മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് കേരള ടീമിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. And meanwhile Georgia Pool കഴിഞ്ഞ് they are actually taking the rotations right now into the zone. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Kerala for Chotu already down to half HP. And ഈ ഒരു ടീം നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ട് റൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. They have some really good loot. Oh my god, only 3 first aids. I think loot അത്ര കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ടീംസിനും. So മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാത്രമാണ് ട്രിമോസിന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നത്. Meanwhile, Beard Baba സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലീഡ് Wolverine and he knows he's somewhere in the water and അത് കാരണമാണ് he's actually spotting him out. പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ ഞാൻ കില്ല് എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ. Wolverine already waiting it out. So ഇപ്പൊ ബാക്ക് എൻഡിൽ നിന്നും ആരും വരാതിരുന്നാൽ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം. And yes, Beard Baba is being spotted out. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിനിഷ് മാത്രമാണ് ടീമിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ 15 ടീംസ് കമ്പയർഡ് ടു മിറമാർ ഒരുപാട് വേഗത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു മാച്ച് പോയിരിക്കുന്നത്. മേ ബി ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ടീംസിന് അറിയാം ദേ നോ ഇറാംഗൽ വെരി വെൽ, ദേ ലൈക്ക് ഇറ്റ് റിയലി വെൽ. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോൾവറിൻ ഓൾറെഡി മാർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫോർ ഹിസ് ടീംമേറ്റ്. സോ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബിയർഡ് ബാബ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും തീർക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വർമ്മ വിൽ ബി ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് ഹിം ഔട്ട്. ആൻഡ് യെസ് ദേർ യു ഗോ 1 2 3 ഷോട്ട്സ് ഫയർ ചെയ്യാണ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ അവരുടെ ചാൻസ് പോയിരിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ നിന്നും. ബിയർഡ് ബാബ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു? യെസ് ഹി ഡസ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. And I think it's a lost game. So let's move on to other fights, I should say. നമുക്ക് വീണ്ടും സോണിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റിൽ ഒരു സ്കൂൾ സോൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഒരു സെന്റർ ഓറിയന്റഡ് സോണിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈസിയായിട്ട് വരാൻ പറ്റും. ഒരു വാട്ടർ ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോണാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ലൈക്ക് റൊസോക്കിന്റെ നോർത്ത് സൈഡിലേക്കായിട്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാഡ് ഒബേ മെട്രിക്സ് ഓൾറെഡി മൂവിംഗ് ഓൺ വിത്ത് ബഗി ദേർ. സോ ബഗി എടുത്തിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം തന്നെ ഒബേ മെട്രിക്സ് ആദ്യമേ പോയി അവിടെ സ്ഥലം പിടിച്ചായിരുന്നു. ആൻഡ് ബിയർഡ് ബാബ അവിടെ നോക്കും നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു അവിടെ. ആൻഡ് ഹി ആക്ച്വലി വെന്റ് ടു ദി അതർ സൈഡ്. അവിടെ പോയിട്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം സർവൈവ് ആവാൻ പോയിരിക്കണം. മേ ബി ഹിൽ ബി ഗോയിങ് ഡൗൺ ടുവർഡ്സ് ദി ബ്രിഡ്ജ്. നല്ലൊരു കവർ ആംഗിൾ തന്നെ അവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മേ ബി ഹി ക്യാൻ ടേക്ക് 1 man down. Meanwhile, Tyco Mac already down with that M24. നല്ലൊരു നോക്കാണ് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് Tyco Max. Meanwhile, 40 ക്ലബിന്റെ ടാർഗറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആദ്യം ഓക്കെ ഓൾറെഡി ബീങ് ഡൗൺ. സോ ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായും നോക്കാം. M24 ഒരു ഹെഡ്ഷോട്ട് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആന്റോ is actually on the flanking angle. സോ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. I'm not sure about here because Tyco will be trying to push in. നല്ലൊരു ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ. സോ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ പുഷ് ചെയ്യുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല. ബ്ലൈൻഡ് പുഷ് തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യമല്ല. സോ ഐ തിങ്ക് Tyco will have to take their time now. യെസ്, ഉറപ്പാണ്. നമുക്ക് കുറെ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫൈറ്റ് ആണ്. ഇൻകേസ് ഇവിടെ ഡയറക്ട് സ്ലാമിനൊക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനോടെ ടൈക്കോയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിലാണെങ്കിൽ കൈക്കകത്ത് കിട്ടിയ ഒരു ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. സോ ടൈക്കോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാച്ചോടെ ആ ഒരു ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പതുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേക്കാം. എന്തായാലും അവിടെ ടീം 40 ആണെങ്കിൽ പതുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിവൈവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ ചാൻസുകൾ കുറവാണ്. മീൻ വായലോടെ ബ്ലീഡ് ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ റൊട്ടേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വോക്കോസിന്റെ ബിയർഡ് ബാബ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ബിയർഡ് ബാബ വാസ് റിയലി ഡൂയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. ലിറ്ററലി ഹി സേവ്ഡ് ഹിംസെൽഫ്. ലൈക്ക് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ ഒരു ഫൈനൽ ഗായിട്ട് വോക്കോസിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബിയർഡ് ബാബ വരുന്ന ടീം ടെനാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ ടീം കേരളനെ കാണുന്നില്ല. കേരള ഡ്രാഗോ ബി ടെനാസിറ്റിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് കണക്ട് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ആക്കാനും സാധിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, സോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട എന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുത്ത പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോ.
Definitely, I think our render bugs നമുക്ക് ഇന്നലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. I think and he's trying to trace him to that window. Kerala for at OP already with that Mini 14. So super vital shots are conducting. He's actually giving those damage to those helmet and vest because I thought damage so end to end fights will use. Oh my god, that was a beautiful shot. And Drive also trying to give that great shots here. Taps are being done. I think M416 and look at that. Random shots or damage helmet no vest no kitty കഴിഞ്ഞാൽ you will have to go for a replacement എന്ന് തന്നെ പറയാം. So അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. Meanwhile blind coops already western side നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന team of 15 blind coops already there with this team. So എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാണാം. Meanwhile the next zone is actually crossing in a blind elevate on a zone the central almost ഉള്ളതെന്ന് പറയാം. The only compounds are also for them and will they be able to capitalize on to be able to wait and watch. Meanwhile shooting range side like zone shift ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് and this is a pretty open area Nova. ഇവിടെ എന്തും സംഭവിക്കാം. ഒരുപാട് ഓപ്പൺ ഫൈറ്റ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സദൺ സൈഡിൽ ഒരു ഹില്ലാണുള്ളത്. ആ ഒരു വെള്ളം കഴിഞ്ഞ് അവർ മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഡിപ്പ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബിയർഡ് ബാബയുടെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കും. He is somewhere else right now. He actually saved himself off. Tenacity ആണ് സദൺ സൈഡിൽ ഉള്ളത്. They will be moving slowly into the zone എന്ന് പറയാം. Meanwhile Kerala Cowboy ഇവിടെ കാണുന്നു. വെഹിക്കിൾസോടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Blind Coops giving those shots, warning shots എന്ന് പറയാം because he is making sure that okay we are here. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറി, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Meanwhile ബ്ലൈൻഡ് എലിവേറ്റ് ഓൾറെഡി there, ബ്ലൈൻഡ് ഫ്ലാഷ് ആണ് അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. He's actually waiting for a steam. ബ്ലൈൻഡ് ക്രേനിയാസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ നല്ലൊരു കവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. He knows the position. കേരള വിന്റർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്, കോബോയ് അവിടെ ഉണ്ട്. ആരും നോക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന but meanwhile they expected it. They knew somebody must be there. ക്രേനിയാസ് down. കോബോയുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഷോട്ട്സ് അവിടെ കണ്ടത്. ബ്ലൈൻഡ് ഹീറോസ് down with that. Smoke trying to give some cover. Meanwhile, Craniax and Savian വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുന്ന പറയാം. And will he be able to save himself? We have to wait and watch. 10 HP മാത്രമാണ് ബാക്കി. And yes, he does. Blind Coops already far end നിന്നും ഒരു കവർ ആംഗിൾ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Winter will be trying it with that pop-up nade. And yes, he does. But one pitch nade അവിടെ എത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ്. So saying that, beautiful ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ കണ്ടത് Nova and Redemption Crew taking down the Blind Craniax from the back end. So ഇവിടെ ഒരുപാട് തേർഡ് പാർട്ടീസിനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ വളരെ അധികമാണ്. Yes, since it's an open zone എന്തായാലും ഉറപ്പാടും ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉറപ്പാടും കാണാൻ സാധിക്കും. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. ലൈക്ക് അവിടെ റിഡംഷൻ ക്രോണിക് അവിടെ ക്രാനിക്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു. ആൻഡ് ഈ ഒരു സോണിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ടീംസ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സോണിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മാജിക് ഓൾറെഡി കാണിച്ചാൽ നോർത്തേൺ സൈഡിലൂടെ ബ്ലൈൻഡ് മെയിൻ ലൈനിൽ റൊട്ടേഷൻ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ആ ഒരു നോർത്തേൺ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അധികം ടീംസ് പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഒരു വെസ്റ്റേൺ റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സൗത്ത് സൈഡിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹെഡ് സൗണ്ട് ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ സ്പൈബ്രോ വന്നിരുന്നു. And Matrixന്റെ ആ ഒരു capability already സ്പൈബ്രോയ്ക്ക് അറിയാം, അതുപോലെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. And Matrix being the last guy for team away അവിടെ എന്തായാലും എയ്ക്കിനെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. 45ഓളം ആൾക്കാരെ 15 ടീംസും still in the zone. ഒരു രക്ഷയില്ല. അവിടെ ടീം Redemption Crew അവിടെ ടൂത്ത്ലെസിനെ കൂടി അവിടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചാടി ചത്തെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? Yes. And meanwhile, killer to the blind and the Emil Sam, meanwhile, Kavi from Titan is also being down. Nexus Razor knocks out the blind Grizzly vehicles which are to fight around here. Tony Elevate already knocks out Kavi Titan here. And our Tenacity side, they push over the blind Elevate in the side. Emil Sam knocks out a dead shot there. I'm not sure what happened. So out of the Emil Sam was a dead shot and Nadal outside down here. Meanwhile, Kerala Cowboy here. And even another distribution. Nevin already closed until Bleed Warme might fight it to the keeper. Okay, Wolverine is fighting. Beautiful cover from Cowboy here. Another knockdown, takedown or something. Warme is the last one standing. Warme gets up out of pretty cover. He's actually backing off. Nevin up, he knocks out Blade Wolverine. Kill confirm the other. Warme is also being down. Bleed is actually completely being eliminated. And even though Kerala team in one finish, and I think which team actually finishes them off. I'm not sure. Cowboy get shots on the back end of them. And ഒരുപാട് ടീംസ് ഇവിടെ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 14 teams are alive, 38 people here. And I think നല്ലൊരു ഡ്രോൺ വ്യൂ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി തീർച്ചയായും കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല നോവ. യെസ്, ഉറപ്പാണ്. ആ ഒരു ഫൈനൽ സോൺ ടച്ച് ചെയ്തത് ശരിക്കും ആണെങ്കിൽ അവിടെ സോൺസ് കൺസിഡർ ആയ ബെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീംസിന്റെ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ലൈക്ക് അവിടെ എല്ലാവരും ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാച്ച് വേണ്ടി കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൈൻഡ് എമിൽ സമാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്റ്റാഡിയം ബ്ലൈൻഡ് റാംബോയുടെ കൂടി എടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൈൻഡ് ആദ്യം ബ്രോ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ഷാഡോ അവിടെ ബ്ലൈൻഡിന്റെ മേലായിരുന്നു 12 കിൽസ് എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഗൈസ് ഗോട്ട് 4 man alive. ഒരു എക്സ്പെൽ ഒരു ഹോൾ സ്ക്വാഡിനെ അലൈവ് വെച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പറയാം. എന്താ ബ്ലൈൻഡ് ആച്ചാർ കൂടി ഈ മാച്ചിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും വേറെ സോണിക് കളികൾ ബ്ലൈൻഡിന്റെ മെയിലായിരുന്നു റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ സോണിലേക്ക് റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടീം റിഡംഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കേരള ടീമിന് അടിക്കാതെ സോണിലേക്ക് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് അവിടെ കേരള കോബോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പതിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ ഗേറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 32 ആൾക്കാരെ 12 ടീംസ് കൂടെ ബാക്കി വരുമ്പോൾ വലിയ മാച്ചിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കംബാക്ക് ആണ് നെസസറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈന്റിന്റെ മെയിൻ ലൈനിൽ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ കുറെ എമൗണ്ട് ഓഫ് കിൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ആ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് പോയിന്റ്സും ആ ഒരു കിൽ പോയിന്റ്സും നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടും ഒരേ മെയിൻ ഓരോ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കളിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ടീം ഷോട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്ന ടീം കേരള ടീമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പതിക്കെ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറയാൻ ഈ ഒരു മാച്ച് ഒരു ചിക്കൻ ആയിരിക്കും ടീം ലൈക്ക് they are building a chance. Yes,
definitely. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മീൻവെൽ ബിയർ ബാബ the last man standing is actually eventually being taken out from 40 club esports ആണ് അതിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. ടാർഗോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഡെഡ്പൂൾ already way ahead with 12 finishes for the team so far. And ഇവിടെ നോക്കുക പ്ലേ സോൺ actually മെട്രിക്സിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. മെട്രിക്സ് തന്റെ കിൽ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലേ സോണിൽ ഡൗൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സാഡി ഓൾറെഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. They are actually into the zone. ഒരു edge to edge ഗെയിം പ്ലേ ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെവിയോബി with that beautiful nade getting those knockouts being done. ഒരു നടുക്കൊരു ഡ്രോപ്പും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഡ്രോപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണില്ല. ബ്ലൈൻഡ് ഷാഡോ already here with that 4 finishes. ഒരു സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഉള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. മീൻവെൽ റിഡൻഷിപ്പ് ബേ മാച്ച് ഇവിടെ നോക്കുകയാണ്. UMP already ready in the stands. Exotic already വെഹിക്കിൾ എടുത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. Exotic being taken from Kerala Cowboy. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പൊസിഷൻ is being revealed. വിന്ററിന്റെ പൊസിഷൻ already revealed ആണ്. Cowboy പൊസിഷൻ revealed ആണ്. Will Baymax be able to take him out? കേരള നെവിയോബി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പുള്ളിൽ ആക്ച്വലി കവർ എടുക്കുകയാണ്. Meanwhile, Shadow actually with that nades. Oh, Baymax actually gets a knock on Winter. And yes, there you go. Baymax is spotted on the Atom OP is being spotted as well. Shadow and the nades already back to back. Jord D10. Ripple Jord knocks out Kerala Cowboy there from the head. And even Atom is the last man standing. Baymax gets taken down from Atom OP here with attempt to 4-9. So back-to-back third-party fights, Noah. Can you believe that? Every team can take down in the third and യെസ് ലൈക്ക് ഒരാൾ നോക്കെടുക്കും കില്ല് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ടും അവിടെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ ഗിവിംഗ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളെടുത്തോ ആ ഒരു മൊമെന്റ് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി മാത്രമേ ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ നെക്സസിനെ കൂടെ എടുക്കാൻ നോക്കുന്ന ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ ആ ഒരു നേരിട്ട് നോക്കെടുത്തേക്കാം. മേ ബി നെക്സസ് അത് ഗെറ്റിംഗ് സ്പോട്ടഡ് പക്ഷേ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നേരിട്ട് കണക്ട് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ബ്ലൈൻഡ് വിൽ മൂവ്മെന്റ് 15 കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. 13 നിലവിലായിരുന്നു. സാഡിയോസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡൗൺ അവിടെ ഓട്ടോബോൾസ് ഷോട്ടുകളൊക്കെ കണക്ട് ആകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ഡെവിൾസ് ആവുമ്പോൾ ഷാഡോ ഡെഡ്പൂളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം തന്നെ കളിക്കുന്നത്. ഓട്ടോബോൾസിനെ മിസ്ട്രൈസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓൾ വീഴുന്നു. ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്ലൈൻഡ് ഷാഡോ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിവൈവൽ കിട്ടിയത് ബസ്കൽ അവിടെ ഡെഡ്പൂൾ ആണെങ്കിൽ റിവൈവൽ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നെക്സസ് ആണെങ്കിൽ സ്പോട്ടഡ്. ഓ നെക്സസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോക്കിൽ നിന്നിട്ടും അവിടെ അടികൾ പൊട്ടി കൊടുക്കുന്നു. എവൻസ് അവർക്ക് വെട്ടി കൊടുക്കുന്നില്ല. അവിടെ വിളിച്ചു നിന്നാൽ ഞാൻ ഡിക്കമാനോടെ ഷോട്ടുകൾ മേടിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കും നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷനാണ് ഫൈറ്റുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടൈക്കോ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫൈറ്റ് ആയിട്ട് പോലും ലിറ്ററലി ആ ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് യാതൊരു കുറവുകളും കാണുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇവിടെ വെച്ച ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ in case knock ആണെങ്കിൽ it will be a proper mistake അല്ല ബ്രോ. Well, definitely. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് ആണ്. 9 ടീമുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. 23 people alive. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടഡ് സ്പ്രേസ് ആണ് ഇവിടെ എമിൽസാൻ കൊടുത്തത്. സ്മോക്കിന്റെ എഡ്ജസിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പ്രേസ് കൊടുക്കുന്നു. അത് കാരണം തന്നെ ഒരുപാട് ടാക്സ് കിട്ടിയെന്ന്. മീൻവെൽ കൗബോയ് here with 2 finishes. ബ്ലൈൻഡ് എലിവേറ്റ് ഇവിടെ കാണുകയാണ് നമ്മൾ. 2 finishes for the team so far. And we have 3 men alive. Trilok, Tony and Flash ആണുള്ളത്. Okay. Autobots and Obito already knock എടുക്കുന്നത്. But plays on actually takes him out. Nexus Void ഒരു അടിപൊളി നേടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. And he gets down. Nexus Void നേടാണെങ്കിൽ എമിൽസാനെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡെഡ്പൂൾ Void take down the so trade knocks are on the needle. Nexus Adi is still here. He has a burnt buggy as a cover. Can he actually make it out? Because 100 meter zone like I don't think it's possible. Blind elevate another angle because they have the squatters there. Another high angle. They have the cover as well. Blind Deadpool not spotted again. And Deadpool will be taken out. Oh my god, I think he has blind elevate out 2 kilometers. Cowboy actually out of Tony with the Deadpool finish again. So super battle finishes ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സ്ക്വാഡ് ഹൗസിലുള്ള ബ്ലൈൻഡ് എലിവേറ്റിന് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസസും ഉണ്ട്. നോവ എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് അവർക്ക് കവറുകളുണ്ട്. ആൻഡ് അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ടിനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നാലും അവരാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 3 പേര് കൊണ്ട് പറയാം. എന്തായാലും ഫോർഡ് എടുക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ 2 പേർ കൂടി മാത്രമേ ബ്ലൈൻഡ് ഫ്ലാഷ് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു. എന്തായാലും അവിടെ ടീം കേരളയ്ക്കാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഈ ഒരു മാച്ചിലേക്കാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ടീം കൂടി എന്നാലും 3 പേര് വെച്ച് കളിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു മാച്ചിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായാലും അവിടെ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരുന്നത്. സ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാച്ചിലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും എൽ ക്ലാസിക്കോ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം. ടീം ടെനാസിറ്റി സ്റ്റിൽ സർവൈവിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെനാസിറ്റിക്ക് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർഡിക്ക് സാധിക്കും. ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ഹൈ advantage but still Adibro getting guard. Oh and not Adibro anti-bronical shotകൾ മേടിക്കുന്ന Adibro അവിടെ still ആണെങ്കിൽ അവിടെ അവരെ കവറുകൾ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കാരണം ടീം ടെനാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടിയ അവസരമാണെങ്കിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. and they are trying for a blind push. Oh Adibro ഇബ്രാഹിം ടെനാസിറ്റി അടിച്ചേക്കുന്നു. നോക്കാം and ടെനാസിറ്റി ഓരോ ഡൗണായിരുന്നു. and അവിടെ റേപ്പർ ജാഡും സീറോ ബോയ് കൂടി സെറ്റാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സർവീസ് നോക്കാം. and സീറോ ബോയ് അവിടെ കേറി ചെല്ലുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ലൈസ് ആണ് ബ്ലൈൻഡ് ഷോട്ട് ആളുകൾ ഫോണിലേക്ക് ബാധിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന and this guy Flash in the needles ആവുന്നു. and we got a top 3 teams out. blind elevate ആണെങ്കിൽ കേറി ഷട്ട് നോക്കുന്നു. and team tenacity will make it out. നോക്കാം blind elevate ഓടെ team tenacity കൂടി നടക്കുന്നു. and as a final guy Kelatin കൊടുക്കുന്നു. getting down. and finally this guys blind elevate getting that winner chicken by eliminating team Kela out of this game. ഒരു രക്ഷണം ലൈക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റിനാണെങ്കിൽ അവിടെ അവർ അത്രയും വലിയ സോൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ കോമൺ എടുക്കുന്ന സോണിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ചിക്കൻ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ചാൻസുകളുണ്ട്. ലൈക്ക് അവിടെ അവരെ മാത്രമേ അവർ കോമൺ ഹോൾഡ് ചെയ്തതെന്ന് and they just made it.
Well, definitely Nova. And പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ക്വാഡോസ് അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയായിരുന്നു. They were able to hold it out. എല്ലാവരുടെയും മൂവ്മെന്റ് അവർ കണ്ടിരുന്നു. And finally, when it was time for the last 4 teams to survive, ഇവർക്ക് അറിയാം അവിടെ ഓൾറെഡി ഫൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. And they wanted to take advantage of it. Kill feed തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായി റീഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. And Flashന്റെ nade was on point because back to back പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് kills ആണ് അവിടെ കിട്ടിയത്. I think the 3 kills from 40 Club Esports as well as the 3 finishes from team Tenacity was also being taken. So 6 finishes ആണ് അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത്. So Blind Elevate was actually able to finish with the 10 plus finishes on those last chicken dinner എന്ന് പറയാം. So സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേ നമ്മളോട് കണ്ടത്. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മാപ്പ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ. സോ എറങ്കൽ മാപ്പ് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമുള്ള മാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്പീഡിലാണ് പോയത്. ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അവിടെ വന്നിരുന്നു. ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുപാട് തേർഡ് പാർട്ടി ഫൈറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എൻഗേജ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് അത് കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് നന്നായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ടീംസിന് ആക്ച്വലി ഉള്ളോട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബിക്കോസ് we were able to see Blind Esports was actually out there with 12 finishes even when they were moving into the zone. അത് കഴിഞ്ഞ് they were actually still on the edge. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള റൊട്ടേഷൻസിൽ ആക്ച്വലി അവർ വരാൻ വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് സമ്മതിച്ചതല്ല. ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദേ സർവൈവ് they would have finished with 15 or 20 plus finishes for sure. And meanwhile saying that we'll be back again for the next map which will be in SANHOK. SANHOK മാപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് തീപ്പൊരി മാപ്പ് ആയിരിക്കും. എപ്പോ എങ്ങനെ എവിടെ അടി കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി. ആ ലെവലുള്ള മാപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ കാണാൻ വേണ്ടി ആരും എവിടെയും പോകരുത്. ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ stay tuned guys, don't go anywhere. This is actually CRONOS here along with Miss Nova Gaming. We are hosting for you Gaming Room Elite Battle Day 1 ആണ്. മാച്ച് നമ്പർ 3 ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ഇനിയും കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം. സോ അതുവരെ we'll be back after a short break. I'm sorry that I didn't hit you back when you called my line. Or did you even need to talk? Are you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now. And it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? when you call my line. Or did you even need to talk? Are you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. I'm healing from all of the pain.
lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running
cause I'm running away. I'm looking for space. Looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? When you call my line, oh, did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you So welcome back, guys. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ points table ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് after the end of 2 matches. So we have BLEEDxBLIND still on the top of the points table with 30 points so far. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ അവർ 29 points എടുക്കുന്നു, ഈ മാച്ചിൽ അവർ 1 point മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ, but still they are on the top. കേരള eSports തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ഉണ്ട് with 6 finish points and 24 position points. 30 total points ആണ് അവർക്ക് കയ്യിലുള്ളത്. Blind eSports third positionലേക്ക് പോയി പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് and they have 30 points as well. Blind Elevate already 5/4 ൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് with 28 points. Tyco default on #5 with 20 points. Tenacity #6 ൽ ഇരിക്കുകയാണ് with 17 points. Obey on the 7th position with 14 points there. AUTOBOTZ on the 8th position with 13 points and 40 Club eSports on the 9th position with 12 points. So ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ #1 മുതൽ #5 വരെ like within a span of 10 points ഡിഫറൻസിലാണ് ഉള്ളത് നോവ. And I think ഇത് ഇന്നത്തെ സെക്കൻഡ് മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി പോകെ ഒരുപാട് മാച്ചസ് വരുമ്പോൾ I think this range is going to get more like ആദ്യത്തെ ഒരു 8 ടീം ഏകദേശം ഒരു 10 മുതൽ 15 പോയിന്റ്സിന്റെ ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മീൻസ് അവിടെ BLEEDx ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കഴിഞ്ഞ മാച്ചാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലീഡിൽ നിന്നൊരു ടീമായിട്ട്, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്തായാലും ബ്രോ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ടോപ്പ് 5 സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര വലിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പ് 4 സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല. ലൈക്ക് അവിടെ എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡ് ലെവൽസിന് മാത്രം എന്തായാലും 2 പോയിന്റ് വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നിൽക്കുന്ന 3 പേരും അവിടെ കേരള ആണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് eSports ആണെങ്കിൽ BLEEDx ആണെങ്കിൽ അവിടെ 30 പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതിന്റെ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു 20 പോയിന്റിലെ താഴേക്കാണെങ്കിൽ Tyco ഡിഫോൾട്ട് 20 പോയിന്റ്, Tenacity 17 പോയിന്റ്, OBE 14 പോയിന്റ്, അതുപോലെ AUTOBOTZ 13 പോയിന്റ്, 40 Club ആണെങ്കിൽ അവിടെ 12 പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ടോപ്പ് 5 സ്പോട്ടിന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു അടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും സെക്കൻഡ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് അവിടെ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് മാച്ചിലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അവിടെ സെക്കൻഡ് മാച്ച് BLEEDxBLIND അത്ര പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ലിറ്ററലി അവിടെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമേ അവർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും ഇനിയും അവിടെ താഴെ കിടക്കുന്ന ടീംസിനൊക്കെ കടന്നു വരാൻ ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടതിന് വരും. എന്തായാലും ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ എന്തായാലും ഈ ഒരു മാച്ച് കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രോയുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും? ലൈക്ക് ലിറ്ററലി നമ്മൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ മീൻസ് അവിടെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിലും പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ഈ ഒരു മാച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടോ? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് സാനോക്ക് വന്നിട്ട് ആർക്കും പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മാപ്പാണ്, എന്തും സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാപ്പാണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒരു സ്ക്വാഡ് വൈപ്പ് സംഭവിക്കാം. ഹലോ, can you hear me? ബ്രോ എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എന്തായാലും ആ ഓഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി. I think it's good now. And where audio is also on ആയിരുന്നു. So I think now it's good. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് സാനോക്ക് വന്നിട്ട് വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പാണ്. സോ അത് കാരണം തന്നെ
വളരെയധികം എന്താ പറയുക ലൈക്ക് സ്ക്വാഡ് വൈബ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ആരാണ് ചിക്കൻ അടിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. തീർച്ചയായും BLEEDx ബ്ലീഡോ കേരളയോ ബ്ലൈൻഡ് ESPORTSോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് എലിവേറ്റോ ആരും തന്നെ വരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുമ്പോൾ ലൈക്ക് വി ഹാവ് ദിസ് ഓവർ 3 days, ലൈക്ക് 3 ദിവസം 5 മാച്ച് വീതമാണുള്ളത് ഈ ഒരു എലീറ്റ് ബാറ്റിൽ. സോ സീയിങ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ലൈക്ക് day 1 കഴിയുമ്പോൾ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 9 teams who are actually on the first page and then a group of 9 teams who are actually on the second page. So ഇതിന്റെ അർത്ഥം like second page bottom of the table ഉള്ള ടീംസ് എല്ലാം മോശം ടീംസ് എന്നല്ല, because we also have Levelx there, we have blind RTR, we have BLEEDx, ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ടീംസ് ഉണ്ട്. It's just that they haven't got the right momentum. ആ ഒരു ഏതൊരു ലൈക്ക് ഒരു സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് 5 matches നടന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ 10 matches നടന്നാലും അതിനൊരു മൊമെന്റം ഉണ്ട്. Once the team actually gets into those momentum, they'll be able to get a lot of kills and a lot of finishes points as well as a lot of position points. So ആ ഒരു മൊമെന്റത്തിലേക്ക് ഈ ടീംസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. Maybe it will take the next SANHOK map അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു Miramar ആയിരിക്കും അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു മാപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടീംസ് നമുക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ. So saying that നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So second page of the scoreboard is already here. WALKOUTS ആണുള്ളത് #10 പൊസിഷനിൽ with 11 points total. 10 ഫിനിഷ് പോയിന്റ്സ് ആണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരേ ഒരു പൊസിഷൻ പോയിന്റ് മാത്രം. This means that they are playing it for the kills, they are not playing it for survivability എന്ന് പറയാം. NEXUS ആണെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 11 പൊസിഷനിലാണ് with 10 points. Redemption Crew on the 12th position with 10 points. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗെയിം പ്ലേ തന്നെയായിരുന്നു അവർ കാണിച്ചത്, but still they were not able to come through. Team SQW on the 13th position with 8 points. Kerala ആണെങ്കിൽ on the 14th position with 8 points. BLEEDx on the 15th position with 4 points there. Blind RTR ആണെങ്കിൽ 16th position വന്നിരിക്കുകയാണ് with 3 points. We have Sickons on the 17th position with 1 point and Levelx on the 18th position with 0 finish points so far and 0 total points. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ. ആൻഡ് മീൻവൈൽ ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നോവ, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? യെസ്, എന്തായാലും ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് മാച്ചിന്റെ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് മാച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോണി ഇലവൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും 5 കിലോമീറ്റർ ബ്ലൈൻഡ് ഇലവൈറ്റിന് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനോട് ബ്ലൈൻഡ് മെയിൻ ലൈനപ്പ് ആണെങ്കിൽ എമിൽസ 5 ഫിനിഷസ് ടീം റെഡംഷൻ ക്രൂ ആണെങ്കിൽ ടൂത്ത്ലെസ് നോബ് ആണെങ്കിൽ 4 ഫിനിഷസ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് മെയിൻ ലൈനപ്പിന് വേണ്ടി ഷാഡോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നൈസർ 4 കിലോമീറ്റർ എടുക്കുന്നതിനോട് കേലാറ്റിന് വേണ്ടി കാവോ ആണെങ്കിൽ 3 കിൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവർ ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സിന് എമൗണ്ട് ഓഫ് കിൽസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് പകരം മീൻസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കൈ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്തതിന് പകരം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ മീൻസ് ഒരേ പവറിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കിടന്നടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ്സിന്റെ 2 പേരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് എന്തായാലും അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉത്തരം തന്നെയായിരിക്കും അത്. എന്തായാലും അടുത്ത മാച്ചസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് അവിടെ സാനോക്കിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ്. ലൈക്ക് അവിടെ എന്തായാലും അഗ്രഷൻ ഒരു പീക്ക് ലെവൽ പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മാച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ എന്തായാലും ആ ഒരു ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും ഇത്രയും കൺസിസ്റ്റൻസി അവിടെ എന്തായാലും ഈ ഒരു ടീംസിനൊക്കെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ആ ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു കിൽസ് കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സെയിം പേരുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് വന്നേക്കാം. അതേപോലെ പുതിയ ആൾക്കാരെയും കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്തായാലും അതൊക്കെ ഈ ഒരു മാച്ചസ് എന്തായാലും കടന്നു വരണം. എന്തായാലും ആദ്യത്തെ 2 മാച്ചസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ അത്ര ദിവസം നന്നായി കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടീംസിനും ഇനി എന്തായാലും ഒരു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടുക. ഇൻ കേസ് അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാടും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ കാഴ്ചവെക്കാനും സാധിക്കും. അതേപോലെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡിനെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ ടോട്ടലി മാറ്റിമറിച്ചെന്നാൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ബില്ലേക്കൊക്കെ കയറുവാനും ചാൻസ് ഉണ്ടായേക്കാം. ലിറ്ററലി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കാറുണ്ട് വാക്കൗട്ട്സ് ഒക്കെ കിൽ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല. സോ ഇൻ കേസ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് വന്നെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായി കളിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. Well, definitely. Meanwhile, we have the flight path here. It's actually going from docks towards Camp Alpha. Beautiful ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിക് ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വട്ടം നമ്മൾ ലൈക്ക് നമ്മുടെ സാനോക് മാപ്പ് കളിക്കുമ്പോൾ, ക്ലാസിക് മാച്ചസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിരിക്കും. ഡോക്സിൽ ഇറങ്ങി ഒരുപാട് നമ്മൾ ലൂട്ടൊക്കെ അടിച്ച് ആർക്ക് M4 കിട്ടി, ആർക്ക് 6x കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തലൂടി ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു ഓർമ്മകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മീൻവൽ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ടീംസ് ആരൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്യാമ്പ് ആൽഫയിലേക്ക് ആര് പോകും നമുക്ക് തീർച്ചയായും നോക്കാം. ബ്ലൈൻഡ് റേജ് ഓൾറെഡി അവിടെ സാമിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവരെ. So meanwhile we have Kerala versus Blind Deadpool എല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുമോ എന്ന് തീർച്ചയായും നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് അവർ ക്യാമ്പ് ചാർലിയിലാണുള്ളത്. ഒരു റൊട്ടേഷൻ വന്നിട്ട് will they be engaging into a fight? We have to wait and watch. Meanwhile Tenacity already on the right hand side here. Obey തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. Is Tenacity going towards Kampong? അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, Kabi is actually gliding in towards Lakavi as well. അവർ അവിടെ I think Kampongിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ടീം ആയിരുന്നു. Unfortunately they saw Obey actually moving on to that location and they are actually gliding towards Lakavi. Meanwhile only fight അവിടെ പോയിരിക്കുന്നു. NEXUS already അവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഫൈറ്റ് ആണ് അവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. Blind AEK അവിടെ തൊട്ടടുത്ത്. സോ നെക്സസ് വേഴ്സസ് ബ്ലൈൻഡ് ബ്ലീഡ് അവിടെ എന്തായാലും നടക്കാനുള്ള സാധ്യത. ബ്ലൈൻഡ് ബി ഓൾറെഡി തൊട്ടടുത്തുണ്ട്. ബ്ലൈൻഡ് സാഡി ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാമിയിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൂട്ടിംഗ് സെഷൻ പോയിരിക്കുന്ന ലെവലെക്സ് ജസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അവിടെ SKS വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ഫസ്റ്റ് നോക്കൗട്ടും എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നെക്സസ് റേസർ ഗോസ് ഡൗൺ ഫ്രം ബ്ലീഡ് വോൾവറിൻ ദാറ്റ് വിത്ത് UMP. സോ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ്സ്, അടിപൊളി തീപ്പൊരി ഫൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നോവ. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഐ തിങ്ക് ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ സാനോക്കിൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് കാണാനിരിക്കും. യെസ്, ഉറപ്പാണ്. സാനോക്കിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ബ്രോ പറഞ്ഞു മിരിച്ചും എനിക്ക് സമയം കാണാൻ ലൈക്ക് അവിടെ ഫൈറ്റ്സ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഫൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉത്തരമായിട്ട് അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റ്സിലാണെങ്കിലും ഫൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിനോട് ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫൈറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോലെ വാക്കൗട്ട്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഡൗൺ. എന്തായാലും അബ്രാർ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും ഓട്ടോബോട്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും അവിടെ ഓട്ടോബോട്സിന്റെ ഒബിച്ചോയും അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ മറ്റു പ്ലെയർ തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഒരു 1v1 സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. 1v1 ആണെങ്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നാൽ ലെവലെക്സിനെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ലെവലെക്സിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേസിനെ കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. ലെവലെക്സ് അവിടെ കയറി
അവിടെ അടിക്കാൻ നോക്കും ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ആൻഡ് ഒരു ക്ലോസ് കോമ്പാറ്റിൽ ഒരു ഷോട്ട് ഗൺ കായനെ ഇവിടെ അടിച്ചാൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നു. ടൈക്കോ ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്തത്. ടൈക്കോ മാക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടോബോട്സിന്റെ ഒബിച്ചനൊക്കെ പീക്ക് ആക്കുന്നതിനിടെ മിസ്റ്റർ ഐജൽ ഫോർ ടീം ഓട്ടോബോട്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ട്രേഡ് കൂടി കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രോ. Well, definitely. QBC which is our trade knock. That was not easy. I'm sure Autobots and Fox already out of angle cover. Meanwhile, Orwa is actually finished off. And I think we'll be having Obito also going down really fast. And Orwa already killed already or secure. Abrar walkouts is also being finished off here. So walkouts are already over casualty and they are in the boot camp location. Boot camp, I think they are in the shore location right now. And even they have a blind elevator already in front of them. And even in the fights, we'll be having walkouts versus blind elevator will be happening really fast. So എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ലൂട്ടാണ്. So what do you think is going to happen, Nova? Blind elevator ഇവരെ വൈപ്പ് ആക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ചാൻസസ് ഹൈ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വോക്കോസ് ഏതൊക്കെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓൺ ഫൈറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവരാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് എങ്ങനെയും ജയിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് പീക്ക് പൊസിഷൻ ലൈക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ചിക്കൻ അടിച്ചു. അതുപോലെ നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. ടോപ്പ് എന്തായാലും എന്തായാലും ആണെങ്കിൽ വോക്കോസ് ആണെങ്കിൽ കാഷ്വാലിറ്റി സറൈസ് ആകാൻ വോക്കോസിന് അവരാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി മാർക്ക് 3 ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ ഫൈറ്റ്സിലേക്കൊക്കെ പോയി പ്രഷറുകൾ കൂടി എന്തായാലും ചാകാൻ ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സോൺ ഫൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരെ എപ്പോഴും വിൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൈൻഡ് ടെലിവിഷൻ അറിയാം എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറി പുഷാക്കിയാൽ പണികൾ പാലുവന്ന ഓട്ടോബോസിന്റെ ഒബിച്ചുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ടൈക്കോ മാക്സിലേക്ക് വരുന്നത് കൂടി ചാവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ വോക്കോസിനെ കൂടി സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും കാഷ്വാലിറ്റീസ് വന്നത് കൂടി നമ്മൾ എന്തായാലും എടുത്ത് പറയണല്ലോ ബ്രോ. Well, definitely. Thompson, which you had over engagement was actually really good. Carlin was actually taken down really fast. Trilokum, Flash, Matame, or Pan, already they are trying to tease them out. Spray out of he's actually trying to close in. Okay, Trilok in a position already continuing, so he's actually moving in with that UAP. Footsteps are actually confusing, and Spray is actually doing that shots. Oh my god, 1 HP for him. And Flash goes down as well because Beard Baba was expecting it. Spray him, Beard Baba, only chan out of it was a deadly duo combination. You was actually taking the cover. Spray for the healing seal and what is going to happen? We have to wait and watch. Meanwhile, Flash now confirmed again. They have 3 finishes so far for the team so far, and Yuva already still with the Thompson. 50 bullets. Thompson Ricky Bolt because close range you can actually share all those bullets onto your enemies. And then so Trilok is actually backing off. Podi actually zone like point to let's see if he actually succeeds. Chances Nova. I think Trilok will be finished as well. പറഞ്ഞതുപോലെ വോക്കൗട്സിനെ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സോളോ ഫൈറ്റ്സ് വീണ്ടും അവർക്കാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു ചിക്കറിന്റെ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് പോലും അത്ര നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നിൽക്കുന്ന പോലും അതിനോട് അവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 2-5 ആണെങ്കിൽ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകേണ്ടതെന്ന് പറയാം. എന്തായാലും BLEEDx BLEED ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ ലെവലെക്സിന്റെ റൊട്ടേഷൻസ് കാണുന്നു. എന്തായാലും ലെവലെക്സും BLEEDx BLEED തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഫൈറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ അടിച്ചാണ് BLEEDx BLEED നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ ഒരു 2-zone എൻട്രിയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-zone ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചത്തു പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം ജസ്റ്റിസും ആകാശം സേസി കൂടി മാത്രം ഇതിപ്പോൾ പറയാം. ജസ്റ്റ് ഓൾറെഡി കൺഫേം ആയിരുന്നു. അവിടെ ഈ 2 ടീംസ് തമ്മിലാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫയലുകൾ വരുമ്പോൾ നേരം അവിടെ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്ന BLEEDx BLEED എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. വോക്കൗട്സ് എന്തായാലും അവരെ സാനോക് മാച്ച് അവരുടേതാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിൽ ദേ ഓൾസോ ഗോട്ട് ആൻഡ് കാഷ്വാലിറ്റി എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും അബ്രാറിനെ ആണെങ്കിൽ തുടക്കുന്നതിന് നഷ്ടമായി. എന്തായാലും അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല കുറെ ഫൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ തുടക്കുന്നതിന് കാണാൻ സാധിക്കും. ലെവലെക്സിന്റെ ആ ഒരു ബഗി റൊട്ടേഷൻസ് ഓൾസോ നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കണം. എന്തായാലും ആ ഒരു സോൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലെവലെക്സ്. Well, definitely, but still they have already lost one man there. Levelx Justin already starting off the match and lose and this might actually prove to be really, really bad because you SANHOK called the Maple. You need all 4 members of your team alive because fights because SANHOK map third party fights. Surprise chances 40 Club Esports really close towards the Kerala for Trimos actually out of footsteps and 40 Club engagement. He's actually giving the call for his teammates as well. Trimos വളരെ പേഷ്യൻസോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് because he wants somebody to actually come out. പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് he will be trying to go for that secure. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് he is actually noting those movements and they know 40 Club Esports നോർത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So they'll be moving ahead step by step because ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും they want to cross the bridge towards the zone. So സോണിലേക്ക് പോകാൻ വേറെ വഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചുറ്റി തന്നെ പോകണം. മീൻവെൽ സിക്വൻസിന്റെ മകനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നെക്സ് OP ട്രിയോ ആൻഡ് ക്ലച്ച് OP ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ട്രിയോ ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ വളരെ നല്ലൊരു 1v3 എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു. കണ്ടത് നമ്മുടെ ഇനിയും കണ്ണിലുണ്ണിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അവിടെ. സോ മീൻവെൽ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാണണം. മീൻവെൽ they have a really good loot. ലെവൽ 1 ഹെൽമെറ്റും ലെവൽ 2 വെസ്റ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 7 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സും 10 ബാൻഡേജുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സാനോക് മാപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഹീൽ ബാറ്റിൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ നോവ? എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ഗെയിം മെറ്റ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ?
ഞാൻ പറയാൻ വന്നൊരു കാര്യം ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു കാര്യം ഒരൊറ്റ ടീം ഒന്നല്ല വിൻസ് ഒരു മെജോറി ടീം നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും കാണാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും SKXനാണെങ്കിൽ ഇനി 3 പേർ കൂടി മാത്രമേ പ്രോപ്പർ ട്രേഡ് ഏതായാലും ഷയോനെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ SKX നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് SKX മകൻ കേലാക്കാബിനെ കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാലും ബ്രോ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. എന്തായാലും ആ ഒരു ഹീൽ ബാറ്റിൽ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ലിറ്ററലി ലൈക്ക് അവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും കേരള ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. കേരള ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് ടീം SKXനെ കോപ്പി ആൻഡ് ഉൾപ്രാച്ച് ആണെങ്കിൽ കേരളയുടെ ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് തന്നെ എന്തായാലും SKXനെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ SKX എന്തായാലും അവിടെ നോക്ക് ആവുന്നതിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ടീമേറ്റ്സിനെ റിവൈവ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ മറ്റൊരു പ്ലെയറെ കൂടി ഡൗൺ ആക്കുന്നു പറയാം. കേരള ആണെങ്കിൽ അവിടെ SKXനെ മകനെ കൂടി എന്തായാലും ഡൗൺ ആക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് SKX ബാക്കപ്പിലേക്ക് പോകണമെന്നൊക്കെ SKX മകൻ ഓൾസോ ഡൗൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ലാസ്റ്റ് guy for team SKX അവിടെ ക്ലച്ച് ഓപ്പി കൂടി മാത്രമേ ഇതുപോലെ പറയാൻ കേരള ആണെങ്കിൽ പിടിച്ചാക്കുന്നു. ആൻഡ് ഡു യു തിങ്ക് കേരള അവിടെ SKXനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആക്കുമായിരിക്കുമോ? Well, I think so, yes, because they have them covered from all the angles. But all angles they have all the information they want. So SK completely take down ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. So they had nothing to do. They were being caught down in the open, and Kerala Winterന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു അവിടെ. So they were being stabbed from both the ends. So നല്ലൊരു ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ആയിരുന്നു അവിടെ. Meanwhile, blind Mehraj ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദി ജോർജ് മെഹ്റാജ് and Rambo already the Grizzly already early gunfight തന്നെ ലൂസ് ആയിരിക്കുകയാണ്. So എല്ലാ ടീമിലും ഒരു ലോസ് already വന്നിട്ടുണ്ട്. 56 people alive, 16 teams are still there. ഒരു ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഒരു സ്കൂട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ സ്കൂട്ടി എടുത്ത് പാട്ടും പാടി മേരാജ് ഇവിടെ പോയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെവലക്സിന്റെ സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഉടനെ തന്നെ റൈറ്റ് അടിക്കുന്നു, ലെഫ്റ്റ് അടിക്കുന്നു, നേരെ പോകുന്നു. അവിടെ പോകുമ്പോൾ റിഡംഷൻ ക്രൂ അവിടെ ഉണ്ട്. സോ ആരുടെ മുന്നിലോട്ടാണ് ചെന്ന് ഈ സ്കൂട്ടി വെച്ച് ചാടാൻ പോകുന്നത് അറിയില്ല. സോ സ്കൂട്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ അതുപോലെ അറിയുന്നില്ല. സോ മേരാജ് ഓൾറെഡി പാട്ടും പാടി പോകുമ്പോൾ ചുറ്റിനും നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് ആൾക്കാരുള്ളത്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ദ ടീം സോ ഫാർ. മേരാജ് ഡൂയിങ് എ സോളോ സ്റ്റണ്ട് ഹിയർ. ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് സ്കൗട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ. സോ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി മേരാജ്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ആർസിയുടെ നെക്സ്റ്റ് 2 മെമ്പേഴ്സിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ട് മീൻവൈൽ റിഡംഷൻ ക്രൂ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബൈക്കിൽ പോകുന്നവർ പിടികളാവനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുറത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ മേരാജ് ഓൾറെഡി അവിടെ പോയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് മീൻവൈൽ വി ഹാവ് ബ്ലൈൻഡ് കൂപ്സ് ആൻഡ് ഡെഡ് ഷോട്ട് ഓൾറെഡി ഹിയർ ക്ലോസിംഗ് ഇൻ. ഹീറോസും കൂടെ തന്നെ ഒരു ടൈക്കോ ആണ് അപ്പുറത്തുള്ളത്. So I think ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ഫൈറ്റ്സ് ഇവിടെ ഒരുപാട് തന്നെ ഉണ്ട്. മേരാജ് ഓൾറെഡി ടേക്കിംഗ് കവർ ഹിയർ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ. ടീമിന് എന്തായാലും ഒരു കോൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. റാംബോ ആൻഡ് ആദി ജോർജ്. സോ വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ? ആ ഒരു ബൈക്ക് സവാരിയെ കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഉറപ്പായിട്ടും മാനത്തോടെ പോയത് എന്തായാലും തോട്ടി പിടിച്ച അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട് മെഹ്റാജ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും മെഹ്റാജ് ആണെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് മെഹ്റാജ് ആണെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്തേ മതി. ലൈക്ക് ഓൾറെഡി ആണെങ്കിൽ ആശാന് സോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സോണോട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്ന് അടിമേടിക്കാൻ വന്നതാണ്. ചന്ദ്ര മെഹ്റാജിനെ കൂടുതൽ ക്ലിയർ പ്ലേസിന് അടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും BLEEDx ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ക്യാച്ച്വാലിസിലേക്ക് വന്നേക്കാം. അടി കൊടുക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. മെഹ്റാജിനെ വണ്ടി കയറ്റി കളയുന്നു. വണ്ടി ഓടിച്ചു മെഹ്റാജിനെ വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലുന്ന അവസരം ആ ഒരു കിലങ്ങ് കൺഫേം ആക്കി കളയുന്നു. എന്തായാലും പെട്ടെന്നായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്. റാംബോ ആൻഡ് ആദി ജോർജ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഷമത്തിലായിരിക്കും. അതിനൊപ്പം ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു സീൻ കണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാടും അവരും ശരിക്കും ചിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ പറയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും BLEEDx ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് മൊമെന്റ്സിനൊക്കെ ശേഷം എന്തായാലും മെഹ്റാജിനെ കൂടി ഒരു മാച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും 55 ആൾക്കാരും 16 ടീംസും സ്റ്റിൽ അളയും. ആൻഡ് ബ്രോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ അവിടെ ഒരാളെയും നഷ്ടപ്പെടുത്ത ഫ്യൂ ടീംസേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് അവിടെ ഒബൈ ടീമിന് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒബൈ ടീം ആണെങ്കിൽ ടെനാസിറ്റി ഷോട്ടുകൾ ഇവർ തമ്മിൽ കൂടി ഫൈറ്റുകൾ വന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹോൾമാൻ സ്ക്വാഡ് ആണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കാഷ്വാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കുറവുകളൊക്കെ വന്നേക്കാമല്ലോ ബ്രോ? Well, തീർച്ചയായിട്ടും. And I think this is a fight for the compounds എന്ന് തന്നെ പറയാം. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they are actually not trying to mark the territory. ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And they have a really good loot. ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും 7 ബാൻഡേജസ് മാത്രമാണ് ജോർഡൻ റീപ്പറിന്റെ കയ്യിലുള്ളത്. മീൻവൈൽ 40 ക്ലബ് എസ്പോർട്സ് ഓൾറെഡി ഫൈറ്റിൽ എൻഗേജ് ആയിരിക്കുകയാണ്. Look at that. Slayer, Reaper, Cubby and 0 They are going in with a different formation on this match. Let's see what's going to happen. എന്തൊരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്? What is going to happen? SKW Wiki out 40 club Anton ഒരു ട്രേഡ് നോക്കൽ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Meanwhile SKW versus 40 club esports. AUTOBOTZ also goes down because AUTOBOTZ എവിടെ നിന്നോ കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ്. And they have Mr. gets very sharp. Knocks out Fox and knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So double knockouts already down on AUTOBOTZ. IGL already lose ചെയ്തിരിക്കുന്നു. So what is going to happen? AUTOBOTZ in a little bit of trouble right? So രണ്ടുപേര് മാത്രം ബാക്കി. Will they be able to hold it out? And meanwhile ഒരു നല്ലൊരു തേർഡ് പാർട്ടിക്കുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ്സ് അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് because SQW is really close by. Blind is മാറിയിരിക്കുന്നു. But headshot. Oh my god. What has been left? Kerala for Winter on spot firing എന്ന് പറയാം. Bleed വർമ്മ അവിടെ TPP-ൽ നിൽക്കുകയാണ്. So I think Winter, he knows Verma is there. So ആ ആംഗിളിൽ നിന്നും ഒരു കവർ ഫയർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്നത്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് വിന്റർ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഹി ഡസ് നോട്ട് മൂവ് തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളിയെ നോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. വിന്റർ ഇസ് സ്റ്റിൽ ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് ഹിസ് ചാൻസ്. കൗബോയ് ആക്ച്വലി ബാക്ക് എൻഡിൽ തന്നെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാം. ആറ്റം, കൗബോയ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ഗൈസ് ആർ ദേർ. മീൻവൈൽ വാക്കൌട്ട്സിന്റെ 3 പേര് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ. ഇവിടെ 4 ഫിനിഷേഴ്സുമായി വാക്കൌട്ട്സ് ലെവൽ ജസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ട്രൈ ടു ദ ഷോട്ട്സ് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ഒരു റെൻഡർ മാത്രമായിരുന്നു. നമുക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, പുള്ളിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ബട്ട് ഷോട്ട്സ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ റിയലി ഗുഡ് റെൻഡർ.
And there you go, M4 with the 6XL നല്ലൊരു സ്പേസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓൺ പോയിന്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം. മെഹരാജ് ട്രിപ്പ് മോഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നു XO. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നല്ലൊരു ട്രിപ്പ് മോഡലായിരുന്നു. ട്രിപ്പ് മോഡലിൽ ഇരുന്ന് മെഹരാജിനെ ഒന്ന് ട്രിപ്പിയാക്കി വിട്ടുമായിരുന്നു അവരുടെ. ആൻഡ് അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കും ഈ ഫൈറ്റിനും സംബന്ധമേ ഇല്ല, ഒരു ബന്ധമില്ല എനിക്കും ഇവരുമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വേറൊരു ലൊക്കേഷൻ ലൂട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റിജാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 40 ക്ലബ് ആദ്യം ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ഹാവ് ദ ഫൈറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ഹിയർ. ആൻഡ് യുവ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they will have to move into the zone 500 meters into the zone. ബഗി അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, സ്പ്രേ ഓൾറെഡി കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ബിയർഡ് ബാബു what is he going to do? We have to wait and watch. ബഗി എപ്പോഴും നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു വെഹിക്കിൾ ആണ് ഏതൊരു മാപ്പ് ആയാലും, because the chances to get being shot or taken down is actually really less. But ബാക്കിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷോട്ട് കിട്ടും, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So let's see യുവൻ ആരെങ്കിലും പിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് meanwhile we are back to the beautiful Matthew. മാപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീം Tenacity is actually in the center of the zone. യെസ്, പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല. യുവനാണ് പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ബ്ലൈൻഡ് റാംബോ ആണ് പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നെവിനോപ്പി ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. മീൻവെൽ വുൾവറിൻ ആക്ച്വലി ടേക്സ് ഓൺ 40 ക്ലബ് ടാർഗോ ദേർ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെനാസിറ്റി ഓൾറെഡി സെന്ററിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ റിഡംപ്ഷൻ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം ബാക്ക് എൻഡ് ഫ്രം ലക്കാവി. ബ്ലൈൻഡ് ഷാഡോ റേജ് തീർച്ചയായിട്ടും സദൺ സൈഡ് ക്യാമ്പങ്ങിൽ നിന്നും മെല്ലെ മെല്ലെ കയറി വരികയാണ്. കേരള നെവിനോപ്പി കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ക്വാറി ഏരിയ ആസ് വെൽ. സോ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് നോവ ഗെയിമിംഗ്, ബിക്കോസ് 15 ടീമുകളും 53 പേര് ഇനിയും ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ചൂട് പിടിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. യെസ്, ഉറപ്പാടും. ആൻഡ് ഈ ഒരു 27 സെക്കൻഡുകൾ കൂടി എന്തായാലും അവിടെ തീർന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പാടും ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തായാലും ഈ ഒരു മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് കത്തുന്ന രംഗങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്തായാലും ടീം വാക്കോസിന്റെ ഏതാണെങ്കിൽ യുവബ്രോ നോക്കണം, യുവബ്രോനെ പിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും യുവബ്രോ അവിടെ എന്തായാലും കവറിലാണ് നിലവിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. BLEEDx BLEED ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും മെഹ്റാജ അവിടെ സ്കൂട്ടറിൽ പോകുകയും അതല്ല ട്രിപ്പ് വണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടതൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ഇൻ കേസ് മെഹ്റാജ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബെറ്റർ ഗെയിം അവർക്ക് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിലും പറ്റുന്നില്ല. എന്തായാലും വാക്കോസിന്റെ നല്ല സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ റാംബോർഡ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഈ ഒരു സോൺ എന്തായാലും ടച്ച് ആയിരുന്നു പറയുന്നത്. ആർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ ടച്ച് അവർ ആയിരുന്നു 481 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോകാനുണ്ട്. ആൻഡ് മീൻ വൈൽ ടീം ഒബേ വേഴ്സസ് ടെനാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കുറെ നേരമായിട്ട് നടക്കാൻ നോക്കണം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ നോക്സ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇൻ കേസ് അവിടെ നോക്സ് വീണെങ്കിൽ പോലും അവരാണെങ്കിൽ അവിടെ കയറി സ്ലാമിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ലൈക്ക് അതേ പ്രോപ്പർ സോൺ. ആൻഡ് അവിടെയാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലാമിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാട് തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ടീമൊക്കെ വന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു കോമൻസ് ഒക്കെ കരസ്ഥമാക്കാൻ ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സോണുകൾ ടച്ച് ആകുമ്പോൾ മുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയധികം ഫൈറ്റ്സ് കാണാൻ സാധിച്ചേക്കും. BLEEDx BLEED ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് അവിടെ 2 പേരെ ഒരു ഒറ്റ നേടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും അവിടെ ടീം വാക്കോസിന് അത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ബ്ലൈൻഡ് ആദ്യം അവിടെ എങ്ങനെ സർവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും വാക്കോസ് ബീങ് ദ ലാസ്റ്റ് ഗായ്. എന്തായാലും അവിടെ ആ ഒരു പുള്ളി ആണെങ്കിലും ഫയറിംഗ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ലായിരിക്കും. മേ ബി ഹി വിൽ ട്രൈ ഫോർ എ ഹീൽ ബാറ്റിൽ ഓർ മേ ബി ഹി വിൽ റിമെയിൻ പേഷ്യന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും BLEEDx BLEED ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാഷ്വാലിറ്റീസ് വരാൻ ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണല്ലോ ബ്രോ. തീർച്ചയായിട്ടും BLEEDx BLEED നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദി ജോർഡൻ റാംബോ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് they will be trying to move in. So രണ്ടുപേര് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുക. 2 ഫിനിഷേഴ്സ് ഓൾറെഡി കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മെഹ്റാജ് ആൻഡ് ഗ്രിസ്ലി were being taken out really early in the game. So saying that zone already closing ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 479 meters towards the zone പോകണം. റിജാസ് ഓൾറെഡി അവിടെ back to back finishes എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Blind Coops also goes down from Tyco Mock with that beautiful play from M4. So Glacier M4 ലോട്ട് kill feed അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. CRONOS അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ Tyco Mockനെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So Tyco Mock finally going down. 40 club Anto ഇതോടെ 3 വട്ടം പുള്ളി നോക്കൗട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും പുള്ളി ജീവനോടെ ഉണ്ട് and he's actually going for back to back fights here. Tyco Gary knocks out CRONOS with that QBZ somewhere else in the fight. Meanwhile Tyco Gary ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ half HP ആണ് പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുള്ളത്. 2 നോക്ക് ഓൾറെഡി ബ്ലാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Meanwhile Tyco Gary gets some shots. SQW അവിടെ ഷോട്ട് അടിക്കുന്നത്. Maropi knocks out Tyco Gary. Furious him out of style. Lizard Skin ഓടെ M4 വെച്ചാണ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Meanwhile Vicky's on Armand standing 1 HP ആയിരുന്നു and Microbot അവിടെ വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തലയെ മാത്രം അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And meanwhile we have SQW with those free kills എന്ന് തന്നെ പറയാം. നല്ലൊരു തേർഡ് പാർട്ടി കിൽസ് ആണ് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയത്. Blind Adi, Jord and Rambo, they are going on foot towards the zone because our entire buggy already damaged. 40 Tago already knocks out Blind B somewhere else. Kerala 4 might fight under Kerala for Chotu already. Kerala for IC is still there. And even Nokanil, AK also being knocked out. And Bleed Verma goes in from Adi. Okay, so 40 Club Esports is Nalla formula. They are actually having that back to back fights. Uribadu knockouts, they are taking those fights and over. യെസ്, ഉറപ്പാടും. എന്തായാലും സാനോക്ക് അയച്ചിരിക്കാൻ മാക്സിമം കില്ലുകൾ വരാൻ ശ്രമിക്കണം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ 40 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡൗൺ ആകുന്നത് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. നോക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു പ്ലെയറെ ഡൗൺ ആക്കുന്നതിനിടെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കേരള വേഴ്സസ് കേരള ആണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കേരള esports ആയിരിക്കും ടീം കേരള ആയിരിക്കും വെച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും നോക്കുകളൊക്കെ വരുന്നത് കേരള 4 ഐസിയും കേരള ഷിമോസൻ ഡൗൺ ആയിരിക്കും. ചോട്ട് തന്നെയും കൂടി ബാക്കി നിൽക്കുന്ന പറയുന്നത് ചോട്ട് ആണെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾ കൂടി കയറിച്ചെന്നായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. Levelx ആണെങ്കിൽ സോളിക്ക് കയറാൻ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. BLEEDx BLEEDന്റെ ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻസ് കാരണം ടീം വാക്കൗട്ട്സ് ഓൾസോ ദേ ബിഹൈൻഡ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. കേരള 4 ഐസി ഗെറ്റിംഗ് നോക്ക്ഡ് ഔട്ട്. കേരള ആറ്റം അവിടെ കേരള 4 ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും കാഷ്വാലിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ Levelx ആകാശത്തിലേക്ക് ഇപ്രാവശ്യമാണ് സാനോക്കിന്റെ ശരിക്കും ഉള്ള അവസ്ഥ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്ലൈൻഡ് ആദ്യം കൂടി മാത്രമേ ആദ്യം ബ്രോ ഇപ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ അവർ മോളോട്ടേൽസ് ഡൗൺ ആയ ചാൻസുകൾ കൂടിയേക്കാൻ പറയാം. ബ്ലൈൻഡ് ആദ്യം കൂട്ടിയാണെങ്കിൽ അവർ മോളോട്ടേൽസ് കിട്ടുന്നതിനിടെ അവർ ബ്ലൈൻഡ്
ആദ്യ കൂട്ടിനാണെങ്കിൽ ലെവലെക്സ് ഏജിനെ ഡൗൺ ആക്കിയെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലെവലെക്സ് ആകാശിനെ മോളോ ടൈൽസ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവലെക്സ് ആകാശ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ 1v2 എന്നിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡ് ബ്ലീഡ് കൂടിയ മാച്ചിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ കൺഫേം ആയി പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ സോൺസ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ബ്ലൈൻഡ് ആറ്റിയാണെങ്കിൽ സ്ക്വാഡ് വാപ്പീസ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ കിടക്കുന്ന റിജാസ് ഓൾറെഡി നല്ലൊരു ഫോമിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ നോക്ക് ആയിരിക്കുന്നത്. സെയ്സിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കവറിൽ കയറാൻ നോക്കുന്നത് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൈൻഡ് ആറ്റിയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും അവിടെ സോളിൽ കയറണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പാണ് മെസ്കോൾ ഫൈറ്റിൽ എടുത്തേ മതി. റിജാസ് ആണെങ്കിൽ പതിക്കാണെങ്കിൽ റിവൈവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ RCXOBK also taking down blind shadow and അവിടെ blind shadow കൂടി കൺഫേം ആവുന്ന ടീം സ്കോർ ബോയ്സ് ബ്ലൈൻഡ് കൂപ്സ് ആണെങ്കിൽ പതിക്കെ ഷോട്ടുകൾ കണക്ട് ആക്കാൻ നോക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇപ്രാവശ്യം അവിടെ സ്മോക്കുകൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ സ്കോഡ് ബോയ്സ് റിജാസ് ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് ഷോട്ട്സ് ബ്ലൈൻഡ് കൂപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഷോട്ടുകൾ കണക്ട് ആക്കാൻ നോക്കുന്നത്. സ്കോഡ് ബോയ്സ് ശരിക്കും കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം ഒരു റിവൈവൽ എന്തായാലും വരച്ചോ പോസിബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ബ്രോ Well, definitely. അവിടെ ആക്ച്വലി കൂപ്സിന്റെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ബ്ലണ്ടർ ആയിരുന്നു അവിടെ സംഭവിച്ചത്. യു ആക്ച്വലി മിസ് ദോസ് ഷോട്ട്സ്. രണ്ടു വട്ടം മിസ് ചെയ്തു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ SQW അവിടെ നിന്ന് മാറിയില്ല. ദേ വർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് കവർ. സ്മോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും ദേ ഡിഡ് നോട്ട് മേക്ക് മൂവ് റിയലി ഫാസ്റ്റ്. ലെവൽ ജസ്റ്റിസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ SQW മൈക്രോ ബട്ടൺ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലൈൻഡ് കൂപ്സ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു കില്ല് എടുത്ത് സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ സെക്യൂർ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വൈപ്ഡ് ഔട്ട്. ഹീറോസ് ഓൾറെഡി വന്ന് ഡെഡ് ഷോട്ടിന്റെ കൂടെ ഓൾറെഡി സ്ക്വാഡ് വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ SQW. മീൻവൈൽ വി ഹാവ് Levelx സ്റ്റേജ് ആക്ച്വലി ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് റിഡംഷൻ കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഇൻ ദ സോൺ റൈറ്റ് നൗ. They are still trying to spot out. Okay, മൂന്ന് finishes ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ. Sui, Exovic, Baymax and Reflex. All four members are still alive. They have a vehicle as well. So ഈ നാല് പേരും എന്നോട്ടാണ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടറിയാം. So Exovic already പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല. Blind Deadpoolനെയാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. So they are engaging in that fight. 40 Club already knocks out Wiki. So I think ഒരു late kill feed ആണോ അതോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. So we are looking at the SKW Wiki kill feed here. Reflex അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുറ്റിനുമുള്ള ഒരു ആംഗിൾ നോക്കുകയാണ്. പുറത്തു നിന്നും സോൺ ഔട്ടിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. അവിടെ I think Blind Deadpoolന്റെ ടീംമേറ്റ് എന്തായാലും വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. Blind Heroes ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ with that nade trying to hold that push from Kerala എന്നാണ് പറയാം. Kerala Atomopy knocks out Kerala Chotu and Heroesന്റെ nade actually ആർക്കും തന്നെ കണക്ട് ആയില്ല. But now he has actually made his location visible. So നാല് പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. Coops, Heroes, Craniacs and Deadshot. നാല് പേരും ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സിലാണ്. They have to move 170 meters towards the zone. Will they be able to move into the zone? തീർച്ചയായിട്ടും ഫൈറ്റ് എടുക്കാതെ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. 11 teams are still alive. 29 people are still there. 29 പേരേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റൻസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ മാച്ചിൽ കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സോണാണ്. ആൻഡ് ക്യാൻ വി ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി മാപ്പ്? ക്യാൻ വി ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ദ ടീംസ് ആർ? സോ ഒരുപാട് ടീംസ് ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാം. സോ വാൾകൌട്ട്സിന് ഒരാൾ മാത്രം ബാക്കി, കേരളയുടെ ഒരാൾ മാത്രം ബാക്കി, നെക്സസിന് ഒരാൾ മാത്രം ബാക്കി. മീൻവൈൽ 0.8 goes down from Obey Star Boy. Starting of the match മുതൽ ഇവർ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെയായിരുന്നു. And now Obey is actually trying to make that move because they have to go to the zone. So Tenacity അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. So off ആംഗിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 0.0 പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Kavi already knocks out Star Boy here. Reaper also goes from Obey Matrix. Beautiful space here. Slayer will have to come in for the cover. But Matrix gets spotted from somewhere else. കേരളയാണ് അവിടെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. Cowboy takes on Matrix. And unfortunately, ഇത് ഒരു വളരെ ഒരു luck ആയിരുന്നു Tenacity എന്ന് പറയാം. This will be helpful for them to actually move to the zone. Blind Rage is the last guy who is standing for Blind Esports and can he actually move to the zone? We have to wait and watch. Nexus Griffin, the last one from Nexus, already into the heal battle with 20 first aids already ongoing, guys. And ഇവിടെ Heroes നേടുകയാണെങ്കിൽ 5 first aids മാത്രം. Blind Coops, Deadshot, രണ്ടുപേരും pin down ആണ്. Levelx Justice also goes down because 40 Club Esports is actually on a spree here. Meanwhile, Kerala for Winter നോക്കുകയാണെങ്കിൽ team finishes is 11 finishes so far in this match. Winter is on a spree, 3 finishes already കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Levelx spot ചെയ്തിരിക്കുന്നത് Justice already being taken down. Akash spot ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 40 ക്ലബിന്റെ ടീമുമാണെങ്കിൽ സോണിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലൈൻഡ് is actually trying to zone guard them. So എത്രത്തോളം അവർക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല. And I think yes, they have spotted. കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ടീംസിന് ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട്. Play zone actually takes down 0.0. ആദ്യം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് നമ്മുടെ കൂപ്സിനെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. And I think വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ഒരു ലാസ്റ്റ് 10 man സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന ലെവലിൽ പോകുന്നു തോന്നുന്നു. യെസ്, ഉറപ്പാണ്. കുറെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഹീൽ ബാറ്റിൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. ബ്ലൈൻഡ് ആറ്റാണെങ്കിൽ സോണിക്കാരാൻ നോക്കുന്നത് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൈൻഡ് ഓൾസോ ലാസ്റ്റ് ഗൈ ഫോർ ടീം ബ്ലൈൻഡ് ആറ്റാർ അവിടെ സോണിക്കാരാൻ നോക്കുന്നവരെ മാൻ ടീം റെഡംഷൻഗ്രോണിനെയും കേരള ടീം ആണെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ കേരള ടീം ഈസ് മേക്കിംഗ് ദ വേ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ 12 കിൽസ് ആണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും ഈ ഒരു മാച്ചിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാലോ ബ്രോ. Well, Beard Baba WALKOUTS is still there, and WALKOUTS in the side of the already fights in Mandundikana. They are actually still surviving right now. Idan first match, WALKOUTS is actually still surviving. Beard Baba is the last man standing. Can he actually make some knocks? So one knock already vechirikana. Will be able to confirm that kills and then 40 Club Esports in Kerala for Winter spot irikana. He's actually on the edge of the zone, and he knows that 40 Club Esports has to move into the zone. Another flank is already angle hold irikana, but Beard Baba is actually really close to them. Redemption crew oriented already zone and also very comfortable at irikana. They have all the angles. Beard Baba WALKOUTS is outside the zone right now. Or heal battle I think so. Yes, he's actually doing a heal battle as well.
ആൻഡ് റിഡംഷൻ കൊണ്ട് എക്സോവിക് ആണെങ്കിൽ 8 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് ലെവൽ 1 വെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് കയ്യിലുള്ളത്. ലെവൽ 2 ഹെൽമെറ്റ് ആൻഡ് ലെവൽ 3 ബാഗ്. ആറ്റം ഒപ്പി ആണെങ്കിൽ 40 ക്ലബ്. ആദ്യ ഒപ്പി ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, കൗബോയ് സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എക്സോവിക് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഷോട്ട്സ്. ഓക്കെ, എണീറ്റ് നിന്നോടനെ തന്നെ നെവിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കവർ ഫയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എക്സ്പെക്ടഡ്. ഉടനെ തന്നെ കൗബോയിന് സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. BLEEDx actually trying to hold that down. എക്സോവിക് അവിടെ നെവിലോപ്പിനെ ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ കവർ ഫയർ കൊടുക്കാൻ നെവിലോപ്പി ഇല്ല. ആൻഡ് വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ? കൗബോയുടെ ലൊക്കേഷൻ അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഐ തിങ്ക് ദേ വിൽ ബി പുഷിംഗ് ടുവേർഡ്സ് കൗബോയ് ഹിയർ. And yes, കൗബോയുടെ ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 3 ആക്ച്വലി അവിടെ ക്ലോസിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് കേരള 4 is actually in a pickle right now. അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് RC അവരെ മുന്നോട്ട് വരാൻ വിടുകയും. യെസ്, ഉറപ്പാണ്. കേരള ടീമിനകത്താണെങ്കിൽ 3 പേരാണ്. ടീം RC ാണെങ്കിൽ 4 പേരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ടീം കേരള ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ടീം RC അവിടെ കേരള നേരികൾ ട്രൈ ചെയ്തേക്കാം. അവിടെ മറ്റൊരു ബാറ്റിലാണെങ്കിൽ ടീം ടെനാസിറ്റിയുടെ ഹീൽ ബാറ്റിൽ കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. നെക്സസ് ഗ്രിഫിൻ ഓൾസോ ഇൻ ദ സെയിം പാത്ത് അവിടെ ഹീൽ ബാറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. നിലവിലെ ടോപ്പ് 6 ടീംസ് എന്തായാലും അവിടെ നെക്സസ് ഗ്രിഫിനൊക്കെ എന്തായാലും ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിൽ ചത്തുപോയേക്കാം. എന്തായാലും കേരള വേഴ്സസ് RC ആണ് ഇവിടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ടീം നെക്സസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡൗൺ. എന്തായാലും അവിടെ സോൺ നമ്പർ 9 ടീം ടെനാസിറ്റി ഓൾസോ സോണിൽ കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹീൽ ബാറ്റിൽ നടക്കുന്നതിന് ബ്ലൈൻഡിനെ കൂടി നിലവിൽ ഈ സോണിലാണെങ്കിൽ ഹീൽ ബാറ്റ് ചെയ്തത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ടോപ്പ് 5 ടീംസ് എന്നാലും ഈ മാച്ചിലെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആര് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാം. RC by Max 3 ആൻഡ് എക്സോവിക്കും റിഫ്ലെക്സും കാണാൻ സാധിക്കും. കേരള ടീമിൽ 3 പേര് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നിലവിൽ ഈ ഒരു കേരള ടീമിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടീം RC എടുക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അവരുടെ ടീം WALKOUTS ഓൾസോ ലൂസിംഗ് ഡേയ്സ് ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ WALKOUTSനെ കൂടി ചത്തുപോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും അവിടെ 4 ടീംസിനെ നമുക്ക് ഫൈനലിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്തായാലും 3 ടീംസിന്റെ മാപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ടീം ടെനാസിറ്റി still our heel battle തന്നെ നിൽക്കുന്നു പറയാം. ടീം RC versus team number 5 കേരള കളിക്കാൻ കേരള ബ്രോ ടെനസിറ്റി കബഡിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് പറയാം. now it's a pop up. Now it's a proper 4x4 4x3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസിയുടെ ശ്രീ ബ്രോണികൾ കാണുന്നത് പറയാം. ശ്രീ ബ്രോണികൾ ഐസറെ പിക്ക് എടുക്കുന്നത് നോക്കുന്നത് കേരളവിന്റെ ഡൗൺ ആൻഡ് ആസിയുടെ ശ്രീ ബ്രോസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡൗൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നോക്കാം. കേരള ആറ്റുമണികൾ കാണുന്ന ടീം കേരള അവിടെ ഒരു ക്യാഷ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ടീം കേരള ബിഗ് ലാസ്റ്റ് ഗൈ ആവുന്നത് നോക്കാം. കേരള ലാസ്റ്റ് ഗൈ ഫോർ ടീം കേരള അവിടെ കേരളയുടെ ചിക്കൻ അടിക്കുന്നത് നോക്കാം. അവിടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. അവിടെ കേരള കൗബോയ് മാത്രമേ ആവുള്ളൂ. അവർക്കറിയാം ടീം RC ആണെങ്കിൽ നോക്കാം. അവിടെ കേരള കൗബോയ് അവിടെ റിവർ എടുക്കുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ ടീം RC ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫാനുകളൊക്കെ നോക്കുന്ന കേരള and team RC finishing off team Kerala and big ബ്ലൈൻഡ് റേജ് ഇപ്പോഴും ഹീൽ ബാറ്റിലാണ്. 4 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ്, ലാസ്റ്റ് 2 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ്, ലാസ്റ്റ് 3 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് എന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൈൻഡിനെ വളരെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം പുള്ളി #2 പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. റിഡംഷൻ ക്രൂയ്ക്ക് എന്തായാലും ഡിന്നർ കിട്ടും, അത് ഉറപ്പിച്ചു. ബട്ട് മീൻവെൽ റിയലി ഗുഡ് ജോബ് ഫ്രം ബ്ലൈൻഡ് റേജ് ഹിയർ. ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ സോൺ. അവർക്ക് സോണിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസും കിട്ടിയില്ല. ആൻഡ് ബൈ ദ ടൈം ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ഹിയർ. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ച് നമ്മളോട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. So super battler gameplay on blind rage in the side of them. The last first set also being popped out. He knows that he cannot get in the zone. He's happy that for the second position. So Redemption True getting that winner chicken dinner. Beautifully done by blind rage here to get that second position as well. So guys, nallor SANHOK map aanu nammalodu kandondirunnu, and look at that, this was actually really good. So Redemption Crew coming out of nowhere, they are actually getting that first dinner of this event. So ivada nokkanengil gaming room elite battle day 1 the third match lana avarku dinner kittirikkunnu, and saying that yes Nova. My vibe book, I just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now. And it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me?
wasting time declining all your FaceTime calls. Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me, yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me?
Cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Stop texting every second, I just wanna disappear. Like a fly up in my ear, you don't ever wanna stop. Yeah, you have me kicking rocks, just leave me alone for once. Just leave me alone, I'm running away. I'm looking for space. I'm healing from all of the pain. So hey guys, welcome back to the stream. And meanwhile, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 മാച്ചുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഇറാംഗൽ, ഒരു മിറാമാർ ആൻഡ് ഒരു സാനോക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. After the end of 3 matches, ഇവിടെ ടോപ്പ് 5 ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ഷേക്ക് ഡൗൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Because Redemption Crew is actually in the #2 guys with just 1 match of chicken dinner. അത്രയും ഫിനിഷ് പോയിന്റ്സ് ആണ് അവർ എടുത്തത്. And 18 finish points in total. They are on the #2 position with 35 points. Meanwhile, first ഉള്ളത് Blind Esports ആണ് with that heel battle എന്ന് പറയാം. Blind Rage ആണ് ഇതിന് കാരണം. And meanwhile we have him at first position with 42 total points, 24 finish points ആണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത്, 18 position points. So 42 points on the Blind Esports top ഇരിക്കുമ്പോൾ Redemption Crew second position with 35 points in total. Kerala 4 on the third position with 33 points. BLEEDx ആണെങ്കിൽ #4 പൊസിഷനിലേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 32 points ആണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ തന്നെ 29 പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 മാച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ they were only able to get only 3 more points. Meanwhile Kerala Esports ആണെങ്കിൽ #5 പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് with 31 points. Blind Elevate already on the 6th position with 29 points. Tenacity ആണെങ്കിൽ 7th position വന്നിരിക്കുകയാണ് with 27 points. 40 Club Esports on the 8th position with 23 points. Meanwhile WALKOUTS ആണെങ്കിൽ #9 positionലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് with 22 points. So ഓരോ teams they are actually making their way slowly and steadily into the points table എന്ന് തന്നെ പറയാം. So അതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So meanwhile these are the first 9 teams who are actually here after match number 3. So match number 3 സാനോക്കിലായിരുന്നു. So next match will be in Miramar. അഗെയിൻ നമുക്കൊരു മിറാമാറും ഒരു എറെങ്കിലും കൂടിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. സോ മിറാമാർ ആൻഡ് എറെങ്കൽ എന്തായിരിക്കും ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് 2 മാച്ചസിന്റെ റിപ്പീറ്റ് തന്നെയാണോ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്? അതേ ടീമുകൾ തന്നെയാണോ ഡിന്നർ അടിക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? നമുക്ക് തീർച്ചയായും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. മീൻവൈൽ #10 പൊസിഷനിൽ ടൈക്കോ ഡിഫോൾട്ട് ആണുള്ളത് with 21 points. Obey on the 11th position with 16 points in total. Nexus ആണെങ്കിൽ 12th position വന്നിരിക്കുകയാണ് with 14 points. AUTOBOTZ on the 13th position with 14 points. Team SQW on the 14th position with 12 points. Blind RTR on the 15th position with 8 points. BLEEDx on the 16th position with 7 points. Levelx on the 17th position with 6 points. And Sickans on the 18th position with 1 point. So this was the overall points table, guys. So നമുക്കിവിടെ കാണാം Levelx actually #17ലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. So I think they are still trying to get that momentum. Sickans ആണെങ്കിൽ they haven't been able to grasp it as well. BLEEDx and Blind RTR, they haven't been in form as well, but they have got some finish points. But still, they are yet to find the pace to get the team on the top. So Obey, Tyco default, they all have to do a little bit more well. But meanwhile, our points, that's not actually so far behind because we are still in the 40s to 50s range. So that's not pretty much much of a farther end. So 42 points on first team. So that's like almost halfway through #10 and #11 teams. So they still have the time. 3 match മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി 2 match കൂടി ഡേ 1ലേക്ക്. So ഇതുപോലെ തന്നെ 3 ദിവസം ഉണ്ട്. So every day we'll be having 5 matches. So ഇതെല്ലാം കൂടി കളിച്ച് I hope and I wish that all the teams get a lot of experience and they'll be able to perform really well on the BMOC. In-game and the qualifiers as well. So meanwhile നമുക്കിവിടെ current chatലാണെങ്കിൽ like ഒരുപാട് എന്തൊക്കെയോ പോയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. I'm not sure what is happening. So ആരൊക്കെയോ റേജ് മോഡിൽ വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. So റേജ് മോഡിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. So guys don't spread hate guys. ഒരുപാട് നേരം വൈകി കഴിഞ്ഞു, 10 മണിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തിനാ ഹേറ്റ്? ഹാപ്പി വിഷു, എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ചിരിക്കും, ചില്ല് ചെയ്തിരിക്കും, ചിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മൂഡിലിരിക്കും. So meanwhile we have the top fraggers of the third match as well. So SANHOK mapലെ top fraggers നോക്കുകയാണെങ്കിൽ like 3 പേര് 5 finishes എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 പേര് 4 finishes എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 40 Club Esports and Nox getting those 5 finishes. Nox ഒരുപാട് finishes എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Cowboy already here with 5 finishes as well. Atom ആണെങ്കിൽ 5 finishes വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And also Exovic here coming with 4 finishes and Winter as well with 4 finishes. So ഇതാണ് നമ്മുടെ top fragging list. So that was really good. So meanwhile, next match will be in Miramar, guys. Miramar എന്തായാലും തുടങ്ങും, വളരെ വേഗം തന്നെ തുടങ്ങും. So we are waiting for the flight to start in.
സോ എല്ലാവരും ലോബിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ദ മാച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ്. സോ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് എന്തായാലും ഇനിയും കുറച്ച് മിനിറ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്, ഡോണ്ട് ഗോ എനിവെയർ. സോ മീൻവെൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് യെസ് ഹാപ്പി വിഷു. എല്ലാവരും ചിയർ മോഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ചിയർ മോഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരും അലമ്പുണ്ടാക്കരുത്. എല്ലാവരും ചില്ല് ചെയ്തിരിക്കുക. സോ ഹലോ ബ്രോ, കേൾക്കാവോ? യെസ് കേൾക്കാം. സോ നോവ ഗെയിമിംഗ് ഓൾറെഡി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ വെൽക്കം നോവ. യെസ്, എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി മാച്ചസ് ആരോഗ്യത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത 2 മാച്ചസ് ആണെങ്കിൽ കാണാൻ നിൽക്കുകയാണ്. സോ എന്തായാലും ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സിനൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ഒരു സാനക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഓൾറെഡി നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു ഇറാങ്കിലും ഒരു മിറാമറും കണ്ടതാണ്. സോ എന്തായാലും ഇനിയും ഒരു ഇറാങ്കിലും മിറാമറും വരാനുണ്ട്. സോ എന്തായാലും ബ്രോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക എക്സ്പെക്ട് ഉണ്ടോ? അല്ല, ഐദർ ഇത് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് മാച്ചിന്റെ ഒരു കോപ്പി ആയിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും ആയിരിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു 3-4-5 മാച്ചസിന്റെ ആ ഒരു മൊമെന്റം ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടീംസ് ആക്ച്വലി കാച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ വി വർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ. റിഡംഷൻ ക്രൂ ഒറ്റ മാച്ച് ആ ഒരു സാനോക്കിൽ തന്നെ ദി കെയിം ടു #2 പൊസിഷൻ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ടേൺ അറൗണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാനോക്ക് മാച്ച് ഒറ്റ ഒരെണ്ണം മതി. ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മൂവ് റിയലി ഫാസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ സെയിങ് that we will be able to look into the next Miramar and Erangel matches. എന്ത് തന്നെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇവിടെ മിറാമാറിലും എരങ്കലിലും. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വേറെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ടീംസ് വന്നിട്ട് ഡിന്നർ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യെസ്, ഉറപ്പായിട്ടും. എന്തായാലും ഓൾറെഡി നമ്മളാണെങ്കിൽ അവിടെ പലരും ഡിന്നർ അടിക്കുന്നത് കണ്ടു. എന്തായാലും ഇനി കുറെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഡിന്നർ അടിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. നോക്കാം. ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഷൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡ് സാഡിയാണ് എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ലീഡർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ എന്തായാലും ടീംസ് ഒക്കെ ചാടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. നോക്കാം എർലി ഫൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എർലി റൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ടീംസ് കാഴ്ചവെക്കും. നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സോൺസ് ഒക്കെ എവിടെ പോകുന്നത് നോക്കാം. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ പെക്കാഡോ, എൽപോസോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചുമാസറ, മോണ്ടിന്യൂവോ, ലാഡർലറ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സിറ്റീസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് രീതിയിലുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയാം. സ്റ്റിൽ ദ ഈസ്റ്റേൺ സാഡീസ് അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസുകൾ കുറവാണ്. എന്തായാലും LSR ഇംബാലയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പോകാൻ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറെ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറയാലോ. Well, definitely. So saying that this is actually a replica of the first match എന്ന് പറയാം. താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Again the teams will be going for the same drop locations. ലാക്കോ പെരേര, വാലഡൽ, മാർമിനഡൽ, വാലെ ചുമാസെരൽ വന്ന early fights ഇപ്പോഴും വരുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. Because walkouts versus bleed ആയിരുന്നു അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് നടന്നത്. സോ ഇപ്രാവശ്യവും walkouts versus bleed അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ they will be trying to take chance on those drop fights എന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Meanwhile, ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് എല്ലാം സാൻ മാർട്ടിൻ, ഹസീദ, ഡിൽപട്രൺ, വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, പെക്കാഡോ സൈഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഗൈൻ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ LSR, ജങ്ക്യാർഡ്, മിന ജനറലൈസ്, ലാബെന്തിത്ത ആൻഡ് ലോസ് ലിയോണ സീംസ് ടു ബി pretty much far end. But meanwhile, സോൺ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചാഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇംപാല സൈഡ് വഴിയുള്ള ഒരു ലേറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ടീംസ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ടുവേർഡ്സ് ടോറെ അഹ്മദ, ക്യാമ്പോ മിലിറ്ററി സൈഡിലൊക്കെ പോയിട്ട് വളരെ ചില്ലായിട്ട് ഒരു ലൂട്ടൊക്കെ അടിച്ച് മെല്ലെ കയറി വന്നാൽ മതി. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് such a big map, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീംസിന് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്. once they get it off. And meanwhile, yes, walkout versus bleed again going on here. Early knockout already കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഫിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാണ് ബ്ലൈൻഡ് ബീനെ. Abra walkouts will be trying to get that finish. And yes, he does. So അവിടെ already finish സ്പ്രേ walkouts ആണെങ്കിൽ അവിടെ bleed ഏയ്ക്കാണ് നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So I think walkouts ഇപ്രാവശ്യം ചാൻസ് എടുക്കുന്നില്ല. They know who's going to come here and they're ready for the fight. And bleed ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്നു. Couldn't they have taken any other drops? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാത്തത്? ഉറപ്പായിട്ടും റൈവലറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയാൻ സാധിക്കും. ലൈക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിലാണെങ്കിൽ 2 ടീംസിൽ അവിടെ 2 പേരെ വെച്ചാണെങ്കിൽ തുടക്കം നഷ്ടം വന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചതിലും ഈ പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വാഡ് വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീമിനെ അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടെല്ലാം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്തായാലും അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ 2 ടീം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ walkouts ആണെങ്കിൽ 2 കിലാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിനെ അടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്ലീഡ് ടീം ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും കാഷ്വൽസിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു പറയാം. ആൻഡ് അവിടെ walkoutsനെ അറിയാം ബ്ലീഡ് ടീം ആണെങ്കിൽ ഏതൊരു മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏതൊരു ആംഗിളിൽ കൂടിയൊക്കെ അവിടെ ഫൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫൈറ്റ്സിലേക്ക് കയറി വന്നേക്കാന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ബ്ലീഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഏർലി കാഷ്വൽസിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കാണ് പതുക്കെ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പറയാം. എന്തായാലും ലൂട്ടിന്റെ ആ ഒരു കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി എന്തായാലും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും walkouts ആണെങ്കിൽ പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ ചാൻസ് എടുക്കുന്നില്ല. 4 കിലുകളാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിന് എടുത്തോണ്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ walkouts എന്തായാലും പറയുന്നത് പോലെ എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് എടുത്തോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ കാലം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കിൽ പോയിന്റ്സ് ലീഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ നോക്കുന്ന ടീമാണെന്ന് പറയാം. ടീം walkouts ആണെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ടീം bleed also may take some fights. എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും അവരും ഒരു കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. എന്തായാലും 2 പേരുള്ളത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ 2x4 ഒക്കെ വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്ലീഡ് ടീമിനകത്താണെങ്കിൽ 2 പേർക്ക് walkouts ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റീസ് എന്തായാലും കൂട്ടി കുടിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ബ്ലീഡ് ബോർഡർ ആണെങ്കിൽ ഷോട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നു. അല്ല, ബ്ലീഡ് വർമ്മയ്ക്ക് ടീം walkoutsന് ഭാഗത്താണ് ഷോട്ടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ടീം ബ്ലീഡ് വർമ്മ അവിടെ ഏകദേശം തീരുമാനമായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ വോൾവറിൻ കൂടി മാത്രമേ ഇനി ബാക്കി വോൾവറിനെ കൂടുതൽ വരെ ക്ലച്ചിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കാം. അവിടെ walkouts ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ക്വാഡ് വായ്പ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ വോൾവറിനെ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ചേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 1v4 എടുക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കാം. അവിടെ മിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രേക്ക് അടിച്ചിരുന്നു. ടീം ബ്ലീഡ് വോൾവറിൻ വോണ്ട് ബി സർവൈവിംഗ് ഹിയർ. എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് ഏകദേശം ആണെങ്കിൽ അവിടെ കളികൾ തീരാറായിരുന്നു.
ബ്രോയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു 1v4 പോസിബിൾ ആകുമെന്ന്? Well, I don't think so because it's very, very hard. And there you go. Wolverine is also being down and Bleed is completely being eliminated. 4 finishes, walkouts already കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. So early finishes and Miramar പോലത്തെ മാപ്പിൽ early ആയിട്ട് 4 finishes കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ they can go farther long. നല്ലൊരു ലൂട്ടും കിട്ടി. They can save their time. Vehicles മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. Once they get the vehicles, they will be able to move out. So അതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So walkouts വളരെ ഈസി എന്ന് പറയും. AUTOBOTZ ടീമിനെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് Lost Leona സൈഡിൽ. So it's that old drop again. So Obito already ഇവിടെ ഉണ്ട്. Orlo and Fox on whatever. So we have Mr. Igel somewhere else. So even Matrix over knocking blind call and elevator knock again. Blind through knock again. Matrix and a trade knock again. So what are the fight over again? Matrix already being down. And meanwhile, Carlin already taken to the what is going to happen? Even render team the fight Loki. Uzi which already finished. Obey Matrix will take an early exit. Obey esports versus a blind elevator. Arana even Ariana engages them. Maybe your mid rotation fights are drop fights are not sure what is it. But meanwhile, we have to wait and watch. Tony already വന്നിട്ടുണ്ട് and also Flash വന്നിട്ടുണ്ട്. So രണ്ടുപേരും already സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. So 4 പേര് still standing. കാലൻ ഒരു നല്ലൊരു റിവൈവ് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. And I think ഇപ്പോൾ ഒബേയുടെ മകളിൽ ഒരു പുഷ് തീർച്ചയായിട്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So I think this is going to drag it out. കാരണം ഈ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Do you think that blind elevate is going to push in? യെസ്, ഉറപ്പായിട്ടും അത് ചാൻസ് ഇത്തിരി പാടാണെന്ന് പറയാം. ലൈക്ക് ഈ ഒരു 5 സ്റ്റോറിലേക്കാണെങ്കിൽ കയറി പുഷ് ആക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ആൻഡ് ഒബൈ ടീമിനാണെങ്കിൽ അവിടെ കയറി പുഷ് ആക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ വെൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നല്ല, ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആൻഡ് അവിടെ ഒപ്പോണന്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചാർജ് ഷോൾഡേഴ്സ് അറേസ് ആവാൻ ചാൻസുകൾ കൂടുതലെന്ന് അവർക്കറിയാം. സോ അതുകൊണ്ട് പുഷ് ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് അവിടെ എന്തായാലും നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ആൻഡ് എന്തായാലും ഒബൈ ടീമിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കണ്ടു. എന്തായാലും മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ കേരള ടീമൊക്കെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ആ ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ കയറി പുഷ് എടുത്ത് എന്തായാലും ആ ഒരു സ്ക്വാഡ് വൈപ്പ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നോക്ക് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് അത് ഏകദേശം ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് അവിടെ എന്തായാലും ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ടോപ്പ് 8 ടീം ആയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീംസിലാണ് എന്തായാലും ഈ ലോബിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അടിച്ചിട്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു പുഷ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീംസിന് എന്തായാലും കാഷ്വാലിറ്റീസ് അറൈസ് ആവാൻ ചാൻസുകൾ കൂടി വന്നേക്കാം. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സോൺ ഫൈറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ആദ്യത്തെ മിറാമറിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇത്തിരിയോടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ ടീംസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? Well, തീർച്ചയായിട്ടും because first match വളരെ ദൂരത്തേക്ക് പോയി ലൂട്ട് അടിച്ച് they were actually trying to hold it out. Meanwhile, Tyco Mock ഇവിടെ ഡൗൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. SKW Wiki Kerala Cowboy ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And Kerala Winter actually Tyco Mock ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So എവിടെയോ ഫൈറ്റ്സ് പോയിരിക്കുകയാണ്. Kerala versus Tyco, somewhere else happening. SKW യുടെ ഫൈറ്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി തീർന്നിരിക്കുന്നു. They had one finish so far. But meanwhile, Kerala versus Tyco, what is it happening? So I think Kerala fold already ഒരു ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. So ഒരാൾ ഡൗൺ ആണ്. Cowboy is actually down. Tyco ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഡൗൺ ആണ്. So we can see 3 men fighter അവിടെ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് ഈ ഫൈറ്റ് പോകുന്നത്? ഓക്കെ, കേരള വിന്റർ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി ബാക്ക് എൻഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഹാഫ് HP and 75% HP ബാക്കിയുണ്ട്. വിക്കി ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. Will they be trying to take a third party? No, I don't think so. They are not actually taking any third party. So meanwhile, Tyco Devil ഇവിടെ ചാറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. Hi Tyco Devil, how are you man? എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പുള്ളി ഗൾഫിൽ ഇരുന്ന് നല്ല ചില്ലായിട്ട് ചിൽ ബിയർ ഒക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. So meanwhile, back to the game here. So SQW Wiki ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും 4 പേര് 4 ഡിഫറെന്റ് വെഹിക്കിൾസ് ആണ് പോകുന്നത്. So vehicles are really important commodity in Miramar map എന്ന് തന്നെ പറയാം. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയാണ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ 4 ഉള്ളത്. മീൻവെൽ ബ്ലൈൻഡ് ടോണി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും സ്ലോ ബൈ എൻഡ് ബൈ എൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ബൈ ബിൽഡിംഗ് പുഷ് ചെയ്ത് പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ നോബഡി ഈസ് ആക്ച്വലി ദേർ ടു ആക്ച്വലി കവർ ദം. സോ അത് കാരണം തന്നെ ഓരോ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് അരിച്ച് പെറുക്കി ഓരോ അരിമണിയും പെറുക്കി എടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടോണി ഇവിടെ. സോ മെല്ലെ അവർ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ബിൽഡിംഗിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബേ അവിടെ നിന്നും ബാക്കോട്ട് പോകുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. അതോ ദേ വിൽ ബി ആക്ച്വലി ഇൻ ദാറ്റ് മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സ്കെച്ച് ഇട്ടിരിക്കുകയാണോ, എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടണം. ദിസ് ഫൈറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ലോങ് ബിക്കോസ് പെക്കാഡോയിലെ ഈ മെയിൻ ബിൽഡിംഗിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ടൈക്കോ മാക്സിനെയും കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. ടൈക്കോ മാക്സ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദേർ ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ലൈക്ക് അവർ അപ്പുറത്തെ ആ ഒരു മലകളുടെ സൈഡിലേക്കാണുള്ളത്. മീനുള്ള ഒരു പ്രീ നേഡ് ഓൾറെഡി ബീങ് ടേക്കൺ. ബ്ലൈൻഡ് കാലന്റെ ഒരു പ്രീഎംപ്റ്റീവ് നേഡ് ആണ്. വിൽ ദേർ ബി സംബഡി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു നേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ആരും തന്നെ ഇല്ല. മീൻവെൽ ഫ്ലാഷ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദേർ, ലിൽ പ്രോ ആൻഡ് സ്റ്റാർ ബോയ്. സോ ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് കാണുന്ന നേരം ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ മാപ്പ് ഗൈസ്. വീണ്ടും ഒരു ലൈക്ക് മാപ്പിലേക്ക് കാണാനിരിക്കുന്നു. വേർ ദ ടീംസ് ആർ ടേക്കിംഗ് ദ റൊട്ടേഷൻസ്, എന്താണ് സോൺ, എങ്ങോട്ടാണ് ടീംസ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യെസ്, ഉറപ്പായിട്ടും അവരുടെ മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു പെക്കാഡോ സൈഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കൂടിയും കുറെ ടീംസിന്റെ റൊട്ടേഷൻസ് കാണും. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം അവിടെ നല്ലൊരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ കൂടി ആണെങ്കിൽ ടെനാസിറ്റിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സോണിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. അവിടെ സദേൺ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ടീം 40 ക്ലബ് മുതൽ ഈ ടീം ഓട്ടോബോട്സിനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ വോക്കോസും അവിടെ ടീം
ലെവലിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈറ്റിലൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നോക്കാം. എന്തായാലും പെക്കൗഡോ സൈഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺജസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒബേ ടീമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ആണെങ്കിൽ ഒരു പുഷ് എടുക്കണം, ഉറപ്പായിട്ടും ഒബേ ടീമിനെതിരെ ഒരു നോക്ക് എടുക്കണം. ആൻഡ് ആ ഒരു നോക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പുഷ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ഒബേ ടീം ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ആയിട്ട് ആ ഒരു നോക്ക് കൊടുക്കാതെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 4 പേരുണ്ട്. ആൻഡ് ഒബേ ടീമിനാണെങ്കിൽ 3 പേര് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ പെക്കൗഡോ സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഷിഫ്റ്റുകൾ വരാൻ ചാൻസുകൾ കൂടുതലുണ്ട്. രണ്ട് ടീംസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ആ ഒരു സൈഡുകൾ തന്നെ തുടക്കം തന്നെ സെക്യൂർ ആക്കാൻ നോക്കുന്നതിന് ആ ഒരു സൈഡിലെ ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹിൽ ടോപ്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം കളിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്ക് മറ്റൊരു ടീംസിന് റൊട്ടേഷൻസ് കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ടീംസ് എവിടെ തന്നെ ഫൈറ്റുകൾ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻസ് എടുക്കാനും ചാൻസുകൾ കൂടി വരും. ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം കയറി പുഷാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു ഫൈറ്റ് എന്തായാലും ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കളിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ടീം ഒബേ ഈ പ്രാവശ്യം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്തായാലും അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പതുക്കെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒബേ ടീമിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഫ്ലാഷ് ഗെറ്റിംഗ് ഷോട്ട്സ് ആൻഡ് ഒബേ ഫ്ലാഷ് ഡൗൺ. ബ്ലൈൻഡ് കാലൻ നോക്കിക്കൊള്ളുന്ന ഫ്ലാഷിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഷോക്ക് വരുന്നു. ആൻഡ് ഒബേ ടീമിന്റെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെ കൂടി നോക്കുന്ന ലോക്ക് ഡൗൺ. എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡ് ടോണി ആണെങ്കിൽ ഐസർ ഒബേ ലിൽ പ്രോനെ കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും അവിടെ ഒബേ ലിൽ പ്രോ എന്തായാലും താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ ടോണി ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ കയറി ചെല്ലുന്ന കാരണം കാലിൽ കൂടി മാത്രമേ കാലിനാണെങ്കിൽ ലോക്കാണ്. ടോണി മുതൽ ഫ്ലാഷും കൂടി മാത്രമേ ബാക്കുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർ 2-2 ഫൈറ്റ്. എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റിനെതിരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ടീം ഒബേ കയറി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഒബേ ടീം ആണെങ്കിൽ എത്ര നേരം നോക്കാം. ഒബേ ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പതുക്കെ കളിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് അവിടെ എന്തായാലും കാഷ്വാലിറ്റി ഇനി അറൈസ് ആവുന്ന മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ആ സ്കോഡ് വൈപ്പ് എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ടീം ലൈൻ എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ആ ഒരു അഗ്രഷൻ തന്നെ കളിക്കാൻ നോക്കുന്നു. എന്തായാലും ഫ്ലാഷ് ആണെങ്കിൽ കയറി പുഷാക്കുന്ന ടീം ഒബേ സർവൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം. അവിടെ എന്തായാലും ഒബേ സ്റ്റാബോ എന്തോ അത് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഐസർ ഫൈലുകൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കവറുകൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നല്ലോ. അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് കാലാണെങ്കിൽ മേടിച്ചിട്ട് പറയാം. ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം കയറി പുഷാക്കാൻ നോക്കുന്ന സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ. ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ലീഡിന് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ബ്ലൈൻഡ് ആചാരം എടുക്കാൻ നോക്കും. ബ്ലൈൻഡ് ഓടി റിസീവിംഗ് സം നെയ്റ്റ്സ് എന്തായാലും നേടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡാമേജസ് കണക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ ലോക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർ 3x3 ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബേ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹോൾഡ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിഫൻസീവ് വൈസ് ഗെയിം ആണെങ്കിൽ കളിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബേ ടീമിനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കേരള ടീമാണെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഫൈറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒബേ ഫ്ലാഷ് ഗെറ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ടൈക്കോ വിക്കി ആൻഡ് ടൈക്കോ അവിടെ നല്ലൊരു തേർഡ് പാർട്ടി കൊടുക്കുന്ന ടീം ലൈൻസ് എലവേറ്റിനാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ ടൈക്കോനെ കൊണ്ട് ടീം ലൈൻസ് എലവേറ്റിനെതിരെ പുഷികൾ കൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയേക്കാം. ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് ടൈക്കോ ആണെങ്കിൽ കയറി ഒബേ സ്റ്റാബോനെ കൂടി ഇടാനെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒബേ ഫ്ലാഷ് ആണെങ്കിൽ കൺഫേം ആക്കി കളയുന്നു. ബ്ലൈൻഡ് ക്രോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ബ്ലൈൻഡ് ഗ്രിസ്ലിനെ പിക്ക് ആക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ഫ്ലാഷ് ബ്രോ എടുക്കുന്നതിന് അവിടെ എന്തായാലും പ്ലെയർ ഉണ്ടാണെന്ന് പറയാം. ലെൽ പ്രോ ഗെറ്റിംഗ് ഷോട്ട്സ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റിന്റെ കാലൻ അവിടെ എന്തായാലും ഡൗൺ ആയിരുന്നു. ഫ്ലാഷ് ആണെങ്കിൽ കയറി ചെല്ലുന്നവരുടെ ആ ഒരു ഒബേ ലിൽ പ്രോ കൂടി കൺഫേം ആക്കും. ബ്ലൈൻഡ് എക്സ്പ്ലീഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ആചാരെ കൂടി എടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രേഡ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫൈറ്റുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെക്കാഡോയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫൈറ്റ്സിന് യാതൊരു പഞ്ഞങ്ങളും വരുന്നില്ല. ബ്ലൈൻഡ് എക്സ്പ്ലീഡ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ആച്ചാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അമേസിംഗ് ഫൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടൈക്കോ അവിടെ എന്തായാലും ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റിനെ കൂടി അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കവറുകളുണ്ട്. ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് സ്വന്തമായി പെക്കാഡോയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ടൈക്കോ എന്തായാലും മോക്കിനെ നഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പറയാം. മാക്സും ക്യാരിയും അതുപോലെ വിക്കിയും കൂടി ചേർന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് നോക്കാം. സ്ക്വാഡ് വൈപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കേരള ടീം ഇപ്രാവശ്യം ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് പറയാം. കേരള ടീം അവിടെ സ്ക്വാഡ് വൈപ്പേഴ്സിന്റെ മാഡോപ്പിനെ കൂടി ഫിനിഷ് ആക്കുന്ന റിജാസ് ഫൈനൽ ടീം സ്ക്വാഡ് വൈപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും റിജാസ് എന്ന ഈ പ്രാവശ്യം ആണെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും സ്ക്വാഡ് വൈപ്പേഴ്സിന്റെ ഫൈനലിലായി എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് നോക്കാം. എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് റിജാസ് ആണെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. ബാക്കിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ക്വാഡ് വൈപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. കേരള ഫോർ വിന്നർ ആണെങ്കിൽ കേരള ഏകനെ ഫിനിഷ് ആക്കുമ്പോൾ കേരള വേഴ്സസ് കേരള ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ചാൻസുകൾ വരുന്നതാണ്. കേരള ടീമിന്റെ റൊട്ടേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം ആണെങ്കിൽ അവിടെ കേരള നെവിനോപ്പിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പറയാം. കേരള ടീം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഷോട്ടുകൾ മേടിക്കുന്നത് ടീം കേരള നെവിനോപ്പി ആണെങ്കിൽ മിനി ഫോർച്യൂൺ ഷോട്ടുകളൊക്കെ കണക്ട് ആക്കാൻ നോക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കലൊന്നും അഡീഷണൽ വീഴുന്നില്ല. എന്തായാലും അവിടെ ടീം റിഡംഷൻ ഗ്രൂ വോക്കൌട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈറ്റുകൾ കൂടി വരുമ്പോൾ റിഡംഷൻ ഗ്രൂ ആണെങ്കിൽ അവിടെ 3 ബ്രോ ഡൗൺ ആയിട്ട് പറയാം. മിസ്റ്റർ സ്പ്രേ ആണ് പ്രാവശ്യം ഷോട്ടുകൾ കൊടുക്കുന്ന കേരള ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ടീം കേരള അവിടെ നമ്മുടെ പോടി നിൽക്കുന്ന ടീം കേരള ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഷോട്ടുകൾ മേടിക്കുന്നു. ഡൗൺ ആയിട്ടില്ല. അവിടെ എന്തായാലും അത് സീനാവുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു M6 സ്പ്രേസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ടാപ്സ് ഒന്നും വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.
എന്തായാലും കെലാറ്റിമോസിനെതിരെ ഷോട്ടുകളുമായി ടീം കെലാറ്റം ആൻഡ് ഷിമോസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വണ്ടികൾ സെക്യൂർ ആക്കാൻ നോക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഷോട്ടുകൾ കണക്ട് ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും കെലാറ്റിമോസ് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവിടെ കവറിൽ നിന്ന് എന്തായാലും വണ്ടികൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഷിമോസ് ഗെറ്റിംഗ് ഷോട്ട്സ് ആൻഡ് ഷോട്ട്സ് അവിടെ ഡൗൺ ആവാൻ ചാൻസുകൾ കൂടി വന്നേക്കാം. എന്തായാലും ടീം ആസ്കി റിഫ്ലെക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബിയർ പാപ്പ വാൾകൗട്ട്സിനെ ഡൗൺ. എന്തായാലും നൈസ് ഗൈ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും റിവൈവൽ കൊടുത്തേക്കാം. എന്തായാലും കെലാറ്റം ആണെങ്കിൽ പതിയെ ഫൈറ്റ് എസ്കേപ്പ് ചാൻസ് ശ്രമിക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ഹാവിംഗ്. എന്തായാലും കേല AKM അവിടെ എന്തായാലും കേല ആറ്റം ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ആക്കാൻ നോക്കി. എന്തായാലും ടീം മോക്കോസ് ആണെങ്കിൽ ഐസാഡ് സ്ട്രോൺ നമ്പർ 3 ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ എന്തായാലും സ്ട്രോൺ നമ്പർ 17 അടുത്തേക്കാണെങ്കിൽ കയറി പുഷാക്കാൻ നോക്കുന്നത് പറയാം. മാസി റിഫ്ലെക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സോ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാണെങ്കിൽ വോക്കോസ് ആണെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അബ്രാരം ബിയർ ബാബ OP മിസ്റ്റർ സ്പ്രിംഗ് കൂടെ ചേർന്ന് കളിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. Definitely Nova and meanwhile ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ RC റിഫ്ലെക്സിന്റെ സൈഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അബ്രാർ ഓൾറെഡി വിത്ത് AKM. സോ ഈ ഒരു ഫിക്ഷൻ എന്തായാലും ഒരു ഈസി ആയിട്ട് കരസ്ഥമാക്കാൻ തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് RC റിഫ്ലെക്സ് ദ സോളോ ഗൈ ബീങ് പിക്ഡ് ഓഫ് റിയലി ഈസിലി. RCയുടെ ടീം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു തോന്നുന്നില്ല. മീൻവെൽ നെക്സസ് ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് മകൻ ബീങ് ടേക്കൺ ഡൗൺ. മീൻവെൽ കേരള വിന്റർ വേഴ്സസ് കേരള AKM ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ 2 teams from Kerala esports already taking a fight against Atom appearing nicely and take down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് വേഴ്സസ് ബ്ലൈൻഡ് ഒരു ഫൈറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേരള വേഴ്സസ് കേരള ഒരു ഫൈറ്റ് പോയിരിക്കുകയാണ്. നെക്സസ് ആദ്യം beautiful SK not down ചെയ്തിരിക്കണം. Will Nexus Adi be able to flank and complete the squad wipe? And then നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി ഒരു 5 point clutch OP all being spotted from Griffin goes down. നല്ലൊരു M4 with the 6x spray ആണ് കണ്ടത്. But unfortunately not able to finish the knock. ആദ്യം ഇപ്പോൾ പ്രഷറിലായിരിക്കുകയാണ്. ഹി വിൽ ഹാവ് ടു ഡു റിവൈവ് ആസ് വെൽ. വോയിഡ് ഓൾറെഡി ഡൗൺ ടു 1 HP ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹീൽ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഗ്രിഫിൻ ഒരു നല്ലൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. റേസർ ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാവിംഗ് എ ഹൈ ആംഗിൾ. ബട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എണീറ്റ് നിന്ന് പൊസിഷൻ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലച്ച് OP ഓൾറെഡി എവിഡന്റ്ലി പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മകൻ ഇസ് ഓൾറെഡി being revived here. So 4 members of the team are still there. So Sikans might be having a big break. ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് അവർ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they'll be having 4 finishes for the team so far. Nick is OP already. Nexus void knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So double knockouts are being done. Razor is still there. We have Nexus Adi also. രണ്ട് പേര് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ 4v2 2v4 ഫൈറ്റ് ആണ്. And yes, ഇപ്പോൾ ഓപ്പണിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. Razor is not actually taking any fights. I'm not sure why. Okay. So രണ്ട് പേര് ഓൾറെഡി ഓപ്പണിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. He's not taking any shots. So I think he's actually waiting for all the teams to actually come into the open. And yes, he does. But unfortunately, miss ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Oh my god, Razor actually blew it off. 1 HP. And eventually, ആദിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഈവൻച്വലി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SK മകൻ ടോപ്പ് എൻഡിൽ പോയിട്ട് നിക്കോപ്പിനെ ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Nexus is still there. Okay, Nexus, Void and Griffin still there. Surviving bit by bit. രണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ നോക്കൌട്ടിൽ മാത്രമാണ്. എന്തായാലും സീക്വൻസിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി സറൈസ് ആവുന്നത് പറയുന്നത് നെക്സസ് ആണെങ്കിൽ കയറി അടിക്കുന്നത്. സീക്വൻസ് അവിടെ ഷോട്ടുകൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നെക്സസ് ആണെങ്കിൽ കയറി അടിക്കുന്നത്. നെക്സസ് റൈസർ ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി മാനേജ് ടു സർവൈവ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. SKX മകനെ കൂടി എന്തായാലും നെക്സസിന് ആദ്യം കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും SKXന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ആ ഒരു കളിയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആണെങ്കിൽ നെക്സസ് ആണെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. എന്തായാലും നെക്സസ് ആദ്യം ലാസ്റ്റ് ഗൈ ഫോർ ടീം നെക്സസ് എന്നാലും പതിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ SKXന്റെ പുഷുകളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ മകൻ ബ്രോ അവിടെ കയറി പുഷ് ആക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ നെക്സസ് ആദ്യം കൊണ്ട് എന്തായാലും ക്ലച്ചിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ 19 നെക്സസ് ആണെങ്കിൽ കയറി അവിടെ SKX ആണെങ്കിൽ കയറി ഫൈനലി നെക്സസ് ആദ്യം ഗെറ്റിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് അവിടെ SKX മകനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈനൽ കില്ലാണെങ്കിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും നെക്സസിന് നല്ലൊരു ചാൻസ് വന്നിട്ട് അവർക്കാണെങ്കിൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റൈൽ അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കളിയാണെങ്കിൽ നെക്സസിന് ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് ഫൈനലി നെക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ ആയിട്ട് SKX ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ക്വാഡ് വായ്പ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും കേരള ടീം വേഴ്സസ് കേരള ആണെങ്കിൽ കുറെ നേരം കാണാൻ സാധിച്ചു. നൈസ് ഗൈ മേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഷിമോസ് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ ആണ്. എന്തായാലും ഷിമോസ് ആണെങ്കിൽ പോക്കാണെങ്കിൽ ചോട്ട് നോക്കാം. കേരള ടീം ആണെങ്കിൽ കിറപ്പിച്ചാക്കുമ്പോൾ നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഗൈ ബിങ് കേരള ചോട്ടു എന്താണ് അവിടെ കേരള വിന്ററിനും ആറ്റമിനും അതിൽ നെവിനോപ്പിക്കൊക്കെ അറിയാം. അവിടെ കേരള ടീമിൽ അതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരാൾ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദേ ഷുഡ് ടേക്ക് എ സ്ലാം. എന്തായാലും അവിടെ ആ ഒരു വണ്ടികൾ കൊണ്ട് സ്ലാമിന്റെ ഒക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നോക്കാം. എന്തായാലും ചോട്ടൂസ് ആണെങ്കിൽ അധികം എന്തായാലും അവിടെ അടിച്ചെടുത്തേക്കാം. കേരള വിന്റർ മുതൽ ആറ്റം കൂടി ചേർന്ന് കേരള ആറ്റം ഗെറ്റിംഗ് ഷോട്ട്സ് ആൻഡ് ടീം കേരള അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ നമ്മുടെ സ്ട്രോൺ നമ്പർ 5 കേരളക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നെവിനോപ്പി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നിന്നാണ് ഷോട്ടുകൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ദേ ഷുഡ് മൂവ് ഫോർ ദി സോൺ അല്ലേ ബ്രോ? Well, definitely Kerala 4 already moving ahead. 500 meters zone like ponam buggy already kailunde. This is very risky, you know, like proper cover ulla vehicles nokku like Miramar la kittillengil oru rendu pere irunnu poyengil തീർച്ചയായിട്ടും മെച്ചോർസ് വാങ്ങാനുള്ള capabilities വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. Levelx, Justice, Saga, Akash and Justin already അവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക്. Levelx is actually trying to climb on the top of the table. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് #70 പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അവരെ. And let's see if they can actually make it out alive here because Blind ന്റെ Emil Sam, Shadow, Rage and Zad ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സാഡി ഓൾറെഡി ലൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റേജ്, ഷാഡോ ആൻഡ് എമിൽസം ഇപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടേബിളിൽ ഇവർ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വിൽ ബ്ലൈൻഡ് എസ്പോർട്സ് ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ലൈവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ബിക്കോസ് ലെവലെക്സിന്റെ ടീമാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ. സോൺ ഇപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. തേർഡ് സോൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 17 minutes into the match and we have 44 people alive and 15 teams are still there. So 15 ടീം ഇനിയും ജീവനോടെ ഉണ്ട്. നോവ, this was far better than
the previous match, because first match ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അപ്പോഴും 16-17 ടീംസ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, because the teams were taking fights really slow. But ഈ ഒരു മാച്ചിൽ വളരെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്, ഉറപ്പായിട്ടും. ആൻഡ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ ക്ലാസിക്കോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചതാണ്. അതുപോലത്തെ രീതിയിലുള്ള ഫൈറ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് അവിടെ നോക്സ് വീഴുന്നുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ ടീംസ് ആർ അലൈവ്. അവിടെ എന്തായാലും ആ ഒരു ടീംസിന്റെ എമൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ അവിടെ യാതൊരുവിധ കമ്മികളുമില്ല. അവിടെ ഫൈനൽ സോൺ വരെ എന്തായാലും അല്ല മിക്ക ടീംസിനെ കാണാൻ സാധിച്ചാൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫൈനൽ സോണിൽ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു മാച്ച് അതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രത്തോളം അവർ ഹാർഡ് ലോബി വരുന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ ഫൈനൽ സോൺസിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു ഗൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു 44 ആൾക്കാരും 15 നിമിഷം ബാക്കി നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെയിം എഫക്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫോർത്ത് മാച്ചസ് എത്തുന്ന ടീംസിനൊക്കെ ഏകദേശം കുറെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടീംസിനൊക്കെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഡൗൺ ആയിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടീംസിനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് അവിടെ എന്തായാലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ടേബിൾ ടോപ്പിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നാളത്തെ ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആയിരുന്നു പറയാം. എന്തായാലും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ടീം ബ്ലൈൻഡിനും അതുപോലെ എന്തായാലും നമ്പർ 3 വോക്കോസിനൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഇൻ കേസ് നോക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്തായാലും ഒരു പ്രോപ്പർ തേർഡ് പാർട്ടി ഏരിയ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർലി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയിൽ വിസിറ്റഡ് ഏരിയ ആണെന്ന് പറയാം. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ പുഷ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ചാൻസുകൾ കുറവായിരിക്കും. ബട്ട് മീൻ വൈൽ അവിടെ ലെവലെക്സ് ഏജ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡിന്റെ മെയിൻ ലൈനപ്പിലാണെങ്കിൽ പതുക്കെ നോട്ടമൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും റേസ് എന്തായാലും ഫൈനൽ മാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് മാച്ചിൽ നല്ലൊരു അമേസിംഗ് അവിടെ ഹീൽ ബാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായാലും മിറാമറിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹീൽ ബാറ്റ് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു മാച്ച് അവിടെ അതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. നോക്കാം എന്തായാലും വോക്കോസിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യുവ ഓപ്പൺ മിസ്റ്റർ ബിആർ ബാബയുണ്ട്, അബ്രാറുണ്ട്. എന്തായാലും വോക്കോസ് ഓൾസോ ലുക്കിംഗ് ഗോഡ്. എന്തായാലും അവിടെ 6 കിൽസ് ആണെങ്കിൽ നിലവിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സോൺ റൊട്ടേഷൻസ് അവർക്ക് എടുത്തേ മതിയാവും. എന്തായാലും ഇനി റൊട്ടേഷൻ വൈസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ ടീംസിന്റെ ഡൗൺ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറെ ക്യാഷ് വാലീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം എല്ലാവരും. തീർച്ചയായിട്ടും, ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് 2 matches walkouts പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ പോയില്ല. തേർഡ് മാച്ച് വാസ് മച്ച് മോർ ബെറ്റർ, ബിക്കോസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ തന്നെ they got 4 finishes and then like when they got in the zone they got a few more finishes. അത് കഴിഞ്ഞ് ബിയർ ബാബ actually survive by SANHOK and he brought his team to the #4 or #5 position. So തീർച്ചയായിട്ടും പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് ഒരുപാട് കിട്ടി അവർക്ക്, and they were able to climb onto the 10th position എന്ന് പറയാം. But meanwhile ഈ ഒരു മാച്ചിൽ they are looking pretty good. They have got the hang of it. ഈ ഒരു ടീംസ് എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. And I think they'll be trying to go for that chicken dinner. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹൈ കിൽ ഡിന്നർ ആണ് അവർ എയിം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മീൻവെൽ കേരള ട്രിമോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രിമോസും ചോട്ടും 2 പേര് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. 0 finishes for the team so far. സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ തന്നെ ഒരു ഫൈറ്റ് വന്നത് കാരണം AKM and Nice വളരെ ലൂസ് ആയിരുന്നു. Meanwhile 0.8 already knocking out SK Magan there. Or already 40 club knocks and knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So AUTOBOTZ and Tenacity also in the fight with the sick guns അവിടെ എന്ന് പറയാം. സോ ഇവിടെ വളരെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ്സ് ആണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ടെനസിറ്റി ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ സോൺ. തീർച്ചയായും 4 men സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. 0 knock ഓപ്പണിംഗ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 40 ക്ലബിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. Meanwhile walkouts knocks out blind heroes there. Meanwhile ഇവിടെ AUTOBOTZന്റെ ഓർമ്മയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 40 ക്ലബിൽ ഓക്കെ 40 ക്ലബിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ AUTOBOTZ, and that was a really good one. 3 finishes for the team so far, but meanwhile ഓർലോണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക്. And that's it, 3 finishes for the team so far. നന്നായി തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് നല്ലൊരു ലൂട്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ കിട്ടും, ബിക്കോസ് 3 finishes ഉണ്ട്, and they'll be able to make it to the zone really fast. വണ്ടികൾ എന്തായാലും കുറച്ച് കുറവാണ് നോവ, ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ റൊട്ടേഷൻസ് ബീങ് മെയ്ഡ് ഇസ് വെരി സ്ലോ. ബഗീസ് മാത്രമേ ഒരുപാടുള്ളൂ, വേറെ ആരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികളൊന്നുമില്ല. ഹീറോസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഹോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാണ്. വാക്കൗട്ട്സിന്റെ ഒരു പുഷ് ആൻഡ് സ്പ്രേ ഗോസ് ഡൗൺ ബൈ ബ്ലൈൻഡ് ഹെഡ് ഷോട്ട്, ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി റെഡി ഫോർ ദാറ്റ് പുഷ് ഫ്രം വാക്കൗട്ട്സ് ഹിയർ. ഹീറോസ് ഇവിടെ ഉടനെ തന്നെ കുപ്സിനെ റിവൈവ് ചെയ്ത് പറ്റും. അരിയാസ് ഈസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ക്രേനിയാക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആ മോളി ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പേ വീണിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹീറോസ് ആക്ച്വലി ഡൗൺ ആയിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് വാക്കൗട്ട്സ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ബ്ലൈൻഡ് ആർട്ട് ഫൈറ്റ് ഫിനിഷ് ആക്കി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ WALKOUTS was doing so much amazing. ഒരു രക്ഷയും ലൈക്ക് അവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ആ ഒരു എർലി ഫൈസിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫൈറ്റിംഗ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. ലൈക്ക് അവിടെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ മാച്ചിൽ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അഗ്രസീവ്നെസ് ആണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ആർട്ട് ആണെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അവിടെ എന്തായാലും അവിടെ അതിന്റെ ആർച്ചയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആ ഒരു നെയ്ഡ് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ കീ പോയിന്റ്. WALKOUTS പ്ലേസിനൊക്കെ ഡൗൺ ആക്കാൻ സാധിച്ചു നെയ്ഡിലൂടെ. അവിടെ അവർക്കാണെങ്കിൽ പുഷുകൾ സ്വീകരിക്കാനാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വന്നിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും ബ്ലൈൻഡ് ആർച്ചയുടെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ WALKOUTS അടിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാലിന്റെ ടോണിയുടെ ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട്. ലെവലെക്സ് ഹൗസ് ഡീപ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ഗ്രേവിയാർഡ് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് സോളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഗ്രേവിയാർഡ് ശരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യം മറ്റേ ഗ്രേവിയാർഡ് ആയി മാറാൻ ചാൻസുകൾ കൂടി വരുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു മാച്ചിലേക്ക് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും അവിടെ ടെനാസിറ്റിനെ ആണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ടെനാസിറ്റി എന്നാലും സാനോക്ക് നല്ലൊരു ഹീൽ ബാറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഈ ഒരു മാച്ചിലും അവർ ഹീൽ ബാറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിഫൻഡർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ ടീംസിന്റെ വിഷയങ്ങൾ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് അവിടെ കയറി ചെന്ന് ഒറ്റ അടിക്കാണെങ്കിൽ 2 പേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞത് പറയാം. ലെവലെക്സ് ജസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഫുട്ടിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും കയറി വരും നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ബ്ലൈൻഡിന്റെ കുപ്സിനെ കൂടെ അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വൈപ്പ് ഔട്ട്. ലെവലെക്സ് ജസ്റ്റ് 1v4 sorry it's a 1v3. എന്തായാലും
അവിടെ ബ്ലൈൻഡിനെ ബ്ലൈൻഡ് ഡെഡ് ഷോട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും സോണിൽ പെട്ടാണ് ചത്തിരിക്കും തോന്നുന്നു. എന്തായാലും കേരള ഷോട്ട് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വാഡ് വൈപ്പേഴ്സിനെ കൂടി അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലെവലെക്സിന്റെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രോ. തീർച്ചയായിട്ടും മീൻവാൽ നോവ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രേവ്യാർഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ആകാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫിഫ്ത് സോൺ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മീൻവാൽ സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് ആർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെനാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ബിക്കോസ് ദേ ഹാഡ് ദാറ്റ് സോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ്സ്. ബട്ട് മീൻവാൽ നെവിൻ ഒപ്പിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ടേക്ക് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രിമോസ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആറ്റം ഒപ്പിയുടെ കവർ വേർ 1 HP ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രിമോസിനും ടേക്ക് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആറ്റം ഒപ്പി വിൽ ബി ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് കവർ. നെവിൻ ഒപ്പിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതൽ. മീൻവാൽ ടൈക്കോ ഒപ്പിക്കിനെ ടേക്ക് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒബിറ്റോ അവിടെ ടൈക്കോ ഗാരിനെ ടേക്ക് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1v2 ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മീൻവാൽ ഒബിറ്റോ ടേക്സ് ഔട്ട് ടൈക്കോ മാഗ്നസ് 1v4. Oh my god, 1v3 എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. I'm not sure if he'll be able to 1v4. And there you have it. 0 by Tenacity actually taking a fight as well. So Kerala for Atom is still there. Winter ഇനിയും റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. He'll be trying to hold himself out as much as possible because zone ലേക്ക് പോയി 180 meters towards the zone. Winter is actually far away. നടന്നു പോയി റിവൈവ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയില്ല. ടെനാസിറ്റിയുടെ അവിടെ റീപ്പർ ജോർഡൻ 0 by നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. 2v2 സ്പ്ലിറ്റിലാണ് അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So what is going to happen നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടേ പറ്റൂ. റിഡംഷൻ ക്രൂ രണ്ടുപേര് ബാക്കിയുണ്ട്. They are still somewhere else. BLEEDxBLIND എവിടെയുണ്ട്. സ്ലെയർ ഒപ്പി അവിടെ വിന്ററിന്റെ കിൽ ഓൾറെഡി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. And they are finishing him off in style. Kerala Atom ഒപ്പി actually അവിടെ പോകുന്നത്. I think he's actually trying to get in the zone and also to safeguard that. And meanwhile ഇവിടെ കുറച്ച് ലൂട്ടും കിട്ടുമെന്ന് പുള്ളിക്കറിയാം. 5 bandages and 4 health hits ആണ് അവർ പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രൈൻ ടോണി elevate already here. So edge of the zone already mark ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. This match could go either way, Nova, because the teams ഇപ്പോഴും അകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. 7 teams alive, 19 people are still there. And 5th zone നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Yes, there you go. Autobots സോണിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Meanwhile അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Obito already going into the buggy. Fox super ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ട്സ് ആണ് കൊടുത്തത്. Justice goes down and ആകാശ് ഇവിടെ സ്മോക്സ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. റിവൈവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. Meanwhile 0 by actually takes out the kill from Levelx. Justy and എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? Tenacity, can they hold it out much longer or will Autobots be able to engage? Levelx ജയിക്കുമോ അതോ ബ്ലൈൻഡ് എലിവേറ്റ് അടിക്കുമോ? ആരാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു നോവ? യെസ്, സോണുകൾ കണ്ടാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡിന് മെയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചാൻസസ് കൂടുതൽ. ലൈക്ക് അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്പ്ലിറ്റിനാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറയാൻ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അമേസിംഗ് ഗെയിം കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ക്യാഷ്വാലിറ്റി പറയാം. ലെവലെക്സിനകത്ത് ആകാശം ജസ്റ്റിസ് കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. ലെവലെക്സിനാണെങ്കിൽ നേടുകൾ കൂടി വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൈൻഡിന്റെ മെയിൽ ലൈൻ പണികൾ പതികരിക്കാൻ ലെവലെക്സ് ആകാശിന്റെ സ്പ്രൈസ് ജസ്റ്റ് മിസ്സിനെ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ ബ്ലൈൻഡിനും അതുപോലെ ലെവലെക്സിനൊക്കെ സോണിൽ കയറാൻ ബ്ലൈൻഡ് എന്നാലും സോണിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മൊമെന്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സ്റ്റിൽ അവിടെ കുറച്ച് ടീംസ് സോണിൽ കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ സോണിൽ നിൽക്കുന്നത് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പറയാൻ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ ഇൻ ദ സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഓട്ടോബോട്സ് ഓർമ്മയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലെവലെക്സിന് നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ആകാശ് കാരിങ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൽ മേടിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. ലൈക്ക് അവിടെ സോളിക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അവർക്ക്. ആൻഡ് അവിടെ കാഷ്വാലിറ്റീസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചാൻസസ് കുറഞ്ഞു വരും. ആൻഡ് ഇപ്രാവശ്യം അവിടെ ടീം ലെവലെക്സ് അവിടെ കളിക്കുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ഷാഡോ അമേസിംഗ് നേരിട്ട് പറയാം. എന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് ഷാഡോയുടെ ലെവലെക്സിന്റെ ജസ്റ്റിസിനെ കൂടി കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പണിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ ലെവലെക്സ് ജസ്റ്റിസിനെ കൂടെ നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നോക്കാം open എന്തായാലും ടീം Tenacity is still holding out the zone. എന്തായാലും Tenacity ആണെങ്കിൽ ചെക്ക് അടിക്കാൻ സാധിക്കും. നോക്കാം ബ്ലൈൻഡ് ഷാഡോ കാർഡൻ ഷാഡോ ഡൗൺ ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ഡബിൾസ് അവരെ കൊണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ ലെവലെക്സ് ജസ്റ്റിസ് സർവീസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ഡബിൾസ് അറൗണ്ട് ബ്ലൈൻഡിന്റെ ആ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഗൈ ഫോർ ടീം ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ടീം Tenacity with a 4-man squad. അവിടെ Tenacityക്ക് ഒരു ചിക്ക് കണ്ടിരുന്ന ഒരു 90% ചാൻസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ബ്രോയ്ക്ക് തോന്നുന്നു Tenacity തന്നെ ഈ ഒരു മാച്ച് ജയിക്കുമെന്ന്. Well, 4th zone വന്നിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ടെനസിറ്റിയുടെ പൊസിഷൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു they have the best position there and അവിടേക്കാണ് സോൺ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റീപ്പർ ജോൺ actually taking him out 0 by actually down to 1 HP but still able to take that 1v2 on that angle. ടോണിയും ഫ്ലാഷും രണ്ടുപേരും ഡൗൺ ആണ്. ഇപ്പോൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ അടുത്ത ആൾ വരുന്നുണ്ട്. കാലൻ is actually coming in but smokes already ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. So I think he will be able to do a revive. Will he actually throw a nade? Yes he does. Or he nade actually pop out on സാധ്യതകളുണ്ട് and I think he will be able to confirm those 2 kills. But let's see what's going to happen. Slayer actually back എൻഡിൽ കബീയുടെ കൂടെ. So 2v2 split ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ like beautiful ആയിട്ട് engage ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. And they were able to take down a blind as well because അവർ വന്ന് ലെവലെക്സുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ they were able to പുറത്ത് വന്ന് കവർ ഫയർ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡും they were able to take one knock. എമിൽസാം അങ്ങനെയാണ് നോക്ക് ഔട്ട് ആയത്. Meanwhile Flash and Tony ഇപ്പോഴും റിവൈവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. Karan is actually trying to come out in the open and yes there you go. Karan also goes down. 0 boy beautifully done with that angle. ആ ഒരു വിൻഡോ വെച്ച് തന്നെ പുള്ളി ആക്ച്വലി 3 കില്ലാണ് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് and beautifully done എന്ന് പറയാം. Kerala for the Atom OP already the last man standing 8 finishes for the team so far will be trying to go for that position points. He knows the time is still there. 58 meters toward the zone. പൊടി നിറയായിട്ട് പുള്ളി നടന്നു വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് റീപ്പറിന് അറിയാം അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരാളുണ്ടത്. ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ കേരള ആറ്റം ഒപ്പി ടു കം ഔട്ട്. വിൽ ഹി കം ഔട്ട് അതോ പ്ലേ സോണിന് ഇരയാവുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മീൻവൈൽ ഇപ്പോൾ സോൺ റീപ്പറിന് എന്തായാലും സാധ്യമല്ല ബിക്കോസ് 33 മീറ്റർ സോണിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ. ഹി വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് ഗൈ ടു ആക്ച്വലി ലീവ് ഹിയർ ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ഗിവൻ ദ കോൾ. റീപ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കബിക്ക് ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ദേ വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്. 0 is actually here but Autobots beautiful rotation. They are trying to get that angle. I think Autobots in your match പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. But do they have that manpower? I don't think so. They are actually 3-man squad.
what is going to happen? കണ്ടറിഞ്ഞേ പറ്റും. 3 ടീമുകൾ മാത്രം. Yes, 4-man squad for Tenacity, and meanwhile we have a 3-man squad in AUTOBOTZ and 1 man, which is Kerala Atom will be the last man standing for Kerala Atom as well. Sorry, Kerala ESPORTS. യെസ്, ഉറപ്പാണ് മാൻ. ടെനാസിറ്റി ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വൈസ് മൂവ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത്. ലൈക്ക് അവിടെ ബഗി റൊട്ടേഷൻസ് എടുക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ കേരള ടീം ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു ബഗി റൊട്ടേഷൻസ് എടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ കാഷ്വാലിറ്റീസ് അറിയാൻ ചാൻസുകൾ കൂടി വന്നേനെ. ആൻഡ് ടീം കേരള പേർ കളിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്. ടീം ടെനാസിറ്റി അവിടെ ഒരു ചെക്കിലേക്കാണെങ്കിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ടീം ഓട്ടോബോൾസ് ഗ്രേറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഓട്ടോബോൾസ് ഓർവോ ഒബിച്ചു ആണ് മറ്റൊരു പ്ലെയർ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ടീം കേരള ഓൾസോ മൂവിംഗ് ഇൻ ദ സോൺ. എന്തായാലും ടീം ടെനാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ 4 പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് മൊമെന്റ്സ് അവിടെ ടീം കേരള പേർ കൂടി വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ടീം കേരളയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ടെനാസിറ്റിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അവരെ പ്രോപ്പർ കോളേഴ്സ് എന്തായാലും ബാക്ക് എൻഡിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചേ മതിയാവും. എന്തായാലും ടെനാസിറ്റിയുടെ റീപാജ് ഗെറ്റിംഗ് ഷോട്ട്സ് എന്തായാലും നേടുകൾ വരുന്നു. ഓട്ടോബോട്സ് എന്തായാലും ടോപ്പ് 3 നിൽക്കുമ്പോൾ ചെക്കൻ അടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നോക്കാം. കേരള ആറ്റം അവിടെ സോണിക്കണം. എന്തായാലും ഹീർ ബാറ്റിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഓട്ടോബോട്സ് അവിടെ സെറോയി ടെനാസിറ്റി നോക്കെടുക്കുന്ന കണ്ടതിന്റെ ആൻഡ് റീപാജ് അവിടെ ഇവിടെ ഡൗൺ ആയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ടീം ടെനാസിറ്റി വിൽ ബി ഇൻ ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും ഓട്ടോബോട്സ് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കും. കേരള ആറ്റം എന്തായാലും ലോ ആവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. റീപാജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിവൈവൽ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കാം. ഡൗൺ ബൈ ടീം ടെനാസിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ടെനാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. ലൈക്ക് അവിടെ പ്രോപ്പർ ഒരു 4-3 ഫൈവിലേക്കാണെങ്കിൽ വരുന്നു. ടീം ഓട്ടോബോൾസ് ആണെങ്കിൽ 3 പേര് ചെറിയ കളിക്കുന്ന മാർക്കാണെങ്കിൽ നോക്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പർ 3 സെറോബോയ് ആണെങ്കിൽ റിവൈവൽ മേടിക്കുന്ന കാരണം ടീം ടെനാസിറ്റി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് സെക്കൻഡ്. നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ഫൈനൽ സോൺസ് ആണെങ്കിൽ ടീം ടെനാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ ഓട്ടോബോട്സിനെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സോണിലാണെങ്കിൽ അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കയറി വരാൻ പറ്റുമെന്ന് സെറോബോയും റീഫോർജോട് വന്നില്ല. വലിയ മതിലിനെ എടുത്താൽ മാത്രമേ ടീം ഓട്ടോബോട്സ് ആണെങ്കിൽ സോണിലേക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റൂ. ആൻഡ് കബീം സ്ലെയർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനത്തെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു ബോൾ ആണ് പിറകിൽ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ ടീം for team AUTOBOTZ to take this. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ AUTOBOTZ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി വരുന്നു. ടീം ടെനാസിറ്റി trying to defend this match. നമുക്ക് നോക്കാം. AUTOBOTZ getting shots and team ടെനാസിറ്റി അവിടെ നോക്കാവുന്നു. and അവിടെ റേപ്പേഴ്സ് നോക്കാൻ and സെറോബോൾസ് നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ ടീം AUTOBOTZ trying for it now and slayer ഓപ്പറെ കവർ എന്തായാലും ശരിക്കും മാറ്റർ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. AUTOBOTZനെ കൊണ്ട് മാച്ച് ആണെങ്കിൽ സിഗർ അടിക്കാൻ സാധിക്കും. സെറോബോയ് getting shots എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. നോക്കാം. അവിടെ സെറോബോയ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം നോക്കുന്നുണ്ട്. സെറോബോയ്സ് are getting some shots and സെറോബോയ് what a game and പിറകിൽ കൂടി അവിടെ ടീം ടെനാസിറ്റി അവിടെ ഷോട്ടുകൾ കിട്ടുന്നു. നോക്കാം. what a shot by സെറോബോയ് and Tenacity ആണെങ്കിൽ ഐസർ വരാൻ ചാൻസുകൾ വരുന്നു. and AUTOBOTZന്റെ 2 പേർ കൂടാക്കുന്ന ടീം what a game by team AUTOBOTZ and also proper 2-by-1. It's a proper 2-by-2 and team Tenacity ഒരാൾ കവികൂടി ഗരിച്ചതാണ്. team AUTOBOTZ and trying to win and team AUTOBOTZ getting a second now and team Tenacity അവിടെ വിചാരിച്ച പോലെ കളികൾ പോകുന്നില്ല. and it is a properly executed fight or means literally ഒരു അടിപൊളി ഉഗ്രൻ ഫൈറ്റ് അവിടെ ഒരു എങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വാഡ് പുഷ് ഒരു ഫൈനൽ സോണിൽ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു 3-by-4 ഫൈനൽ സോണിൽ കൊടുക്കണം എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാലോ ബ്രോ. തീർച്ചയായിട്ടും and all they had to do was wait because എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് സോണിലേക്ക് AUTOBOTZ had to push in. so അവർ ഹൈ ആംഗിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ they could have actually won it. ഒരു ലോവർ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഹയർ ഗ്രൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ മതിയായിരുന്നു. but unfortunately they did not do that. and saying that we saw what Tenacity had to pay. so #2 position മാത്രമേ അവർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. meanwhile they could have taken that winner with a chickener but unfortunately not able to do so. AUTOBOTZ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ I knew that AUTOBOTZ might have a chance to get this winner with a chickener even though it was a 3v4 fight. they took it really well. Reaperന്റെ പൊസിഷൻ pinpoint ചെയ്ത് they were actually able to get it because 2 വട്ടമാണ് നേഡ്സ് വഴി അവർ പുള്ളി actually ഡാമേജ് വാങ്ങിയത്. and also Zero Boy വളരെ നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ കാണിച്ചു. ഒരു നോക്കൗട്ട് എടുത്തു. ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പുള്ളി ആക്ച്വലി കവർ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിലും he could have had a little bit more support from Kabi and Slayer എന്ന് പറയാം. Kabi and Slayer വളരെ ബാക്ക് എൻഡിലായിരുന്നു. they would not actually come in. Slayer actually അവിടെ നിന്ന് ചാടി വന്നപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിയെ നോക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. so saying that was actually the match for Miramar right now. so match number 4 ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. so beautiful ആയിട്ടുള്ള Miramar ആണ് പോയത് and we had AUTOBOTZ getting their winner chicken dinner, first ever winner chicken dinner in this day 1 എന്ന് തന്നെ പറയാം. so saying that we'll be waiting for the points table. until then we'll be taking a short break. so Nova വളരെ രസകരമായ മാച്ച് ആയിരുന്നു. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? യെസ്, എന്തായാലും ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഇനി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എനിവേ ടെനാസിറ്റി വെൽ പ്ലേഡ് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു മാൻ ടീം AUTOBOTZന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ചിക്കൻ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കാനുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ മാച്ചിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് എന്തായാലും കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ഇറ്റ്സ് മീ നോവ ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് ക്രോണോസ് ലൈവ് ഹിയർ. സോ ബൈ. Cause I feel lost right now and it's hard to breathe and I've lost myself. What happened to me?
Oh, you wasting time, declining all your FaceTime calls. Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? we are back again. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മാച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള പോയിന്റ് ടേബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എന്തായാലും
ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റാരുമല്ല ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ടീം കേരള 4 ഉണ്ട്. അവർക്കാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ 51 പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ 29 കിൽ പോയിന്റ്സും 22 പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സും ഉണ്ട്. ടൂലാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോർട്സ് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ ടോട്ടൽ അവിടെ 22 പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സും 27 കിൽ പോയിന്റ്സും മുതൽ ടോട്ടൽ 49 പോയിന്റ് വരുന്നു. ത്രീയിലാണെങ്കിൽ ടെനാസിറ്റി വിത്ത് 31 പൊസിഷൻ പോയിന്റ് 16 കിൽ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് 47 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ. ഫോറിലേക്കാണെങ്കിൽ റിഡംഷൻ ഗ്രൂ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ 25 പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് മുതൽ 19 കിൽ പോയിന്റ്സും ടോട്ടൽ 44 പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് ടോട്ടൽ പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് പറയാൻ. 5ലേക്കാണെങ്കിൽ ഓട്ടോബോട്സ് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ 22 പൊസിഷൻ പോയിന്റ് 17 കിൽ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ 39 പോയിന്റ്സ് പറയാൻ. 6ലേക്കാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് വരുമ്പോൾ 21 പൊസിഷൻ പോയിന്റ് 18 കിൽ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ 39 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ. 7ലേക്കാണെങ്കിൽ BLEEDx BLEED വിത്ത് ടോട്ടൽ 34 പോയിന്റ്സ്. 8ലാണെങ്കിൽ കേരള esports വിത്ത് ടോട്ടൽ 33 പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് 9ലാണെങ്കിൽ WALKOUTS വിത്ത് ടോട്ടൽ 28 പോയിന്റ്സ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് കാണുമ്പോൾ ബ്രോയ്ക്ക് എന്തേലും ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ടേബിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തേലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ? Well, definitely. Like നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് BLEEDx BLEED ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദിസ് പേജ് കൈൻഡ്ലി അവോയ്ഡ് ഗൈസ്. ഇത് നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. സോ ടെംപ്ലേറ്റ് മാത്രം കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. യെസ്, there you go. ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് ലീഗ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റി. കണ്ടവരെല്ലാം മറക്കുക, മായ്ച്ചു കളയുക. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആറ്റം വിത്ത് 4 ഫിനിഷസ്, 0 വിത്ത് 4 ഫിനിഷസ്, ഒബിറ്റോ വിത്ത് 4 ഫിനിഷസ്, 3 പേരും 4 ഫിനിഷസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മീൻവെൽ ജസ്റ്റി വിത്ത് 3 ഫിനിഷസ്, റീപ്പർ ജോർഡ് വിത്ത് 3 ഫിനിഷസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നല്ലൊരു ടോപ്പ് ഫ്രാഗിംഗ് ആണ് ഇവിടെ മിറമാറിൽ നിന്ന്. കഴിഞ്ഞ മിറമാർ പോലെ 7 ഫിനിഷസ് എടുത്ത ആരും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല. സോ ആദ്യമായിരുന്നു അവിടെ 7 ഫിനിഷസ് എടുത്തത്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ചിൽ തന്നെ 7 ഫിനിഷ് അടിച്ച ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. സോ മീൻവെൽ നോ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ലൈക്ക് യെസ്, ആ ഒരു പോയിന്റ് ടേബിൾ കാണുമ്പോൾ BLEEDx BLEED was actually leading that table for quite some time. 4 മാച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ they are actually down to the #7th position. We have a lot of new guys there. Kerala already മുകളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു. We still have blind there on the second position എന്ന് പറയാം. Okay, second പേജിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. #10L 40 club esports still the Tyco default trying to make their name out of it. #11L with 23 points ലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒബേ ആണെങ്കിൽ #12 പൊസിഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് with 17 finish points. We have NEXUS esports on the #13 position with 17 total points. We have blind RTR on the 14th position with 16 points. Team SQW ആണെങ്കിൽ 15 പൊസിഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് with 15 points. Levelx on the 16th position with 11 points. BLEEDx on the 17th position with 7 points and Seconds on the 18th position with 5 points. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടം ടേബിളിലുള്ള ഒരുപാട് ടീംസിനടുത്ത് ഫിനിഷ് പോയിന്റ്സ് തന്നെ ഇല്ല. That means like they were not able to engage in many fights. Engage ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്സ് എല്ലാം they were being able to to be taken out so easily എന്നാണ് പറയാം. സോ അത് കാരണം തന്നെ they would not able to survive and eventually they did not get any surviving points. സോ അത് കാരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അവരുടെ ഓവറോൾ പോയിന്റ്സ് ടേബിളിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ആവുന്നത്. After 4 matches they are still trying to make points more than 20 എന്ന് തന്നെ പറയാം. So they are not able to do it except blind RTR. They have more than 10 finish points, 13 finish points ആണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So hopefully I think these teams will be able to pick up the pace by tomorrow. So എന്തായാലും ഇവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Because they are part of the lobby right now, 18 team lobby. They could be stopping somebody else from actually getting the dinner and eventually അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോയിന്റ്സ് ടേബിളിൽ വളരെ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും എന്തായാലും ബ്രോ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ആ ഒരു ടോപ്പ് 18 ഇവർ വരാൻ കാരണം അവരുടെ പെർഫോമൻസും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു റീസെന്റ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും ഡേ 1 അത്ര നന്നായി പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡേ 2 ഡേ 3 ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദം. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാച്ച് കൂടി ഉണ്ട്. സോ എന്തായാലും ഡേ 2ലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കലാശക്കൊടിന് വേണ്ടി എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാച്ചിലെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കാനും അവർക്കൊരു ചാൻസ് സ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് അവിടെ എന്തായാലും പോയിട്ട് അധികം ഒന്നും കടന്നു പോയിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ ദേ ഗോട്ട് ചാൻസ്. എന്തായാലും ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു മാച്ചിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു ടോപ്പ് 10 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് 9 പേജിലേക്കാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കടന്നു വരാൻ ഒരു അവസരമുണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെ ആ ഒരു ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ടീംസ് തമ്മിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അടി നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ആ എത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റന്റോടെയാണ് അവരുടെ ടീംസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ്സിന്റെ മെയിൻ ലൈനപ്പ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ടീം കേരളയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗുഡ് മീൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗെയിംസ് ആണെങ്കിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ കുറെ ടീംസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു #2 വരെ ചെന്ന ഒരു #1 അടിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. ലൈക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിലാണെങ്കിൽ ടെനാസിറ്റിയുടെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും അതുപോലത്തെ കുറെ ടീംസിനൊക്കെ ഒരു ചിക്കൻ അടിക്കണം എന്നൊരു മോഹം. അതുപോലെ കുറെ ടീംസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാക്ക് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് ടീംസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും ആ ഒരു പോയിന്റ് ടേബിളിലേക്ക് ടോപ്പിൽ വരാനാണെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് എടുത്തേക്കാം. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു ഫൈനൽ മാച്ച് എന്തായാലും നാളത്തേക്കുള്ള അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മേബി സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ദേ ഗോട്ട് എ ചാൻസ്. എന്തായാലും 2 ദിവസം കൂടി എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ദിവസം പോയെങ്കിൽ ബാക്കി വരാനുണ്ട്. സോ എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ടും ആ ഒരു പോയിന്റ് ടേബിൾ മൊത്തമായിട്ട് തലതിരിഞ്ഞ് തന്നെ മറിയേക്കാം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഒറ്റ മാച്ച് കൊണ്ട് തന്നെങ്കിൽ തന്നെ മാറാനും ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. സോ എന്തായാലും അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Well, തീർച്ചയായിട്ടും. So saying that നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ വിത്തിൻ എ മിനിറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത്. സോ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ആയി ഇറങ്ങലാണ് ഡേ 1ന്റെ. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ ഡേ 2 പിന്നെ ഡേ 3 ഉണ്ട്. സോ ഡേ 3 ഐ തിങ്ക് സാത്തൻ വിൽ ബി ജോയിനിങ് ഫോർ ദ പാർട്ടി ആസ് വെൽ ഇൻ ദ കാസ്റ്റേഴ്സ് ഡെസ്ക്. സോ സാറ്റർഡേ സൺഡേ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ അല്ലേ ചുമ്മാ പൊളിച്ചടിക്ക് വരും സാത്താനൊക്കെ. സോ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ഈസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും. ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയായിരിക്കും പുള്ളി.
സോ സെയിങ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും സാത്താൻ വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാം. സോ 5 മാച്ചസിലെ ലാസ്റ്റ് 5th മാച്ച് എറങ്കൽ മാപ്പ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ സെക്കൻഡ് മാച്ചിനെ പോലത്തെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ. മിറമാറും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ആൻഡ് ദിസ് എറങ്കൽ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട്? വാക്കൌട്ട്സ് പതിയെ മുന്നോട്ട് കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോവ. ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു ഇറങ്കൽ മാച്ചിൽ ഐ തിങ്ക് ദേ വിൽ ബി ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ദ സിഗ്നേച്ചർ മൂവ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഹൈ ഫിനിഷസോടെ അവർ വന്നിട്ട് ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. മൈ ബെറ്റ് ഇസ് ഓൺ വാക്കൌട്ട്സ് ഹിയർ. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഫാർ ദേ ആക്ച്വലി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആ ഒരു മിറാമാറിൽ ഇവൻച്വലി അവർക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും they were able to take out bleed very easily and they were able to move forward. 6 finishes കഴിഞ്ഞ് they took some risk actually ആ ഒരു റിച്ച് ഫൈറ്റിൽ, unless and until like അബ്രാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. he thought that the guy on the right is actually finished, but eventually blind അവിടെ നിന്ന് കയറി വന്ന് they were able to finish off walkouts in an instant എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ അതൊരു വളരെ ഒരു മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ walkoutsന്റെ. unless and until അവിടെ അത് സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ they would have gotten with 10+ finishes easily and points table-ൽ ഇനിയും ഒരു കുതിപ്പും കൂടി കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. but unfortunately they were not able to do so. So again coming back to the first page, there you have it. So I look at that. Walkouts in #9 position. വളരെ slow ആണെങ്കിലും they are actually able to come out. And meanwhile, Kerala Esports is the only team with less than 10 finishes here. And they are on the #8 position എന്ന് തന്നെ പറയാം. So they will be trying to make the finishes count much more. Survivability ഒരുപാട് ഊനം കൊടുത്ത് അവർ actually കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഇവിടെ. So അത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Meanwhile, the flight path for Erangel is actually on your screen, guys. So we have a western to eastern flight path ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Primorsk മുതൽ ലിപ്പോക്ക വരെ പോകുന്ന ഒരു flight path. Feripir Quarry, Pochinki Farm, Milta Shelter, Milta Power, Novorepnoy and military base actually comes within the flight path. സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനും കുറച്ചൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട്. They will be able to take some vehicles. Meanwhile, shelter ഭാഗത്തുള്ള ഏരിയയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെഹിക്കിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ഇവിടെ നടക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ തന്നെയുണ്ട്. ഓൾസോ ക്വാറിയുടെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്കും ഗാഡ്കയുടെ സൈഡിലേക്കും ടീംസ് പോകും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ലെവലെക്സിലെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ അവിടെ ഗാഡ്കയിലേക്ക് പോകും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ പറഞ്ഞത് ലെവലെക്സ് അവിടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആദ്യത്തെ 3-4 മാച്ചിലും തന്നെ ലെവലെക്സിന് ഒരുപാട് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു സോ ദിസ് ടൈം. ആൻഡ് മീൻവൈൽ ലിപ്പോക്ക സൈഡിലും തീർച്ചയായിട്ടും വെഹിക്കിൾസിനുള്ള ഒരു ക്ലാഷ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് vehicles is going to be a very important matter in this game because first zone എങ്ങോട്ടാണ് വീഴുന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് കാണണം. എനി ഗെസസ് നോവ എവിടെ വരും എന്ന് തോന്നുന്നു. മേ ബി എന്തായാലും നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന പോലെ എന്തായാലും ഒരു മാപ്പ് സെൻട്രിക് സോൺ ഒക്കെ വന്നേക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി ബേസിന്റെ സോണും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഐലൻഡും ഇൻക്ലൂഡ് ആവാൻ ചാൻസുകളുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തായാലും അവരുടെ റൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലൂട്ടിംഗ് ഫേസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ജോർജോ റൊസോക്കാൻ യസ്നെ പൊല്ലിലേക്കൊക്കെ കടക്കണമെങ്കിൽ അതേ കുറെ മീൻസ് അവിടെ കുറെ കാഷ്വാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ റിസ്കി ഫാക്ടർ ബ്രോ പറഞ്ഞത് എടുക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഇപ്രാവശ്യം ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലൊരു സീൻ ഇല്ലാതെ എന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും മാപ്പ് സെൻട്രിക് സോൺ വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഒരു ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് പറയാം. എന്തായാലും അവിടെ അവർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ജോർജ് പോലത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടൊരു കാര്യമുള്ളൂ. ലിറ്ററലി അവിടെ ഒരു 1, 2, 3 ടീംസ് മാക്സിമം ഒരു 3 ടീംസ് ഒക്കെ ലൂട്ടി ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടു. സോ എന്തായാലും അവിടെ വരെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പാടും വണ്ടി വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും. അതിനോടെ മെയിൻ വായലോടെ സോൺ 1140 ക്ലബ് ആണെങ്കിൽ പതിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ സോൺ 16 എടുത്താണെങ്കിൽ ചാടുന്നു. അവിടെ സോൺ 16 നെക്സസ് വോൾട്ട് വിത്ത് M16A4. സോ മേ ബി അവിടെ 40 ക്ലബിന് ശരിക്കും ക്യാഷ് ഓൾറെഡി സറൈസ് ആയി വന്നേക്കാം. 40 ക്ലബ് അവിടെ എന്തായാലും പിറകോട്ട് പോകാൻ നോക്കുന്നില്ല. അവിടെ കയറി അടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പറയാം. ടീം 40 ക്ലബ് നോക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗങ്ങൾ ബീഡ് വാർമേനെ നോക്കാക്കുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ്സ് തന്നെ തുടക്കം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഫൈറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. they were actually trying to get that early loot. നെക്സസ് വാർഡിന് നേഡ് അവിടെ ആദ്യം ഒക്കെ നോക്കി നോക്കാം. മീൻവൈൽ ഒരു ആദ്യയുടെ ഒരു നേഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നേടായിരുന്നു. നെക്സസ് വാർഡിനെ ഹാഫ് HP ലേക്ക് 20 HP ലേക്ക് വിട്ടിരിക്കണം. ബട്ട് ആദ്യം ഗെറ്റ്സ് നോക്ക്ഡ് ഔട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടാർഗറ്റ് ആക്ച്വലി കംസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ്. ബട്ട് ടാർഗറ്റ് പൊസിഷൻ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൈഡ് ഇവിടെ. And he will be able to get that knockout. But meanwhile, Scarl with the 3x at this stage of the game. ഇത്രയും ഏർലി ആയിട്ട് മാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ആകെ 2 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഹി ഓൾറെഡി ഹാസ് എ 3x and a Scarl. ഡെഡ്ലി സ്കോപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ബിക്കോസ് ഹി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് വിസിബിലിറ്റി ടു ഫാർ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് കില്ല് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മീൻവൈൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡ് ആവുന്ന ആൾക്കാരെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്സ് is actually down to 10 HP. Razor is actually down to 10 HP as well. And he's actually trying to take that fight. 1v1 ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്സിന്റെ അടുത്ത് ഹീലിംഗ് ഉണ്ടോ അറിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഷാഡോ നോക്സ് ബ്ലീഡ് വോൾവറിൻ there somewhere else. And ഇവിടെ നെക്സസിന്റെ ഷാഡോ അവിടെ വേറെ അടുത്ത് ഫൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്സിനെ ഒരു നേട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Will this net actually connect? Let's see. റേസറിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, but unfortunately not on point. ബ്ലൈൻഡ് ബി അവിടെ ബ്ലാസ്റ്റിൽ ആക്ച്വലി നോക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വാട്ട് ഫൈറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ്. ഒരു വെഹിക്കിൾ ഫൈറ്റ് ആണോ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. നെക്സസ് ഷാഡോ ബ്ലീഡ് വോൾവറിന്റെ ഫിനിഷ് ഓൾറെഡി കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ 1 ഫിനിഷ് ഫോർ ദ ടീം സോ ഫാർ. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഓൾറെഡി റിവൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. Meanwhile, Nexus Shadow actually finishes off Blind B as well. So I think Shadow is somewhere else. തനിച്ച് വേറെ സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് പുള്ളി. ഓക്കെ, വെഹിക്കിൾ എടുത്തിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ബിയുടെ കില്ലും കൂടി കിട്ടി. സോ 2 ഫിനിഷ് അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. കേരള ടീമിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ട്രിമോസ്, AKM, പിരാന ആൻഡ് ചോട്ടു. ആൻഡ് ഇവിടെ ലെവലെക്സിന്റെ ടീമാണെങ്കിൽ ആകാശ്, സാഗ, ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റി. സോ 4 പേരും ഗട്ട്കയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. They are taking their looting session right now.
And meanwhile, SK Magan knocks out. Okay, SK Magan actually offline on Andonu. He's actually drowning in the water and lost from the match. Okay, okay, coming from the left. S12K already in the hands of Nexus. Wide. Oh my God, beautifully done. But unfortunately, unable to jump in the പറയാം അവിടെ ചാടാൻ മാത്രം പറ്റിയില്ല. ഒരു ചെറിയ ബഗ് അത് മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he was not able to do that. പുറത്തേക്ക് ഒരു ഡാമേജ് തരൂ, അകത്തേക്ക് പോകുക എന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലായിരുന്നു പുള്ളി. പക്ഷേ പണിപാളി, കാരണം അവർ ചെറിയൊരു ചുമരും കൂടി കെട്ടി വെച്ചായിരുന്നു പബ്ജിക്കാർ, സോറി BGMI. Okay, Nox is the last man starting. Okay, he's being നല്ലൊരു ഷോട്ട് ആയിരുന്നു അവിടെ. ഒരു UMP with a holographic sight, beautifully taken down. The last man standing is Anto, Nexus Razor versus. Oh my God, he's actually confirming those kills. And yes, he has. രണ്ട് പേര് കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ യൂസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈറ്റ് പോയിരിക്കുകയാണ്. Okay, UMP വെച്ചിട്ട് കയറി പോയിരിക്കുകയാണ്. I think 40 Club Esports in the deep trouble. And yes, there you go. Anto is also being taken down. Nexus Shadow coming in like a bullet, and he's actually tearing them apart. 6 ഫിനിഷ് ആണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. നമ്മുടെ Nexus Shadowന് മാത്രം ഒരു 2-3 ഫിനിഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So that was a really good one. Levelx Justice getting the shots from Kerala show to reflex കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ Justy, but unfortunately coming out into the open. I think yes, he has spotted him. ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഓപ്പണിൽ ഓൾറെഡി പ്രോൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് പ്രിമോസ് ആൻഡ് AKM രണ്ടുപേർക്കും ഓൾറെഡി കോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്മോക്ക് ഓൾറെഡി ഇവൻച്വലി അവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹീസ് ട്രൈങ് ടു മൂവ് ഔട്ട്. ആകാശ് ഓൾറെഡി വണ്ടി എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹീസ് ട്രൈങ് ടു സേവ് ഹിംസെൽഫ് ഔട്ട്. ആൻഡ് യെസ്, there you go. They are actually moving back really fast. നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു അവിടെ. ടീം വർക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്ത് തോന്നുന്നു നോവാ? യെസ്, ലൈക്ക് അവിടെ ഓപ്പണിൽ പെട്ടുവന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു റിഫ്ലെക്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് അവിടെ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനി സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലെക്സ് കൊടുക്കുന്ന ടീം കേരള പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഷോട്ടുകൾ കിട്ടുന്നതിനാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ സ്മോക്ക് എറിയുന്നതിനാണ് ആ ഒരു ടീമേറ്റ്സിനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഇൻഫോ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾ ഔട്ട് വരുന്നത് അത് പ്രോപ്പർലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗെയിം ഇൻ വേ. എന്തായാലും അവിടെ ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് മിസ്സിന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു തന്നെ പറയാം. അവിടെ ബ്ലീഡ് ടീമിന്റെ റൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡ് ടീം ആണെങ്കിൽ അവർ ലൂട്ടിംഗ് ഫേസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവരാണെങ്കിൽ കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ടീം ആണെങ്കിൽ വൈപ്പോളായി പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അവിടെ ഇന്ന് ബ്ലീഡിന്റെ ദിവസമല്ല എന്ന് തന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും. ആൻഡ് സിക്കൻ സോസസ് ടീം റെഡംഷൻ ക്രോണിക്കൽ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മാച്ചസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ തരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഫൈറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ടീം റെഡംഷൻ ക്രൂഡിന്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീം റെഡംഷൻ ക്രൂഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ലൂട്ടിംഗ് ബേസിൽ കാണാൻ സാധിച്ചേക്കും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ എസ്കേസ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ബാഡ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എസ്കേസ് മകനാണെങ്കിൽ അവിടെ ചത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 3x4 ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും എസ്കേസ് ആണെങ്കിൽ പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്രത്തോളം മനോഹരമായി കളിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും റെഡംഷൻ ക്രൂ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പ്ലിറ്റിലാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. മാക്സിമം ലൂട്ടുകളാണെങ്കിൽ സെക്യൂർ ചെയ്ത് എന്തായാലും എസ്കേസിനെ വീഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് പറയാം. എന്തായാലും എസ്കേസ് ആണെങ്കിൽ മാൻ പവറും കൂടുതലാണ്, എന്തായാലും കുറവാണ്. എന്തായാലും ടീം ആസിക്ക് നേരികളൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും അവിടെ ടീം എസ്കേസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് പുഷാക്കുമോ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് പുഷാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സ്റ്റിൽ എന്തായാലും നടക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും എസ്കേസ് നിക്കോപ്പി പ്ലേസ് ബ്രോൺ ഷായോ നിൽക്കുമ്പോൾ ഷായോട് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങൽ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചായിരുന്നു. Well, definitely. Trio was actually doing a 1v3, almost a 1v3 in the Variam, but unfortunately not able to complete it. Meanwhile, our Redemption crew and Sri OP already back off. Exovic is the solo guy remaining on the side of the apartments. Meanwhile, SK, Oro apartment item, nade by nade, they are actually picking it off. They are trying to clear those buildings. Pinpoint Trio is actually on the ground floor. Building. Meanwhile, Baymax is actually on the far end. Okay, there you go. If actually shoot it, they have actually revealed their position here. And now Trio will be trying to get that loot. എത്രത്തോളം buildings നിങ്ങൾക്ക് fast ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും loot നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. So early loot is the key here, and that's what they are trying to do. And ഇവിടെ ഉടനെ തന്നെ they are trying to loot as fast as possible. ഉള്ള nades ഒക്കെ already they have finished it off, I guess, because ഈ ഒരു building clear ചെയ്യാൻ തന്നെ അവർ ഒരു 4 to 5 nade അവർ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. I think that's a really bad thing, because ഒരാളെ actually അയച്ചു വിട്ടിട്ട് they could have actually tried it out, but unfortunately എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ there one guy is actually offline. SK Magan actually got off really early. അത് കാരണം തന്നെ ഒരു 3v4 ഫൈറ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് they had to take the chance. Meanwhile, Toothless is actually completely out in the open behind that vehicle. Spot ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Baymax actually into that building with that covering angle. Footsteps കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. That is actually like ഒരു bait ചെയ്യാണ്, because ആ ഒരു ആംഗിളിലേക്കാണ് എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ ഫൈറ്റ് ഒരു സ്പ്രേ കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും Toothless ഒരു കവർ ഫയർ കൊടുക്കാനാണ് അവിടെ ആംഗിൾ. സോ നല്ലൊരു ബെയിറ്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And there you have it. Baymax actually coming out of the roof. So your footsteps കേട്ടിട്ട് അവരുടെ ബെയിറ്റ് വർക്ക് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. Trio will be having a chance to get knocked out. Let's see എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയില്ല. Meanwhile, വേറൊരു ഫൈറ്റിൽ ബ്ലൈൻഡ് ടീമിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റാംബോ already here along with Grizzly, Adi and Mehraj. So blind bleed in the team. എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. 4 പേരും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. Will they be able to climb into the points table? ഒരു കുതിപ്പുണ്ടാവുമോ? ഈ ഒരു മാച്ച് ഡിന്നർ അടിക്കുമോ? ഇന്നത്തെ ദിവസം ഓൾറെഡി ഒരു ഡിന്നർ അവർ അടിച്ചിരുന്നു. സോ സെക്കൻഡ് ഡിന്നർ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. ഇപ്പോഴും അവർ സോണിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. They are almost into the Pochiki areas എന്ന് പറയാം. So we'll have to wait and watch. So until then, നമുക്കിത് ഈ ഒരു സോൺ ആക്ച്വലി ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സോൺ ആയത് കാരണം I think
ഒരു സെക്കൻഡ് സോൺ തേർഡ് സോൺ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈക്ക് നോവ ലൈക്ക് വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ടീം ഇപ്പോഴും ലൂട്ടിംഗ് ഫേസിലാണ് ടീംസ് ഇപ്പോഴും റൊട്ടേഷൻ ഫേസിലാണ് ദേ ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി മൂവിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഈ ടീംസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു T1 ലെവലിൽ കളിക്കുന്നത് കാരണം they do that end edge to edge rotation. ആ ഒരു edge to edge rotation കാരണം തന്നെ സർക്കിൾ പോകുന്നതിന്റെ കൂടെയാണ് ഇവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. They see any teams, they hold it there, they try to take the fight. And meanwhile, Blind team ഇവിടെ spot ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Ram actually trying to do the shots. Deadpool already അവിടെ പോയിരിക്കുന്നു. Unfortunate to actually get any shots connected. Mehraj already top end ലുണ്ട്. Mehraj ഒരു call പോയിരിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് but he's not able to get any shots as well. പിന്നെ Grizzly ഒരു vehicle എടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. So vehicles ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു key factor ആണ് Nova. Every team should have a buggy at least and then at least a UAZ, a couple of UAZs ഒരു എന്താ പറയുക like Lamborghiniയോ McLarenോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫാൻസി കാർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഡാസിയെങ്കിലും എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. യെസ് ഉറപ്പായിട്ടും. ആൻഡ് ഈ ഒരു സോൺ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യം. ലൈക്ക് അവിടെ ഷെൽട്ടർ സൈഡിലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കൺസിഡർ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്ലീഡ് ടീമൊക്കെ നൈസർ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആയി പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാലും അതും ഒരു ലൂട്ടിംഗ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് ഒരു വെഹിക്കിൾ റൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് എന്തായാലും അത് ചാവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൈൻഡ് കൂടി അവിടെ എന്തായാലും വണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ട് പറയാം. എന്തായാലും അവിടെ പുറകോട്ട് പോകാൻ നോക്കും. ബ്ലൈൻഡ് മെഹരാജും പിള്ളേരും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഹിൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എഡ്ജസ് ആണെങ്കിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ നോക്കുവാണെന്ന് പറയാം. ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രാവശ്യം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു ടീമിനെ അടിച്ചിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടീമിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൈൻഡിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പ്ലിറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് അവിടെ ആ ഒരു കോമഡി ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെ നിർത്തുന്നു. അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് മെഹരാജും ക്രിസ്ലിംഗ് കൂടെ ചേർന്നാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. ബ്ലൈൻഡിന്റെ മെയിൻ ലൈനപ്പ് അവിടെ കൊച്ചിങ്ങിയൊക്കെ ലൂടിച്ചതാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വണ്ടി തപ്പി പോകുന്നത് കൂടി കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയാം. എന്തായാലും ബ്രോ പറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടി ഒരു വലിയൊരു മെയിൻ ഫാക്ടർ ആണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലെ കുറെ ടീംസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും എർലി ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. എക്സ്പെഷ്യലി ടീം നെക്സസിന്റെയും ഫോർട്ടിക്ലബിനെ അതുപോലെ ബ്ലീഡ് ടീമിനെ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും അവിടെയും അതെ എന്തായാലും അവർ അത്രയും നേരം ആ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ടൈമിലാണെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൂട്ടിംഗിൽ അധികം ഒരു ചാൻസ് വന്നില്ല. അതുകൂടി അവർക്ക് നോക്കാം. യെസ് എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്പ്ലിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എക്സോവിക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. ലിറ്ററലി എക്സോവിക് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എസ്കെക്സിന് അറിയുമോ എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ ഇൻ കേസ് എസ്കെക്സ് ആരാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അവർ പാനിക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ SQW ഇൻ കേസ് ഒരു സ്കോപ്പിന്റെ കളിയിൽ അവിടെ എക്സോവിക്കിനെ കണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എക്സോവിക്കിനാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചാൻസ് വരാനുള്ള ലൈക്ക് ലിറ്ററലി അവിടെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് കൺഫേം ആവും. ആൻഡ് എസ്കെക്സിനെതിരെ വലിയൊരു ആയുധമാണ് എക്സോവിക് ആണെങ്കിൽ കളിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. എന്തായാലും ആശാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്വന്തം ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിസ്കി എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കിലേക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ റൊട്ടേഷൻസ് കാണുന്നില്ല. ഒക്കെ ചേർന്നല്ലോ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഗൈ ഈസ് നോട്ട് മൂവിംഗ്. എക്സോ ഈസ് പ്ലാനിംഗ് ഫോർ സംതിങ് ഒരു എക്സിമില്ല. എന്തായാലും ഇന്ന് നിന്നെയൊക്കെ തട്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പോകാൻ എക്സോവിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ എക്സോവിക്ക് എത്ര നേരം ഇവിടെ ജീവനോട് നിൽക്കും നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. Well, തീർച്ചയായിട്ടും this is a very very risky move from Redemption Crew. So ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള IQ ഗെയിം പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റിസ്കി ഗെയിം പ്ലേസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കേരള ടീം കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേക്കിംഗ് ദ റൊട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് they at least one guy should have spotted. പിരണ ആദ്യം പോയി, ട്രിമോസ് പോയി, AKM പോയി, but none of them actually spotting out Exovic here. And maybe ഒരു first zone second zone ആയത് കാരണം they don't want to engage in any fights, you know, like അവിടെ already shooting point ഇരിക്കുന്നത്. They know the teams are there. They knew like Redemption Crew and നമ്മുടെ like the other team, like which one was that? Edana team, like SK, yeah, Sikans. So they will be there. So even avada ndavunna endalum ee team il ariyam. So last matchilum like Erangel matchilum they were taking the rotation, they had that fight. So ee matchilum avaru varunnaayirunnu. So meanwhile blind Trilok elevate actually taking out Mehraj there. Mehraj ne completely finished ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Tyco Vicky ഇവരുടെ ഷോട്ട്സിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോട്ടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കില്ല് എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം. Meanwhile the Redemption Crew Trios already push ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് with that nade, and there you go. Trio actually knocks out Trios there with that Uzi. So back to back apartmental fight നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Exovic വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. Uzi വെച്ച് Trio knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And there you go, Exovic again M16A4 വെച്ച് Trio finish ചെയ്തിരിക്കുന്നു. So there you have it. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ Redemption Crew. And ഇവിടെ Clutch OP eventually ശ്രീയുടെ കില്ലിനെ കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ്. Clutch OP Baymaxനെ knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And Nick is actually coming down for that last fight. 1v1 fight or 1v2 or Toothless actually giving that double peak and seconds being out of the lobby on the 17th position, and they have it at the expense of one man, which was Redemption Crew Trios. So മൂന്ന് ഫിനിഷസ് അവർ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. യെസ് ഉറപ്പായിട്ടും. എക്സോവിക്കിന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിങ് വാസ് ലിറ്ററലി ടു OP റൈറ്റ്. ഒരു രക്ഷയും അവിടെ എക്സോവിക് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കയറുമെന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആവശ്യമുള്ള അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചെന്നാണെങ്കിൽ ലോക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ടു ഗുഡ് ഒരു രക്ഷമില്ല. ആൻഡ് എക്സോവിക് അവിടെ നിന്നത് അവിടെ സിക്കൻസ് ആണെങ്കിൽ ജന്മത്ത് പോലും പറഞ്ഞിട്ട് കാണില്ല. ആൻഡ് അവിടെ എങ്ങനെ അവിടെ പോയി നിന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആൻഡ് അവിടെ എത്ര നേരമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി ആവശ്യം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. ആൻഡ് ടീം ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ
ഇപ്രാവശ്യം ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു 2-1 എലിമിനേഷൻസിൽ നിന്ന് കടക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ആ ഒരു ബാക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു കളിയിലാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചാൽ നാളത്തേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ലെവലെക്സ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലെവലെക്സ് ആകാശം സേജും ജസ്റ്റിയും അതുപോലെ ജസ്റ്റിസിനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റും ബ്ലൈൻഡ് എക്സ് ബ്ലീഡ് എന്നുള്ള ഫൈറ്റുകളാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ഓൾറെഡി ആണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഈസ്പോർട്സ് ഒക്കെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റിലാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ലെവലിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവരുടെ ഫൈറ്റുകൾ നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ എന്തായാലും റൊട്ടേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു, വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ തപ്പുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ കേരള ടീം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരള പിരാൻഡ് ചോട്ടു എ കെ മാക്സിമോസ് ആണെങ്കിൽ അയച്ചായിരുന്നാലും ഈ ഒരു യസ്ന ിലുള്ള ആ ഒരു പൊട്ടേറ്റോ ഹിൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ്. വോക്കോസ് എന്താ പതിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ വണ്ടുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. വോക്കോസ് ആണെങ്കിൽ അവരെ കില്ലിന് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൊസിഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിൽസ് എടുത്ത് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോയിന്റ്സ് സെക്യൂർ ആക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് കൂടി മാർക്കോടെ മാറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നോക്കാം. എന്തായാലും ബ്രോയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വോക്കോസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടീമിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറി വന്ന് ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നത്. Well, definitely. Beard Baba was actually going for a scout. Abrar actually back into Lairno. So even though, like, you know, Beard Baba and they'll knock which they would be able to give a really good peak there. But meanwhile, Spray already a vehicle actually slamming Chedu, but they are not taking any chances because they know how far it is. Oh my god, he had a lot of chance. Chotu എത്രയോ ഷോട്ട്സ് എടുക്കാമായിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ ബഗിയിൽ ബാക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ദൂരെ ആ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. നൗ ഹി ഹാസ് റിവീൽഡ് ഹിസ് പൊസിഷൻ. ഇപ്പോൾ അബ്രാർ ആൻഡ് ബിയർഡ് ബാബ ലൈക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് സ്പ്രേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇവരെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുമായിരിക്കും. ഒരു ഫ്ലാങ്ക് എന്തായാലും വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അബ്രാർ ഇസ് ആക്ച്വലി റെഡി ദർ. ബിയർഡ് ബാബ ഓൾറെഡി ടോപ്പ് ആംഗിൾ വന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് വാസ് എ റിയലി വേസ്റ്റഡ് ഷോട്ട് ബിക്കോസ് വെൻ യു ആർ റിവീലിംഗ് യുവർ പൊസിഷൻ യു നീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ നോക്കൗട്ട് ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു നോ സം ആംഗിൾ. മീൻവൈൽ ലെവലെക്സ് ജസ്റ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോക്സ് ഔട്ട് മിസ്റ്റർ സ്പ്രേ. സോ മിസ്റ്റർ സ്പ്രേ ഇവിടെ നിന്നും ആക്ച്വലി അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് and he actually got out in the hands of Levelx. So ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചതല്ല and he was actually going on for a scout. I guess Levelx justice അവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 പേരുമുണ്ട്. വൺ ഫിനിഷോടെ they are actually happy right now. ആരോ ഇവിടുന്ന് വന്നു and ലൂട്ട് കുറെ തന്നിട്ട് പോയി എന്നുള്ള ലെവൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അവർ. Meanwhile we are going on to the split view here. BLEEDx CRONOS നമ്മളിവിടെ കാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 4 ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് 7 ബാൻഡേജസ് as well as level 2 and level 3 gears മിക്സോടെയാണ് പുള്ളിയുള്ളത്. നല്ല ഹാപ്പി ലൂട്ട് എന്ന് പറയാം. Same goes for Levelx also. Level 2 gears lammed 3 first hits and 10 bandages. A classic loot for them. And meanwhile, the zone is actually moving towards Yasnia Puliana and teams ellarum kuda kudichu actually center like poyikondirikana. Look at those vehicles now. Etra vehicles aanu povunu nokku. Ellare kayilum vehicles. The only 2 teams who are not moving is SQW and NEXUS ennu parayam. യെസ്, ഓരോ പ്ലേസിന് ഓരോ വെഹിക്കിൾസ് അത്രത്തോളം വെഹിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെക്യൂർ ആക്കുന്നതിന് അവിടെ വെഹിക്കിൾസിന് എന്തായാലും ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രിസിലിന് ശേഷമാക്കാൻ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്തായാലും അവിടെ ഗ്രിസിലാണെങ്കിൽ പിറകോട്ട് പോകുന്നു. ലെവലെക്സിന് മനസ്സിലായിരുന്നാലും ആ ഒരു ചാനലിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിൽ പോയി വീട് ഫ്രണ്ട് ഫുഡിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു പോകുന്നില്ല. അവിടെ സോണിൽ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഒരേ ടൈമിൽ എല്ലാ ടീംസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ലിറ്ററലി അവിടെ പ്രോപ്പർ ഒരു ഏർലി റൊട്ടേഷൻസ് എല്ലാ ടീംസും ഒരൊറ്റ ചാൻസ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. ആ ഒരു യസ്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും മെജോറിറ്റി ടീംസ് നോക്കുന്നത്. എന്തായാലും അവിടെ യസ്നെയൊക്കെ നോർത്തേൺ സൈഡിലായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടീംസും ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറെ ടീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്ന ടീംസ് അവിടെ വരെ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഏർലി റൊട്ടേഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവലെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ അധികം ഫൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിപ്സിൽ നിന്ന് കളിച്ച് ജയിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുള്ള ആ ഒരു ടിപ്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എടുക്കാൻ നോക്കും. അവിടെ സ്ക്വാഡ് വൈപ്പേഴ്സ് മാഡോപ്പി ആണെങ്കിൽ ലെക്സസ് ഷാഡോനെ ഡെവലപ്പാക്കുന്ന നെക്സസ് വോയിഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ട്രേഡ്. എന്തായാലും വോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഐസർ മാഡോപ്പിനെ കുറിപ്പിക്കാൻ റിജാസ് എന്തായാലും ഐസർ വോയിഡിനെ ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ അടിക്കാൻ പാതിന് നോക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും എക്സാസ് മൈക്രോബോർഡ് കൂടി നല്ല സപ്പോർട്ട് വരെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ എന്തായാലും ഇവർക്കൊക്കെ സോണിക്കാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ മൊമെന്റ്സ് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് വരാം. യസ്നെ സോണികൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോൺ എന്തായാലും കളികളൊക്കെ എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയാം. എന്തായാലും 57 ആൾക്കാരും 16 ടീംസ് ഇങ്ങോട്ട് ഈ മാച്ചിലേക്കാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വരുന്നു. അമേസിംഗ് സ്പ്രേസ് പാർട്ടി എന്തായാലും ഈ അമേസിംഗ് സ്പ്രേസ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പോലും കൊള്ളുന്നില്ല. എന്തായാലും വോയിഡ് പ്രൊവെന്റ് ആക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ സ്ക്വാഡ് വൈപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി കാഷ്വാലിറ്റീസ് അലൈസ് ആയേക്കാം. എന്തായാലും നല്ലൊരു ടീമർക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വാഡ് വൈപ്പേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. Well, ഇത് അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് അല്ല ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ സോൺ ലൈക്ക് 600 to 800 meters they have to travel. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ അവർക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ട് they cannot loot as much as possible. നെക്സ്റ്റ് സോണും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. I would say that they have to back off really fast. ഈ ഒരു എൻഡ് വരെ ഇവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തന്നെ വളരെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ആ ഒരു ഏർലി റൊട്ടേഷൻ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ലൈക്ക് എത്രയോ ടീംസ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു 2 ടീം അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും സോണിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. നൗ ദേ ഓൾ ഹാവ് ദ പ്രിറ്റി സ്പീഡ് പ്ലേസസ് ഇൻ യാസ്നിയ. സോ ഇവരെന്തായാലും പോകുമ്പോൾ ഇവരെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുക. സോ eventually they will be pushed out to the edge. So edge to edge rotation എടുക്കുമ്പോൾ again they will be coming into a fight. So this is what happens. So you have to disengage when possible and mark an entry to the zone. So നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻട്രി പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. And that's what you have to do. Meanwhile we are looking at Levelx here. So നല്ലൊരു ഡിപ്പാണ്, ഒരു ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാണ് ഇവർ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. And they are having a 1v3 split right now. So Levelx ആകാശ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് അത് ജോർഡനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഗ്രിസ്ലിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. DP with the 4x already there. Classic Zehrbus കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. Will Akash be able to do it? We have to wait and watch.
മീൻവൈൽ ഒരുപാട് വട്ടം പുള്ളി ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പേരിൽ വന്നിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസ് ദ കാപ്പബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് സം 2 to 3 headshots കറക്റ്റ് ഇൻ എ റോ എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ കണ്ടിരിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു. മീൻവൈൽ വി സോ സോൺ ആക്ച്വലി യാസ്നിയുടെ സൈഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിൽ ദിസ് ബി എ ക്ലാസിക്? നമ്മുടെ PMBL വന്ന പോലെ ആ ഒരു ഓപ്പൺ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന സോൺ ആയിരിക്കുമോ? എന്ത് തോന്നുന്നു? യെസ്, there is a chance. ലൈക്ക് അവിടെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് വന്നത്. ലൈക്ക് അവിടെ എന്തായാലും ആരും വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒരു ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നു. എന്തായാലും ഇൻ കേസ് അതേപോലത്തെ ഒരു പണിയാണെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ BGMI കാരാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓപ്പൺ സോൺ എന്തായാലും അവിടെ ജോണത്തനെ പോലെ ആരെങ്കിലും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും ലോബിക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ കുറെ പ്ലേസ് എന്തായാലും അതിന് പാകത്തിലുള്ള കുറെ പ്ലേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം. എന്തായാലും അതുപോലത്തെ സോണുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്ലൈൻഡ് സോണിൽ വരുവാണെങ്കിൽ കേരള പിരാനാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഡൗൺ ആക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്തായാലും ലെവലെക്സ് ആകാശാണെങ്കിൽ BLEEDx ബ്ലീഡിനെ കൂടുതൽ കയറിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അവിടെ ലെവലെക്സ് ആകാശാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന എന്തായാലും സ്ക്വാഡ് വൈബേഴ്സും അതുപോലെ അവിടെ നമ്മുടെ ടീം നെക്സസ് ഒക്കെ റൊട്ടേഷൻസ് എടുത്തില്ല നമുക്ക് നോക്കാറുണ്ട്. എന്തായാലും ഇവരാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു ലേറ്റർ റൊട്ടേഷൻസ് കൊടുത്താലും മേ ബി എന്തായാലും അവരാണെങ്കിൽ സോണിക്കാണെങ്കിൽ കയറി വരുവാണെങ്കിൽ മറ്റു ടീംസിന്റെ ഫൈറ്റുകൾ കിട്ടാനും അവരാണെങ്കിൽ ഡൗൺ ആവാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്വാലി സറൈസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രോ പറഞ്ഞ ചാൻസസ് കൂടുതലെന്ന് പറയാം. എന്തായാലും BLEEDx ബ്ലീഡിന്റെ ആ ഒരു സോണുകൾ വരുന്നിടത്തോളം അവരെ സോൺ റൊട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ എന്തായാലും എടുത്ത് പോരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയാം. ബ്ലൈൻഡ് ആദ്യ ഷോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഷോട്ട്സ് ബൈ ലെവലെക്സ് ആകാശ്. അവിടെ എന്തായാലും അവിടെ ആ ഒരു സോണുകൾ വരുന്നു. അതിന്റെ ഒപ്പമാണെങ്കിൽ അവർ റൊട്ടേഷൻസ് എടുക്കുക. ലൈക്ക് ദേ ആർ ടു ഫാസ്റ്റ് ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ആൻഡ് ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫൈനൽ സോണിലേക്കും കൂടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എഫക്ട് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ഒരു ചിക്കൻ അടിക്കാൻ ചാൻസുകൾ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്ലൈൻഡ് റൈസ് അവിടെ നെക്സസ് ഷോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കാണുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇത് തന്നെയാണ് നെക്സസിനെ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് അവിടെ ഇൻ കേസ് അവർ ഓഫ് സോൺ ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് പകരം ഒരു സോൺ എടുക്കുക ആ സോൺ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മേ ബി ഇത് അവോയ്ഡ് ആക്കാൻ പറ്റും. ടെനാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് എടുക്കും. ബ്ലൈൻഡ് റൈസ് ആണെങ്കിൽ നെക്സസ് ഷോട്ട് കൺഫേം ആക്കുന്നു. എന്തായാലും ടീം ആസി ഓൾസോ ദിസ് സോൺ ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ഷോട്ട് ഓട്ടോബോട്സ് പോയിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫൈറ്റിംഗ് സീനറിയിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ബ്രോ? വെൽ, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് നമ്മളോട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് അതെല്ലാം റൊട്ടേഷൻ ഫൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് ദേ ആർ പാർട്ട് റൊട്ടേഷൻ ഫൈറ്റ്സ്. ഓരോ ടീംസിനും ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിനെ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. SKW മാഡോപ്പി നോക്കിംഗ് ഔട്ട് ബിയർഡ് ബാബ വാക്കൗട്ട്സ്. വിൽ ദേ ബി ഏബിൾ ടു കം ബാക്ക് എന്ന് നോക്കണം. കേരള ചോട്ടു ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈക്കോ വിക്കിനെ ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ടൈക്കോ മോക്കളുടെ ബാക്ക് എൻഡിലുണ്ട് ഒരു കവർ ഫയർ കൊടുക്കണം. ബട്ട് മീൻവൈൽ ചോട്ടു വരേണ്ട ഒരു ആന്റിസിപ്പേഷനിൽ അവർ ചെയ്ത ഫയറിൽ പെട്ടത് പോയത് നമ്മുടെ പിറാനയാണ്. ആൻഡ് ദേ യു ഗോ അഗൈൻ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നേറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, മോളി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആൻഡ് കേരള ഫോർ ഇൻ എ ബിറ്റ് ഓഫ് എ ട്രബിൾ എന്ന് പറയാം. ചോട്ടു നല്ല ഷോട്ട്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു പോപ്പ് ഇൻ എ സ്മോക്ക് റിയലി ഫാസ്റ്റ്. ഒരു സ്മോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. മീൻവൈൽ ത്രിലോക് ഓൾറെഡി ഹിയർ. നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ത്രിലോക് എലിവേറ്റർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. They are engaging in a fight. So യാസ്നിയുടെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്കാണ് ഈ ഒരു സോൺ പുഷിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് സോൺ ഓൾറെഡി ഹിയർ 20 minutes into the match. 15 teams and 52 people alive. So ഈ ഒരു മാച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് മാച്ച് നടന്ന ഒരു ഇറങ്കൽ പോലെയല്ല. ഇതിൽ ഒരുപാട് കൂടുതൽ അലൈവ് ആണുള്ളത് നോവ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ടീംസ് ആർ ആക്ച്വലി പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് റിയലി കെയർഫുള്ളി. അവർക്ക് ഫൈനൽ ആ ഒരു ഡിന്നർ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആന്റിസിപ്പേഷനിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി ചാൻസസ് ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് 2 മാച്ചസിൽ പോലും ദേ വർ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് ചാൻസസ് ഹിയർ. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഒരു ചാൻസസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ദേ ആർ പ്ലേയിങ് മോർ കെയർഫുള്ളി. ആൻഡ് ഇവിടെ ടൈക്കോ മോക്ക് സ്റ്റിൽ ദേർ. ഗാരി ആക്ച്വലി നേഡിൽ ആക്ച്വലി ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ട്രിമോസ്. ആൻഡ് ട്രിമോസിന് കില്ലും വന്നിരിക്കുന്നു. സോ ടൈക്കോ മോക്ക് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് സ്റ്റാൻഡിംഗ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. AKM ഇവിടെ M4 വിത്ത് 4x ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലൈൻഡ് ഓഫ് ദി ജോഡ് നോക്സ് ഔട്ട് ചോട്ടു ആസ് വെൽ. സോ ദേ ഹാവ് ഇറ്റ്. ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഫയറിംഗ് കമ്മിങ് ഫ്രം ബ്ലൈൻഡ് ഓഫ് ദി ജോഡ് ഫ്രം ഫാർ അവേ. ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ത്രിലോക് എലിവേറ്റ് ഓൾറെഡി ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആംഗിൾ. പ്രിസൺ ബിൽഡിംഗിലാണ് പുള്ളിയുള്ളത്. ഒബീറ്റോ നോക്സ് ഔട്ട് ബ്ലീഡ്. വിന്റർ ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ലെവലെക്സ് ജസ്റ്റിനെ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഫൈറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫൈറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. യാസ്നിയ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോർക്കളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സോ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ആരാണ് ജീവനോടെ വരാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയില്ല. This is going to be really a big massacre out here because എത്ര ടീംസ് ഇവിടെ കയറി വന്നോ. They were expecting the zone to stay here. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ സോൺ യാസ്നിയയിൽ തങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും. ആൻഡ് അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 1-2 ടീം മാത്രമേ പുറത്തു പോകുള്ളൂ. ബ്ലൈൻഡ് BLEEDx knocks out blind. Red Bull there plays on blind. ജാഡിനെ പിക്ക് ചെയ്ത് പോയിരിക്കണം. Autobots gets knocked out by the blast. Levelx Justice Cowboy പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വെഹിക്കിൾ സ്മോക്കി വെഹിക്കിളോടെ നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് ഷാഡോ ആൻഡ് റേജ് ഓൾറെഡി കവറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 പേര് മാത്രമാണ് ബാക്കി. 2 ഫിഷസ് മാത്രം അവർക്കുണ്ട്. Will they be able to make it cover? No, I don't think so. Coming from Tenacity is actually outside the zone. ആ ഒരു ഷോട്ട്സ് എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കബിക്ക്. Why did he take that? I'm not sure. Maybe to get a finish, I guess. But unfortunately, ഇപ്പോൾ പുള്ളി പൊസിഷനും റിവീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And this is going to be really bad. He has marked it out. 2 പേര് ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട്. They will be trying to engage as well. And yes, nades after nades വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I think it's Zero Boy as well. So Kerala for Navy Nopi, Levelx Justice knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Levelx in a deep trouble with Kerala for there. Yasniya fights ഒരുപാട് പോയിരിക്കുകയാണ്. Drago is actually being spotted. Yes, there you go. Our nade actually that can actually get that knockout for Drago. Half HP down for him. Oh, that was really close. Nova. എന്ത് സംഭവിച്ചു?
ടെനാസിറ്റി ഏകദേശം ബ്ലൈൻഡിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്രനെ അടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച കമാൻഡോട് ബ്ലൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെനാസിറ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അവിടെ പരസ്പരമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഫൈറ്റുകൾ നടക്കണം. ആൻഡ് ഇതേവരാണെങ്കിൽ ടീം ആണെങ്കിൽ സ്ക്വാഡായി പാകണം എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് മീൻ വാലി അസ്നയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നോക്കുന്നത് ഒബേ ടീമിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെ എന്തായാലും സോണിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ബ്രോ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു PMPL സോണുകൾക്ക് കടന്നു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം പുതിയൊരു സോണുകൾ കൂടി വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള ചാൻസസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ആദ്യ സോൺ അവിടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് റേഞ്ച് മുതൽ ടെനാസിറ്റിക്ക് നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഹി ഷുഡ് ട്രൈ ടു ക്ലിയർ അപ്പ്. എന്തായാലും കബീച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം റേസിനെ ഷാറിനോട് അടിക്കുന്നതിന് പരമാണെങ്കിൽ ഹീലിംഗിനാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറാണെങ്കിൽ സർവേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബ്ലൈൻഡ് റേസിന്റെ കാലുകൾ കാണുന്നു. അവിടെ റേസ് മസ്റ്റ് ബി സ്പോട്ടഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ഈസ് ട്രൈയിങ് ഫോർ അവിടെ പ്രോൺസ് റേസ് ആണെങ്കിൽ കണക്ട് ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ചാൻസ് എനിവേ ബട്ട് സ്റ്റിൽ കബീച്ചിട്ടൻ ഫെയിൽ ടു സക്സസ് ഇൻ ദാറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ബ്ലൈൻഡ് റേസിനെ കേരളാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു. കേരള ടീം എന്തായാലും കേരള ടീം കൂടെ കയറി വരുന്നതിനോടെ ടീം ടെനാസിറ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാനാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഒബേ ടീം ആണെങ്കിൽ പതിക്കാണെങ്കിൽ ഫൈറ്റിൽ വരുന്നതിനോടെ ഒരു കോമൺ ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബിഗ് സീരി ഫൈറ്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഹീലിംഗ് പാറ്റേൺസ് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രോപ്പർ നേരിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്ലൈൻഡ് ഷാഡോ ഡൗൺ ബൈ ബ്ലൈൻഡ് ടോണി എലവേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മാച്ചിന്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ആര് ടോപ്പ് 5 എത്തുന്നവരെ പറയാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഹാർഡായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ലയർ എന്തായാലും സ്ലയർ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ ആകുന്ന പോകുന്നത് കേരള ടീം ആണെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും അവരെ പോയിന്റ് ടോപ്പിൽ നിൽക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കേരള ടീമിനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓൾട്ടോബോട്സ് ചോട്ടുവാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റിന് നോക്കാക്കുന്നത് കാണാൻ ഓരോരുത്തരും ആര് നോക്കാക്കുന്നു എന്നതിന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ടു ഫാസ്റ്റ്. ലൈക്ക് ഒരാൾ നോക്കാകുന്നു അയാൾ വീണ്ടും നോക്കാവുന്ന എല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Well, definitely. And meanwhile, അവിടെ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ആ ഒരു 3 ടീംസ് അവിടെ ആക്ച്വലി വന്നു. ബ്ലൈൻഡ് വന്നു, കേരള വന്നു, ടെനാസിറ്റി വന്നു. സോ എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടി ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഐ തിങ്ക് കേരള ആക്ച്വലി ആ ഒരു വിൻ കിട്ടിയിരുന്നു അവർക്ക്. ആൻഡ് യൂസിംഗ് ദാറ്റ് ആസ് എ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ കബി ആക്ച്വലി സെന്ററിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഷാക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മീൻവൈൽ ഒബേ മെട്രിക് സ്പോട്ട്സ് ഔട്ട് ഓട്ടോബോട്സിന്റെ ഒബിറ്റോണ് സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫോർ ദ ടീം ആൻഡ് സോൺ ഇസ് ഓൾസോ പുഷിംഗ് ഇൻ. ദേ ബോത്ത് ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ സോൺ. ദേ ഹാവ് ടു മൂവ് ഇൻ 150-160 meters into the zone. മെട്രിക്സ് ഇവിടെ നിന്നും എങ്ങനെ പോകാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഹി ഹാസ് ഓൺലി 1 minute and 15 seconds in his clock. സോ ഇവിടെ നിന്ന് വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. This is going to be really big of a nightmare for Matrix എന്ന് പറയാം. Because രണ്ടുപേര് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുക. Kabi is actually doing that nading here. Oh my god, there you go. He actually knocks out Birana with a nade and he'll be trying to confirm him really easily. And beautiful ആയിട്ടുള്ള gameplay അവിടെ കണ്ടത്. Kabi is actually trying to make sure that he gets that kill of Birana. And yes, പുള്ളി ആക്ച്വലി സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസന്റ് സ്പോട്ടഡ് ഇറ്റ് യെറ്റ്. സോ ഇവിടെ കബിയുടെ ഒരു ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഹാസ് ആക്ച്വലി കം ഇൻ ആൻഡ് സ്ലാൻഡഡ് into this area and അതാണ് ഇപ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് ദ സോൺ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ കേരള ഫോർ വിൽ ബി ട്രൈയിങ് ടു ക്യാപ്ചർ ദിസ് പ്ലേസ് even though he did not get any finishes. ഒരു ഫിനിഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടീമിന്. he marked it a lot. എവിടെയാണ് ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പുള്ളിയുടെ ടീം പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും 3 ടീംസ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് എല്ലാം കൂടെ കുളമായിരുന്നു. ആൻഡ് now what he did was that he actually did it. but സ്ലാമിനോട് വന്നിരിക്കുന്ന കബീരെ തൊട്ടേക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ടോണിയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫൈറ്റ് പോയിരിക്കണം. unfortunate and Kabi actually goes down as well. Tony Elevate gets a kill and he has that sweet spot. I think a blind Elevate might actually get this winner with a chicken dinner. ഉറപ്പായിട്ടും അതിനോടെ കബി അവിടെ ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പോട്ടുകൾ കിട്ടാൻ ടീം കേരളനെ കൂടി നിലപാട് അടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു ചാൻസുകൾ കൂടി വരും. ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റിനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാച്ച് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. സ്പോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രക്ഷയുമില്ല. RC ടീമിന്റെ കാര്യം ഏകദേശം കൺഫേം ആയി വരുന്നുണ്ട്. അതിനോടെ ഈ ഒരു സോൺ ഒരു രക്ഷയുമില്ല. ആൻഡ് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ സ്ക്വാഡ് വൈപ്പേഴ്സിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ലൈക്ക് ടു സെക്യൂർ ദ കിൽസ് എന്തായാലും അവിടെ വളരെ ഹൈ ആണ് പറയാൻ. ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ നൈസ് ഒരു സോണുകൾ ചെയ്യുന്നു. And this is the match they need വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. മീൻസ് അവിടെ ലക്ഷലി നോക്കി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ അടിക്കാണെങ്കിൽ ചാൻസുകൾ കൂടി വരും. ബ്ലൈൻഡ് ജാക്സ് ബ്ലീഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെങ്കിൽ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒബേ മാക്സ് ഡൗൺ. ഒബേ ലാസ്റ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ കേരളാണെങ്കിൽ ടീം RC ഒബേ മാക്സ് ആൻഡ് കേരള വിൻ രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഷോക്കിനെ കാണുന്നു. ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഷോട്ട്സ് ആൻഡ് ഷോക്ക് അവിടെ സർവേ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അവിടെ ഫൈനൽ സോൺസിലേക്കാണെങ്കിൽ 6 ടീംസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ടീം ഹീൽ ബാറ്റിൽ ആൻഡ് കേരള ടീം ആണെങ്കിൽ നോക്കുന്നു. ആൻഡ് കേരള ടീമിന്റെ മേബി ദ ലാസ്റ്റ് ഗായ് അവിടെ കേരള ടീം അവസാനം ഒബേ ഫ്ലാഷ് ഔട്ട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ്. എന്തായാലും അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ലോക്കാണെങ്കിൽ ലോക്ക് ആയിരുന്നു. ഷെലോക്കിനാണെങ്കിൽ കൺഫേം ആക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. ഷെലോക്കിന്റെ ഷോട്ട് RC മാക്സ് കാണുന്നു. ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സോളോഡിൽ വരുമ്പോൾ ടീം RC ഗെറ്റിംഗ് ചാൻസ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു മാച്ചിലെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവുന്ന. എന്തായാലും ടോപ്പ് 4 ടീംസ് കേരളത്തിന്റെ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പുഷ് നോക്കുന്നത്. ബ്ലൈൻഡ് ഷെലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ടോണിങ് കാലം കൂടെ ചേർന്നാൽ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റിനോട് പുഷ് നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഗായ് ടീം എലവേറ്റ് കാലിന് കൂടി ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. കാലുണ്ടാകുന്നു. അവിടെ കാലനാണെങ്കിൽ കേരള ടീമിന് വായ്പടാക്കി കളയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മാച്ചിൽ RC ജയിക്കുമോ ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റ് ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ്? ബ്രോഡി ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താ?
Well, it's very hard to guess because ഒരു റോഡാണ് അവർ രണ്ടുപേരും പിരിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഐ തിങ്ക് നേഡ്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു പ്ലേ എ ബിഗ് ഫാക്ടർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കവർ ഒന്നും തന്നെ എടുക്കാനില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്മോക്സ് ആൻഡ് നേഡ്സ്, ദ ത്രോബിൾസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ്, ഹൗ ഫാർ യു ആക്ച്വലി ക്യാൻ ത്രോ ദം ആൻഡ് ഹൗ ഗുഡ് ക്യാൻ യു ത്രോ ദം. ആൻഡ് there you go, ഒരു നേഡ് ഓൾറെഡി ഒരു നോക്കിനെ വന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡ്രോൺ വ്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. Exovic 2000 Baymax trying to come in, 3 men standing for redemption crew. We have Flash actually on a flanking angle, Tony actually taking some cover, and there you go, Baymax goes out. That was the opening they needed. Flash with a beautiful little opening കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Tony will be coming from the left, Exovic already in the back end, and yes, Baymax knocking the back to back. Toothless also gets knocked out. Exovic in a position avarikariam, Flash going from the right, Tony going from the left to 1v2 position over there. What is Exovic going to do? He will be trying to spot them out really fast. Pettenno action endonu edukkan pattilla, but now they will be trying to confirm those finishes. Yes, blind Flash in the position already here noted on. So will he be trying to get that knock? No! Flash eventually gets that winner chicken dinner. Too good for redemption crew. And for a blind elevate getting that winner chicken dinner. Beautifully done. Super gameplay. And that was a well deserving dinner, Nova. Yes, and it's a second dinner എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ കാഴ്ചവെച്ച പെർഫോമൻസ് വാസ് ടു ഗുഡ്. ഒരു രക്ഷയും ലൈക്ക് അവിടെ ആ ഒരു യസ്നയിലെ കോമേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു ഹോൾഡിംഗിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ ടെനാസിറ്റിയുടെ ആ ഒരു പ്ലെയർ നമ്മുടെ പൊസിഷനിലേക്കാണെങ്കിൽ സ്ലാമിൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ഫൈനൽ സോൺ സ്പ്ലിറ്റുകൾ നടന്നത്. ലൈക്ക് അവിടെ ട്രിലോക്കിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു, പക്ഷേ ട്രിലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്തില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ ഫ്ലാഷിന്റെ ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ ഒരു ടീമിനെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് പറയേണ്ടി. ലൈക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ടീം ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ടീം ആർ സിക്ക് ആണെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അവസരം കൊടുക്കില്ല. ലിറ്ററലി അവിടെ ആർ സിയുടെ 3 പേരും ലൈൻ സെൽവേരും 2 പേരുമായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ മാനേജ്ഡ് ടു സർവൈവ്. ആൻഡ് അവിടെ ഇന്നത്തെ സെക്കൻഡ് ഡിന്നർ ആണ്. ടോട്ടൽ 5 മാച്ച് ഉള്ളതിൽ ഇന്നത്തെ സെക്കൻഡ് ഡിന്നർ ആണ് ഇന്ന് അവർ അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടു ഗ്രേറ്റ്. ഒരു രക്ഷയുമല്ല. Well, I think blind elevate ഒരു ഡിന്നർ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. I think it was BLEEDxBLIND who took the other dinner, right? ഇന്ന് ഇത് ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡിന്നർ ആണ്. I think first dinner അല്ലേ? ബ്ലൈൻഡ് എലവേറ്റിന്റെ ഒരു സ്ക്വാഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റാങ്കൽ മാച്ച് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. Yes, of course. Yes. So ആദ്യത്തെ എറങ്കൽ അവർ ഡിന്നർ അടിച്ചായിരുന്നു. സോ സെക്കൻഡ് എറങ്കലിലും അവർ തന്നെ ഡിന്നർ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ബ്ലൈൻഡ് എലിവേറ്റ് ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് ഡിന്നർ. സോ തീർച്ചയായിട്ടും പോയിന്റ്സ് ടേബിളിൽ #1 പൊസിഷനിൽ അവരെ കാണാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ തന്നെ കൂടുതലാണ്. സോ സെയിങ് ദാറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ലൈക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു അത്. സോ ഗെറ്റിംഗ് ദ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ചിക്കൻ ഡിന്നർ വാസ് ആക്ച്വലി റിയലി ഗുഡ് ഫോർ ദം ഇൻ എറങ്കൽ. സോ എറങ്കൽ അവർ ഒരു സ്ട്രോങ് മാപ്പ് ആണ് എന്നുള്ള അവർ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആണ് അവർ കണ്ടത്. ദേ മേഡ് സം റിയലി ക്വിക്ക് എസ്കേപ്സ് ആസ് വെൽ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് ദേ ന്യൂ ഹൂ ടു എലിമിനേറ്റ്. കേരളനെ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവർ. ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ദേ ടുക്ക് ദാറ്റ് ഫൈറ്റ് വിത്ത് redemption crew had to come out into that area because അവർക്ക് zone തന്നെ ഇല്ല, and they had to force themselves out with that smoke. But unfortunately ഫ്ലാഷിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലാങ്കിങ് ആംഗിൾ വളരെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ആയിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് വിന്നർ ചിക്കൻ ഡിന്നർ. സോ സെയിങ് ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഓഫ് ദ ഡേ ഓൺ ഡേ 1 ഓഫ് ഗെയിമിംഗ് റൂം എലീറ്റ് ബാറ്റിൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഇത് ഡേ 1ന്റെ 5 മാച്ചുകളായിരുന്നു. 5 മാച്ചുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് എന്താണ് പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. So saying that നമ്മൾ വീണ്ടും നാളെ തന്നെ കാണുന്നതായിരിക്കും ഫോർ ദ ബാക്ക് ബാക്ക് 5 matches again. So ഇങ്ങനെ 3 ദിവസം പോകുന്നതായിരിക്കും. So total of 15 matches and we will wait and watch who's actually getting the top out of it. So നല്ല രസകരമായ മാച്ചസ് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5 മാച്ചും കട്ടയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ഒരു ടീമും വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല. ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടേബിൾ ആയിക്കോട്ടെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ആയിക്കോട്ടെ they're trying to survive their max as much as possible, and this is all about experience guys. BMOC-ലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര മാത്രമാണിത്, and അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടിയാണിത്. So saying that watching all this makes me very happy. And ഇന്നത്തെ മാച്ചസിൽ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ. എന്ത് തോന്നുന്നു നോവാ? വാട്ട് അബൌട്ട് യു? യെസ്, ഉറപ്പായിട്ടും ഇന്നത്തെ മാച്ചസ് ലൈക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയി ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ലൈക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിലും അവിടെ അതിലും അതൊക്കെ മേലെ ആയിട്ടൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് റിസൾട്ടുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ആൻഡ് എക്സ്പെഷ്യലി ആ ഒരു മിറാമർ ടീമിൽ ആ ഒരു മിറാമറിൽ ആ ഒരു മാച്ച് വാസ് ടു ഗുഡ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ആൻഡ് ഈ ഒരു മാച്ചും അത് നമുക്ക് നല്ല പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങളോടെ പഠിപ്പിക്കാനും കുറെ ടീംസിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്തായാലും ആ ഒരു പോയിന്റ് ടേബിൾ നമുക്കൊന്ന് കാണണോ അല്ലേ? Yes, തീർച്ചയായിട്ടും points table will be on your screen guys really fast. എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ക്യൂ വന്നിരിക്കുകയാണ്. Yes, there you go, blind elevate on the top points table here. So #1 blind elevate വന്നിരിക്കുകയാണ് with 68 points, 32 finish points ആണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Beautifully done by blind elevate with those back to back dinners in both Erangel matches. We have Kerala 4 on the #2 position with 34 finish points and a total of 66 points on our, which is beautifully done. And we have redemption crew once again showing their gameplay. They are on the #3 position with 64 points. Not much of a difference. 4 പോയിന്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രം. They are on the 3rd position. 27 finish points ആണ് അവർക്കുള്ളത്. 37 position points അവർക്കുണ്ട്. And we have blind esports on the #4 position with 53 points. 30 finish points ആണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത്. We have Tenacity on the 5th position with a total of 17 finish points. 49 total points ആണ് അവർ actually #5 ഉള്ളത്. Kerala esports coming on the 6th position with 46 points. 16 finish points, 30 position points ആണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത്. AUTOBOTZ on the 7th position with 42 total points.
19 finish points and 23 position points. We have BLEEDxBLIND on the 8th position with 39 points. WALKOUTS again on the hashtag 9 position with 28 points. So your match actually this did not make any difference for WALKOUTS. They are still on the hashtag position. കഴിഞ്ഞ മാച്ച് കഴിയുമ്പോഴും അവർ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ മാച്ചിലും അവർ അവിടെ തന്നെയാണ്. സോ സിമിലർലി ലൈക്ക് the only changes have been happening on the top half of the table. ബ്ലൈൻഡ് എലിവേറ്റ് കയറി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റിഡംഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കയറി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കേരള കയറി വന്നു. ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഐ തിങ്ക് this will continue for the next 2 days as well. Meanwhile, bottom of വന്നിരിക്കുകയാണ് നോവ. ഇത് താങ്കളുടെ ഊഴം. യെസ്, എന്തായാലും അവിടെ ടോപ്പ് 10ലേക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒബേ ടീം വരുന്ന ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ 18 പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സും അതിലൂടെ 8 കിൽ പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ അവിടെ 26 പോയിന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ 11 ആണെങ്കിൽ ടീം SQW വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ 12 പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സും 13 കിൽ പോയിന്റ്സും ടോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ 25 പോയിന്റ്സ് വരുന്ന 12 ആണെങ്കിൽ ടീം 40 കിൽ വിത്ത് ടോട്ടൽ 10 പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് 15 കിൽ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് 25 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. തേർഡ് ആണെങ്കിൽ നെക്സസ് ടീം വരുമ്പോൾ അവിടെ 11 പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, 13 കിൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ 24 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഫോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ടൈക്കോ ഡിഫോൾട്ട് വിത്ത് 12 പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് 11 കിൽ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ 23 പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആർട്ടിആർ ടോട്ടൽ 4 position points 15 kill points and total 19 points. 16 ആണെങ്കിൽ Levelx with total 4 position points 8 kill points and total 12 points and 17 ആണെങ്കിൽ BLEEDx with total 0 position points and 7 kill points and total 7 points and 18 ആണെങ്കിൽ Seconds എന്തായാലും അവിടെ 0 position points അതുപോലെ 6 kill points അതുപോലെ ടോട്ടൽ 6 പോയിന്റ്സ് ആണ് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും അവരാ ടോപ്പ് ഒരു ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് 3 ടീംസിനാണെങ്കിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓവറോൾ ഫ്രാഗേഴ്സിനെ നമുക്ക് നല്ല നോക്കണമല്ലോ ബ്രോ. മീൻസ് നമ്മൾ കുറെ നേരമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അടികൾ കണ്ടു. എന്തായാലും ആ ഒരു ഓവറോൾ ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് ആരാ നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലേ? Yes, definitely. And meanwhile, we have Kerala Atom actually on the top with 11 finishes. AUTOBOTZ and Obito ആണെങ്കിൽ 10 finishes എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ എവിടെയോ നിന്ന് പുള്ളി ആക്ച്വലി ഒരുപാട് കിൽസ് എടുക്കുന്ന മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട്. So there you have it. 10 finishes ആണ് പുള്ളി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദി ജോർഡ് actually there with 10 finishes as well. Shadow already 10 finishes കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് and Winter also taking 10 finishes. So നല്ലൊരു 10 finishes lobby ആണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. So that means like their positioning have been really good. Kerala actually ഈ ഒരു മാച്ചിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ they were actually moving from team to team. ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞാൽ they were actually moving to the next location, taking those fights. They were trying to like wipe them out. So അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. So ആ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ കാരണം തന്നെ Winter already got those 10 finishes. Atom also got those 10 finishes. Meanwhile, Blind always back-to-back fights and eventually they were being able to get those 10 finishes as well. So beautifully done and then parayam. So nallor fight aanu kandadu and this was the top fragging list after match number 5 of day 1 and then parayam. So saying that നല്ല match ആയിരുന്നു. Day 1 ന്റെ 5 matches ഓരോന്നും ഓരോ കഥ പറയുന്ന പോലെ നല്ലൊരു match ആയിരുന്നു അവിടെ. And at the end we have Blind Elevate on the top. So നാളത്തെ ദിവസം അവർ തുടങ്ങുമ്പോൾ they will be much more relaxed because they are still on the top. But ഒട്ടുതന്നെ മറക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്കി 2 ടീംസ് like we have Redemption Crew as well as Kerala 2 points വ്യത്യാസത്തിൽ they are actually തൊട്ടുപുറകെ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ 66 പോയിന്റോടെ കേരളയും ആൻഡ് 64 പോയിന്റോടെ നമ്മുടെ റെഡംഷൻ ക്രൂവും #2 #3 പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഡസന്റ് ടേക്ക് മച്ച്. ഒരു മോശമായ ഗെയിം മതി, ദേ വിൽ ബി അഗൈൻ പുഷ് ബാക്ക് ടു ദ #4 or #5 പൊസിഷൻ. സോ ഇതാണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് കാരണം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അഗൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തേർഡ് ഡേ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആ ഒരു 5ാമത്തെ മാച്ചിലൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു പുഷ് ആയിരിക്കും നോവ. ഭയങ്കര ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും അത് ആരാണ് ടോപ്പ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. യെസ്, ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പ് 3 അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലീഡിനാണെങ്കിൽ വലിയ ലീഡ്സ് വരുന്നത് ലൈക്ക് അവിടെ 1-2 പോയിന്റ്സിന് വ്യത്യാസം ലൈക്ക് അത് 2 കില്ലുകൾ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീം സെയിം പോയിന്റ് ലെവലിലേക്കാണെങ്കിൽ ബാക്കി ടീംസും കയറി വരും. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഒരു ലീഡ് നാളത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് കരസ്ഥമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഈ നിൽക്കുന്ന ടീംസിനൊക്കെ വലിയൊരു ഇതായിരിക്കും. അതുപോലെ താഴെ കിടക്കുന്ന ടീംസിന് നാളെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഡേ ആണ്. ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ടു കം ബാക്ക്. നാളെ അവരുടെ കംബാക്സിനാണെങ്കിൽ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ അവരെ പോയിന്റ് ഉള്ള ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പ് സ്പോട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ വരാനാണെങ്കിൽ ചാൻസസ് കുറഞ്ഞു വരും, മാച്ചസ് കുറഞ്ഞു വരും. സ്വന്തം അത് എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും നാളെ ആ ഒരു കംബാക്കിന്റെ ദിവസത്തിൽ ഈ ഒരു ടീംസിന് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അഗ്രസീവ്നെസ് ആണോ അതോ ഈ ടീംസ് ഒക്കെ താഴെ പോകുന്നതും അതുപോലെ താഴെ കിടക്കുന്ന ടീംസ് ഒക്കെ മേളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കണം. എന്തായാലും അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ബ്രോ. Well, തീർച്ചയായിട്ടും. ബട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് day 1 brings us to a wrap. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ day 1ന്റെ അവസാനത്തെ 5th match and that's it എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ സെയിങ് ദാറ്റ് being with us we are really happy for it. സോ ഗെയിമിംഗ് റൂമിന്റെ എലൈറ്റ് ബാറ്റിൽ ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, day 1 ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. This is actually CRONOS here along with me Nova Gaming. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് തന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോയ എല്ലാ കാണികൾക്കും വളരെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ഒരുപാട് നല്ല കമന്റ്സ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീംസിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് പേര് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്ലേയേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ സെയിങ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഫോർ day 1 here. സോ hasta la vista guys, see you then. സോ നല്ലൊരു ഹാപ്പി വിഷു ആൻഡ് ഓൾസോ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചങ്ങ് വിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി പോവുകയാണ്, വിട പറയുകയാണ്. നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഉങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ പെരുവത് ഉങ്ങൾ ക്രോണോസ് എന്ന് തമിഴിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. സോ സെയിങ് ദാറ്റ് നോവ, see you then, see you tomorrow man. See you guys.
Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me, yeah, cause I'm running away, running away, running away. I'm looking for space, looking for space, looking for space. I'm healing from all of the pain, all of the pain, all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself, what happened to me? Cause I'm running away, running away, running away. I'm looking for space, looking for space, looking for space. I'm healing from all of the pain, all of the pain, all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself, what happened to me?
cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Cause I'm running away. I'm looking for space. Look at my space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? I'm sorry that I didn't hit you back when you called my line. Or did you even need to talk?
Oh, you wasting time, declining all your FaceTime calls. Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost right now, and it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Stop texting every second, I just wanna disappear. Like a fly up in my ear, you don't ever wanna stop. Yeah, you have me kicking rocks, just leave me alone for once. Just leave me alone, I'm running away. I'm looking for space.